Мен билесем, оле бір насыл дем yolları açıla bile оларға bizim университетimizni bitirgen son. Біз сізді сіздің талебелеріні білеміз, танымыз. Олар бізлеріне çalışалар ве керчектен де украинлер бүгін Қырым татар тілінде пек сербес лафетелер. Мұна дигер миллет векелеріне Қырым татар тіліне мирақ доғырмақ үшін насыл ұсулар қоланасыңыз? Біріншіден мен білесем о туған ерімізге, Қырымға sevgi. Олар bu sevgisini duyarlar ve bu mirahını bileler, koreler ve özleri de mirahlanarlar bunun. Ama en esas usul menimce bu bizim edebiyatımız. Mana olar alim rivayetlerini alim hakkında okuganda bu serbest sevgisini de bu aşk hakkında duygularını da olar gösterirler ve duyarlar öz yürekten. Ben bilesem edebiyatımız ve medeniyetimiz. Daha en esas şey o bekim bizim edepimiz. Olar İslam dini hakkında çok şeyler soraylar. Olar kitaplarını tırışalar tapmağa, edebi eserlerini okuylar. Men bilesem çok usulları kullanmak mümkün ama en esas bu bizim medeniyetke sevgi aşılatmak için biz özümüz bu sevgisini gösteremiz. Menimce öyle. Bir nasıl diyeyim, bir en altı bir usul yoktur galiba. Çünkü o da nasıl diyeyim, öyle bir Allah'tan gelgen hediye. Menimce öyle. Ya da sen hocasın ya da sen hoca çalışmaysın. Hoca olarak çalışmaysın. Ama siz hocalık ne uğraşasınız ve güzel neticelerge, mana sizin neticelerini biz göremiz ve men doğrusunu aytsam pek daima öyle tecrübelenim. Nasıl bu ballarını olar Kırım tatar tiline öğrendiler? Çünkü mana hoca olmak için aslında hocalık hakkında eğer sizden laf etsek, hocada nasıl kabiliyetler olmak gerek ve bu insan mana hoca yoluna düşken insan nasıl mesuliyetke düşer? Birinciden men bilesem hoca olmak için bizge en esas bir hususiyeti o sabır olmak gerekmiz. Çünkü Ukraynalılar nasıl aytayım, Kırım tatar tiline öğrengende olar çok öyle acayip bir sualler koyarlar. Sen asıl da ger Kırım tatar studentlerine laf etkende sen bu suallerini bekleyemeysin ve eşitmeysin. Olar bunu da sorarlar, şunu da sorarlar, meraklanarlar. Demek sabır olmak gerek ve her şeyini anlatmağa. İkincisi men bilesem adamga sevgisi. Menimce buna ne vakit hoca olarak çalışmaya gerekmi. O birinciden o adamlarını sevmesi, asıl da adamlarını sevmesi. Bizim humanizm degen bir sözü var. Mana bu humanizm olmasa yürekte. Bu hoca yaramay. Çoksu da hususiyetleri öyle yaramay çalışkan hareketinde. Ve ikincisi bu men bilesem indi her vakit farklı ve diğer ilimlerden alıngan kitaplarını okumak gerek. Tek tilinin bağlı kitaplarını okusan sen tilge ketesin o yaxşı ama çok diğer bir malumat çekmek gerek. Avrupa'daki felsefi kitaplarını da okumak gerek. Şarktan kelingen Fars, Arap kitaplarında okumak gerek, dini kitaplarında okumak gerek. Men bilesem bu okumuş adam olmak gerek ve adamga sevgisini göstergen adam olmak gerek. Bu en esas hususiyetleri hoca olmak için. Sabriye hocam, ya nasıl siz düşünüyorsunuz bugün tilimizni öğrenmek için ne yetişmi? Buna hoca olarak. Menimce bizge yetişmeyen videolar ve filmler. Men Avrupa'daki medeniyetke baksam ve asıl da dünyadaki olar bütün uzun klasik eserlerini video şeklinde çıkararlar. Film ya da serial yaparlar. Mana kelgen nesiller, yaş nesiller, o nesilden kelgen studentler, olar çoksu nasıl diyeyim, büyük balaban eserlerini okumağa sevmeyler. Olar video contentini, video şeylerini pek seviler. Instagram, men olarak aytam, Instagram nesili, da, pokolение Instagram'a degen söz birikmesi. Demek bizge mana bu videolar, bloglar, Instagram nemeleri, şeyleri yetmiyor. Mana biz bakamız Karadeniz Production, pek meraklı bir nemeler yaparlar, yaratarlar. Video, kısa video şekilde malumatlarını çıkaralır Facebook'ta ve YouTube'da ve bizim ballarımız
Sevginen, Miraqnen olan baxalар, biz de baxamız. Demek bizge mına bu yetmiyor. Ve filmlerde çıkarmak gerek ama olarını özleri klasik edebiyatta olgan ve tarihte olgan vakayalarını gerek bu video şeklinde çıkarmağa. Menimce öyle. Bu bizge yetmiyor. Çünkü bana sorular geçirirsek studentlerin arasında sorayım. Ne için siz bizim ihtisasımız, bizim üniversitetimizni seçip aldınız? Olar aytalar. Mına haytarama filmine bakıp, öyle sizin tarihinizden meraklandık, sizin medeniyetinden meraklandık. Onun için öyle seçip aldık. Demek filmler pek çok hissiyasını hoşa bu Kırım Tatar tilini inkişaf ettirmeye hareketini, etken hareketini. Demek bana Ukraynalılar tarafından bugün Kırım Tatar tiline merağı çoğlaşa, öyle mi? Elbette çoğlaşa ve men bilesem haberler çıksa, mana sizin ATR kanalınızda da vakitsiz Kırım Tatar tili hakkında ve Kırım Tatar asılda milletimiz hakkında bizge anlatasız, aytasız. Haberlerinde eşitler, mana haber olsa ve filmler olsa, medya demek, mana bu şekilde malumat olsa, bu pek yaxşı yardım eti ve merak yarata. Ukraynalılar arasında. Sabri hocam, siz hem de İngiliz tilinden hoca olasınız, mütehassıs olasınız. Ama bugün İngiliz tilini öğrenmek için o kadar usullar var ki, eğer mesela biz bu usullarını alsak Kırım Tatar tiline ve kullansak bizge bu gelişir mi? Men bilesim çoxusu gelişir ve biz bu yılda nasıl diyeyim birinci sefer olmazmız. Çünkü men Türkiye'de medeniyetine bakam, usullarına bakam. Onlar birinciden bütün kitaplarını, öyle bir yanı meraklı kitaplarını onlar Almandan alıp ve İngiliz kitaplarından alıp öz Türk tiline geçirgen edilir, çevirgen edilir. Bizde o copywriting deyilır bu söz ne demek? Sen endi yapılgan kitabını alıp öz tiline çeviresin. Bizge de o şey gelişir. Çünkü Türk tili inkişaf etti endi. Biz bilemiz, göremiz nasıl olar bu meraklı öyle bir kitaplarını neşir etkenler. Biz de onu yapıp onu yapmak mümkün bizge de Kırım Tatarlarga da. Men bilesem o yaxşı bir usul ve yol. Ve bilesizim, siz şimdi aytıp geçtiniz mana Instagram hakkında, mana şimdi böyle nesil bugün içtimai ağlarda yaşay ve buna bir tilini öğrenmeye istesek, Instagram'ını açsak, TikTok'unu açsak, her bir tilinde çeşit roliklerini mümkün görmege ve insanlar öyle bir teşebbüsünü gösterirler. Ya Kırım Tatar tiline kelgende bu pek az sezile böyle ki bir blogerler ne için bizim tilimiz öyle mod değil mi ya da tilimizge merak yok mu ne için öyle ola bugünkü günde mana telefonlar var her şey var ama bizim milletimiz ne içindir bu işini yapmay. Men bilesem o asıl içtimai ağlarla bağlı şey değil ve asıl da malumatla bağlı şey değil, o bizim edeple bağlı bir sebebi. Ne için? Çünkü bizim nasıl evden biz geldik, nasıl bizim terbiyelerimiz nasıl, biz evdeki şeylerini göstermeye beğenmeyimiz, sevmeyimiz ve bizge her vakit nasıl bitalar, bizim ana babalarımız nasıl aytkan eder. Bir şey olsa o Kur'an'da içinde kalsın, nasıl diyeyim, mahallege onu çıkarmağa gerek mi, yasaktır. Biz tekrar kapalımız. Ama mana bu gelecek nesiller, onlar indi mod, onlar indi diğer, onlar indi bizlerden farklanarlar ve men bilesem bekim 3-5 yıldan son bizim de içtimai ağlarımız da olacak. Instagram'da video bloggerleri de olacak. Blogları Kırım Tatar tilinde ve men bilesem Ukraynalılar ve Rus adamlar ve İngiliz adamların arasında pek yaxşı bir neme hissiyasını getirecekler onların öğrenmek için. Menimce öyle. Bizden tekrar nasıl aytayım tekrar hazır değiliz onu yapmağa. Menimce. Men özüm hakkında aytam. Mına mağa şimdi aytsanız blogma studentler aytalar. Söyle nasıl aytayım meraklı bir laf etesiz. Özünüz de öyle pek meraklı adamsız. Bekim sizge blog başlamağa gerek olur. Bekim bir yıldan son başlarsız yaxşı bir iş olur. Men şimdi tekrar hazır değilim öyle bir video şekilde çalışmaya. Bilmiyorum
nasıl diyeyim yüreğim ona kelişmeydi. Menimce yüreğime o yakın değil. Demek terbiyenin bağlı. Merakla men çünkü daima özüme öyle sual koyam ve bana siz şimdi cevabını verdiniz. Elbette ki belki de gerçekten de terbiyeden bağlı. Ve nasıl siz düşünüyorsunuz? Bana Ukraynalar bugün Kırım Tatar tiline merak gösterirler, laf ettiler. Ya bizlerde bana iki üniversitet 30 yıl devamında çalışa. Birçok mezunlar çıxa ama biz bu yıllar içinde, 30 yıl içinde öyle de dil mühitini yaratıp olamadık. Yani dilimiz öyle yaşay, öyle suni şekilde biz alışmadık. Devamlı ana dilimizde laf etmeye. Niçin biz dilimizni öyle de canlandırmadık? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Kayerde Ukrayna'da ya da Kırım'da? Aslında Kırım'da böyle laf etken korantalar bugünkü günde 100% gece gündüz laf öyle korantalar daha çok bizge Rusça birbirimizge bir şey anlatmağa kolay keli. Niye için? Men bilesem en esas sebebi mesele o devlet olmagan sebebi. Çünkü devletimiz olmaganda o vakit öyle bizim devletimiz Ukrayna, biz aytamiz, Ukraynada yaşaymiz. Çoxsu Ukrayn tilinde mecbur olamiz hazırlamamını. Şimdi biz programlarımızı yazganda biz onu Ukrayn tilinde yapamiz ve gerekli mevzularını transliteratsiya şeklinde beremiz. Demek Kırım Tatar tilini anda kullanmaymiz. Çünkü biz Ukraynada yaşaymiz. Her şey Ukrayn tilinde olmak gerek. Çünkü bizim tahsil hükümet adamları onlar bilmirler Kırım Tatar tilini. Onun için her şey Ukrayn tilinde. Bu devlet demek. Devlet olmaganca o pek nasıl aytayım, öyle bir muhitini biz yaratıp olamazmız menimce. Ve ikincisi men bilesem çünkü her vakit mana bu bizge nasıl menşinство deyler ya. Şimdi biz endi tamır halkımız. Tamırlık halkımız olduk ama 30 yıl devamında biz her vakit nasıl diyeyim biz azmız ve nasıl diyeyim çoxsu Rus tilini öğrensem benim ballarım, men de özüme iş taparım. Kırım Tatar tilinde hayda çalışmadık. Mekteplerde, bekim üniversitede ama üniversitede, mektepte onda büyük para kazanmazsın. Demek adamlar öyle nasıl diyeyim para, ekonomik fikirlerini yaratıp öyle kararına gelgenediler. Rus tilini de öğrettik. Ukrayn tilini de bilmek gerekmiz ama Kırım Tatar tilini nasıl diyeyim öyle tek evde olgan tilini gibi kullanaydılar. Benimce öyle. Ya siz özünüz tilini qayerda öğrendiniz ve til üstünde nasıl çalışasınız? Benim nasıl diyeyim inkişaf etmek için çoxsu kitaplarını okuyum her vakit. Ukrayn tilinde men Ukrayn tilini yaxşı biliydim, men öyle düşündüm ama şimdi Ukrayn tilinde çalışkanda bilem көрем her vakit gerek nasıl diyeyim okumağa onu inkişaf etmek. Çünkü o til ve her vakit bir sırada olmağa o pek ağır. Kırım Tatar tilini kurslarda men özüm öğrengen edim ama mında kelgende öyle olgan edi ki onlar hocalarını tapaydılar üniversitetinde. Onlar ihtisasını kafedrada açkanda tek bir hoca var edi. Siz bekim onu bilesiz, Afize hocamız. Ve ikinci hoca, men bilmeyim nasıl sebebinde, ne için o razılığını vermedi kelmeye. Ama programma pek geniş olgan edi, hoca yetmeydi. Onlar kıdıraydılar adamların kimini davet etmeye mümkün. Ve o vakitte beni davet etkenler. Ve o vakitte men de başladım nasıl sarfnen uğraşmağa ve asıl da kitaplarla uğraşma. O vakitte men de başladım terenli böyle çalışma Kırım Tatar tilinde. Demek 7 yıl devamında men çalışamın, uğraşamın. Ve bilesiz mana Ukraynada bugünkü günde yaxşı denişmeler yüz beri. Nihayet Latin elifbesi mana aman kabul olundu. Latin elifbesi hakkında ne aytabilirsiniz ve bugün derslerini mana Latin urufatında beresiniz mi? Biz endi 7 yıl devamında Latin urufatını onu alıp beremiz ama birinci semestr studentler kirgende birinci kurska olar sınıfga olar iki urufatını çalışalар Kiril ve Latin ve son tek Latin urufatına geçerler. Ve tekrar bu urufat meselesi men ondan tekrar şaşam. Ne için?
Çünkü Ukrayna hükümeti onlar soravlar geçirgen ediler tilşinaslar arasında ve edebiyat şinaslar arasında Kırım'daki de tilşinaslarının onlar laf etkenler, sübetleşkenler ve herkes Latin urufatını tarafını alganlar. Demek bizge de gerek geçmege çünkü biz 30 yıl devamında bunu bekledik ve ilahire. Ama şimdi endi Ukrayna hükümeti onu kabul etkende öyle bir nasıl diyeyim adamlar peyda olalar. Sanki onlar isteyemiyorlar ya da öyle bir mesele çıkacak mı biz Latin urfatnen çalışamız Kırım'daki adamlar Kiril urfatnen çalışa nasıl ki biz bizim tilimizni ve bizim halkımızı bölemiz. Nasıl diyeyim öyle bir yarama siyasi fikirlerini ve siyasi şeylerini tilge koşmak isterler. Ve bu tekrar men bundan şaşam. Çünkü biz şimdi bu kararına geldik. O kabul edilgen idi 30 yıldan evvel. Şimdi ise biz onu kanunlarına göre kabul ettik. Niçin şimdi arka bakmağa ve alğa gitmemek? Men onu anlamayın. Ve biz Latin urfatnen çalışamız. Ve onlar Kiril urfatnen de okuyorlar ama Latin'de urfatnen çalışıyorlar, yazıyorlar. Biz öz programmalarını Latin urfatne göre yaratамыз, yapamız, yazamız. Ama buna hocalar olarak sizde buna büyük takımınız yok, hoca takımı. Nege erişmege imkanlarınız oldu bu 7 yıl içinde? Nasıl diyeyim? Birinciden men bilesem bizge buna hükümet yardım etse bu mesele, til meselesi pek tez çözebilir. Demek siz nasıl diyeyim? Tek marif tahsil adamlar bir olsalar, toplaşsalar, ondan yaxşı şeyler de çıkar. Ama öyle bir büyük, geniş iş olmaz. Demek o umumi bir iş olmak gerek, hareket olmak gerek. Buna şimdi Ukrayna'da bu hareket başlandı nihayet. Men bilesem bir yaxşı şeyler olacak. Ve daha men bilesem bu 7 yıl devamında çok kim bizim hükümet adamlardan, dostlarımızdan kimine Kırım bu Ukrayna'dır dep öyle kıçırgan adamlar, onların arasında çoksu asıl bizge yardım etmege isteymeler. Demek bizim tilimiz, bizim medeniyetimiz tek bir kıska bir toplangan adamlarına yakın. Anladınız? Çünkü öyle görsek bir nasıl aytayım resim pek dülber. Çoksu yardım edecek eken. Kırım bu Ukrayna dep kıçırabilir. Ama yardım soraganda tek on adamdan ucdaniye hala ve bu ucdaniye onlar da tırışıp bir şeyler yapıp olamaylar. Anladınız? Bu 7 yıl devamında biz özümüz nasıl edeyim? Özümüz bilgen usullarla çalıştık. Ve men bilesem bu sefer bu yıl bizge birinci kursga kirgen studentlerimiz pek acayip studentler. Men onlardan soradım. Onlarda kirgen hareketinde öyle bir cedvel var. Prioritet cedveli degen şey. Onlarında yazarlar. Mana bu ihtisasını men ikinci yerge koyam, mana bu üçüncü yerge ve çoksu bu yıl kirgen studentler onlar Kırım Tatar tilini ikinci ya da birinci yerge sıraga koygan ediler. Bu menimce büyük bir galibi bizge. Çünkü 5. digil sıra, 6. sıra digil, ikinci ve birinci demek onlar nasıl diyeyim bir terin fikirlen gelip bizge kirgenler bu yıl, bu sefer. Ama onların ne motivatsiya eti? Mına siz onlarla laf etesiniz. Ne onların motivatsiya eti? Kırım Tatar tilini öğrenmek için motivasyası. Men bilesem şimdi şaka aytarım ama o doğru. Onlar Türk seriallarını, filmlerini bakanda Ular eşiteler Türk tilini ve beğeniler. Sonra onlarga aytalar mına Kırım Tatar tili pek yakın Türk tiline ve o da o pek meraklı bir şey medeniyeti yakın. Ular musafir kahvehaneni bileler, ular medeniyetini bileler, Rüstem Iskibev'nin nemeleri bileler, ustaçılarının bileler, ustalarını bileler. Onu bilip ular bizge geleler. Demek motivatsiya o medeniyetke sevgi ve merak. Birinciden. Çünkü til hakkında onlar tek birinci kurstan başlap anlaylar, bilirler ve haber ettiler.
алалар. Демек bizim мында Қытайда olğanlarga da çok böyle medeni diplomasiyanın uğraşmağa çokça gerek. Nasıl айтайын, оларға айталар емшақ пропаганда, яда оле бір сөзі бар шымды медиа немелерде. Демек емшақ о медениетнен бағлы шелер. Түрклер, масалар, халқағыз яратачылық, олар пек мирақлымына efsanelerin, eski Kırım Tatar efsanelerini оларға берсең, аңлатсаң, олар пек бұны бегенелер, севелер. Ama yazık ki çoğusu мына бұл келген студенттердің арасында Қырымда асыл ешбір вақыт болмаған еділер. Дене вақыт барачақлар біз білмейік. Чүнки өзіңіз білесіңіз, ол ағыр бір шешімді Қырымға барып шықмаға. Оның үшін ершені аңлатмақ керек. Оле насыл айтайым, текаран бұл медениетні де біздің арамызда да яратмақ керекміз. Sabriye hocam, ya Kırım Tatar edebiyatının özgünlüğü nede saklı? Мен білесем, бірінші о хафиелерде. Çünkü biz edebiyatına öğreнгенде мына газель демек, қошма, хафиелері, назмлары, олар farqlanalar, оларға yakın edebiyattan, Ukrayna edebiyatına alsақ, анда asıl da diğer bir kaideler de diğer bu eserlerin. Ve men bilesem mevzuların en beğengen, en sevimli studentlerin tarafından o elbette Kırım Hanlık devrindeki edebiyat. Anda aşk hakkında, anda sevgi hakkında ve elbette hanların medeniyetini olar, koreler, bileler. Ve menimce bizim en öyle bir esas edebiyatımız o devirdeki edebiyat. Onu okuganda men görem olar nasıl ve duyalar buna bu Kırım Tatar edebiyatı, o Ukrayna edebiyatı değil. Ve mevzular elbette bu milletke sevgi, bu nasıl aytayım, serbestke sevgi ve kureş, öyle bir serbest için kureşimiz da anda öyle bir mevzularımız peyda ola, onlarga pek o yakın olan açık yüreklerge, onlar yaşlar, açıklar ve seveler. Men bilesem, menimce öyle o. Мына sizin studentleriniz öyle hanlık devrini okup olarlar mı? Çünkü o kadar kıyın metinler, onu hatta bizler, bizge de pek kıyın bu gibi metinlerini anlamağa. Yani bugünkü günde onların çareleri var bunu anlamak, okumak. Yok, biz onlarga birinciden talil etemiz bu eserlerini. İkincisi, tercüme olsa, buna Ivan Franko da Kırım Tatar, Ukrayna tiline de çeviriydi. O bu tercümelerinde gösteremiz birinciden, ikincisi talil etemiz. Ve özünüz bilesiniz, Timur Hoca Usinov pek miraqlı bir kitapların çıkargan edi. Ve Nariman Hoca Setyegev makalelerini yazgan edi. Bu makalelerini alıp, bu kitaplarını alıp, bu sorularga gösteremiz nasıl bu eserler, nasıl onların talil etkenler mına bu tilşinaslar, edebiyatşinaslar. Ve ikincisi demek lugatlarımız da var. Sözünüz bilesiniz. Dihanlık devrindeki algan sözleri, anda bütün onların nemesi, bu sözleri alıngan, onlar lugatlarga da көрсеткен ediler. Mına bu lugatlarını da kullanamız ve talil etemiz beraber onlarla. Ama siz doğru aytыңыз, nasıl aytayım, şiirlerini okumağa onlarga ağır. Asıl da bütün şiirler. Nesir eserlerini onlar çok beğeniler. Ama şiirlerin de bana siz aytыңыз nasıl esas nasıl duyguları, bana bu Kırım Tatar edebiyatı olğanı tek bu şiirlerden bu eserlerden onlar anlaylar. Ya nasıl siz düşünüyorsunuz bugün Zemanevi edebiyatımız nasıl alda, nasıl janrlarını bizge daha inkişaf etmek gerek? Ya da bizde her şey yeterli mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Men şimdi bir studentnen tercüme hazırlayım. Zeki Yakupov'un eserleri, kısa eserleri. Ve men bilesem satira janrı en esas bizge şimdi gerek. Ve misal olarak Hanlık devrinde baksak, anda çoksu satira asıl janr ki bu pek nasıl aytayım, pek geniş de geledi o vakitte.
bu pek Avropadan farqlanadi, chunki Avropadagi edebiyot butun satiraning to'lu edi. Bizda esa Qazi Burag'an xon bir eser yozgan edi, hukumat satirasi demak. Ammo menimcha bu ishi bizga yetmaydi. Bizga kerak satira janrlarida çalışmak, chunki o adamlarni nasıl aytayım, bu janrga studentlar eng buyuk merak gösteriler. Ve tercümanlıkka kelsek, mana tercümanlığın esas hususiyetleri nede saklı? Aslında. Aslında men bilesem o da Allah'tan bir hediye. Çünkü mana biz tercümanlar hakkında sohbetleşsek, birisi tercüme ete ve bu tercümesi pek doğru, pek yaxşı, pek acayip olar. İkincisi yapa ama onu okumağa çaremiz yok ve istegenimiz de yok, niyetimiz de yok. Çünkü o yaxşı olmagan edi. Ne için? İkisi de tillerini pek yaxşı bilirler ama bu tercümesi en doğru, mana bu tercümesi yaramı, öyle mümkün aytma. Men bilesem en daha büyük bir usul o tilinin nasıl aytayım, nağme. Her bir tilinin bir nağmesi var. Bekim siz eşittiniz. Mına Kırım tatar tilinde laf etsek, bizim bir nağmemiz, ritim tekrar denişe. Rus tilinde o'zi nağmesi var. Tilinin nağmelerine göre mına tercüman eğer o bu nağmeni duya olsa, tercüme de yaxşı ola. Duymasa, men bilesem tercüme de yaxşı olmaz. Yani bu Allah'tan öyle istidat olmak, kabiliyet olmak gerek. Bu işki aslında öğrenmek mümkün mü? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Nasıl? O edebi icadi eserlerini icadi tercüme şınaslığa men bilesem o Allah'tan bir hediye. Ama bana öyle bir nasıl aytayım adi bir tercüme etsek, metinlerini tercüme etsek, çevirsek, anda onların mümkün öğrenmege ve birinciden o en esas şey bu sözlerin manalarını ve onların farklangan hususiyetlerini göstermek gerek studentlerge. Mana studentlerimiz bizim konferensiyamız çarşamba günü olgan edi. Kodifikatsiya haqında, Kırım tatar tili haqında. Ve anda men de aytgan edim. Ular birinci kursda edepni bilmeyip, çok sözlerini de bilmeyip ular aytalar. Sofraga buyurunuz, ular masaga buyurunuz deyler. Demek sofra masa sözünün manasını anlamalar. Nasıl onlar farklanırlar, anlamalar. Sonra biz aytamiz, edepte sofraga buyurunuz, sofraga donatmak, masa ise o çalışkan yeri ya da yufak masa mümkün aytma. Bunu işini anlatamiz. Demek mana bu sözlerini bilse adam, onların çok manalı olan sözlerini farklansa, tercüme de yaxşı ola ve tercümanlık da peyda ola. Yaxşı peyda ola. Pek meraklı. Çünkü biz de tercümelerle uğraşamız ve bu iş gerçekten de öyle bir pek çok kabiliyetlerini talep etti. Bilesizim Sabri Hoca, bana Ukrayna'da yaşayan aslında farklı milletler bana aytalar ki bugün Kırım Tatarlarına aslında bütün dünya tanı ve aytalar ki sizni popüler etmek için, sizni tanıtmak için bana İngiliz tiline tercüme etmelisiniz. Bana siz de İngiliz tilinden mütehassıs olasınız. Bu fikirge nasıl bakasınız? Demek Kırım Tatar tilini İngiliz dünyaya... Bizim eserlerimizin, hikayelerimizin daha çok Ukrayn tiline elbette ki ama çok İngiliz tiline emniyet vermek gereğimizni birçok insanlar bunu devamlı ayta ama daha çok bana bu vaziyette pek gerekli değiller. Böyle tercümeler aslında yok. Bu fikirge nasıl bakasınız? Yani bu işini bizge yapmak, canlandırmak gerek mi? Bu fikirge pek yaxşı baxam, ama tercüme şınaslığa iki yol var. Birinci, bu tercüme inkişaf ete alıngan tilini. Misal olarak, men İngiliz tilinden bir şey Kırım Tatar tiline çevirsem, men Kırım Tatar tilini inkişaf etem. Ama biz Kırım Tatar eserlerini şimdi İngiliz tiline çevirsek, o popüler onu yapar bizim eserlerimiz, bizim halkımızını ve ilahi. Ama bizim tilimizni o inkişaf etmez.
Anladınız mı? Demek siz popüler etmek için pek yaxşı yol. Elbette ular bizim eserlerimizni öz İngiliz tilinde okusalar, ular bizim hakkında çok uzun bilecekler. Ama til hakkında bunu til inkişaf etmek için bizge gerek birinciden diğer memleketten çetel eserlerini alıp öz tiline çevirmege. Ve birinciden dan bir mesele çıkamına siz özünüz bilesiniz. Mana Kırım Tatar Zemanevi yazıcılarımız hakkında yazıcılarımız arasında yazıcılarımız az. Demek nasıl mana Zemanevi eserler, şiirler peyda ola ama eserleri pek az. Demek bizge öyle bir meselenin İngiliz edebiyatta nemesi öyle bir mesele çıkan edi. Onların asıl da mana 14. 13. asırlarga baksak, onların kadın edebiyatı olmagan edi. Son 18. 17. ve 18. nemede asırlarda peyda ola ve büyük eserleri de yazarlar kadınlar. Kaydan olar nasıl aytayım Oskender bu kadınlar ve müellifler ve eserleri. Olar çoğusu kadınlar Bibliya alıp kitaplarını alıp tercüme ettiler. Tercümanlık ne uğraşaydı uğraşan ettiler ama sonra endi nasıl diyeyim 50 yıl devamında olar özleri müellif kadar o müellifliğe kadar Oskender. Bizge de öyle yapmak gerek. Şimdi bana aytılır ne için sizin yazıcıların arasında öyle bir az yazıcılar, müellifler yok asıl. Çünkü bizim tilimizni yok etken ediler. Kaydan bu müellifler olacaklar. Onun için birinciden bizge tercümeyle başlamak gerek. Diğer çetel eserlerini alıp tercüme etmek Kırım Tatar tiline. Ve 5-10 yıldan son bizim çok müellifler de peyda olurlar. Meydanға çıkacaklar. Sabri hocam, ve bakınız da bir güzel bir tecrübe var. Mana eğer Gürcilerini alsak, onlar bilesiniz bugün anlayımız ki onların devleti var. Onlar bugün Rus tilinden vazgeçtiler. Onlar Gürci tilinde laf ettiler ve Rus tiline değil İngiliz tiline prioritet dep koydular. Onlar da şimdi Rus tilinden prioriteti bu İngiliz tili. Bizge böyle yolundan geçmege imkanlarımız var mı ya da Kırım Tatarlarga gelgende bu imkansız. Nasıl siz düşünüyorsunuz? Men bilesem imkansız çünkü biz Ukraynalılar arasında yaşayıq ve şimdi buna Ukraynalıların sorasak İngiliz tilini bilesiniz mi ya da yok. Bir ikinci adam sanki İngiliz tilini bile ama laf etmeye konuşma çaresi yok onda. Bizde de aynı olur. Nasıl biz İngiliz tilini şimdi seçip alacağımız. Men bilesem biz Ukrayna muhitinde Ukrayna tilin arasında adamların arasında yaşayımız ya da Rus adamların arasında ve menimce bizge Türk tiline imkan vermek mümkün ve o tarafına nasıl aytayım Türk tiline ya da Türkiye tillerge yakınlaşmak gerek. Çünkü bakınız men bir adamla söhbetleşken edim. O yaş adam, o Türkiye'den, o Kırım Tatar ama Türk tilinde laf etti. Ve bilmegen Kırım Tatar tilinde de tırışa laf etmege ama bilmegen sözlerin o Türk tilinden algan sözlerini hoşa. Ve men asıl da duymayım o sanki yaramay laf etti ya da Rusizmlerini kırsetti anladınız. O pek farklanmay ve duyam ki sanki pek temiz Kırım Tatar tilinde laf etti. Türkiye tilinde laf etkende. Biz ise her vakit mecbur olamiz Rus tili sözlerini kullanma. Çünkü lügatga da baksak çok sözler Rus tilinden alıngan ve kırsetken anda. Sabri Hoca, ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Bu 7 yıl bizlerge neni gösterdi? Kırım Tatarlarga mı? Kırım Tatarlarga. Men bilesem bu 7 yıl göstergen bizge dan sabır olmak gerek. Men millet hakkında aytam. Ve bizge hiç bir vakit nasıl aytayım özümüz aramızda kavga ya da talaşuf yapma gerek mi? Ve bölmege de adamların gerek mi? Men nasıl aytayım pek nefretlenim öyle bir söz birikmesine, öyle bir fikrine aytalar. Siz Kiev'deki Tatarlar, mana bular Türkiye Tatarlar, mana bu Kırım'daki Tatarlar. Menimce biz Kırım Tatarlarımız ve mında da yaşagan
Кырым татарларымыз, Кырымда да yaşagan Кырым татарларымыз. Демек, мен оле адамларны насылай бөлмеге бегенмейм, бе sevmeyim. Hiç bir vakit bunu yapmak керек не, çünkü biz azmız ama nasıl айтayım, birlikte olganda biz büyük bir güçlü olamız. Mına böyle vaziyette inkişaf yollarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi pek ağır ama men bilesem mana bir şey olsa nasıl aytayım, mana şimdi biz urfat hakkında çalışamız ve til hakkında bizge kol tutmak gerekmiz. Kol tutup bu en esas bir yol inkişaf etmek için. Ve aslında sizin bugün en çok ne rahatsız etti? Rahatsız etti. En Kırım'daki vakıyalar men bilesem öyle. Çünkü her vakit sabahdan haberlerine baksak, tekrar nasıl her vakit bir şeyler ende sen bekleysin. Mına bu sefer ne olacak? Yarın günü ne olacak? Ve elbette mına soraylar. Siz ende aytalar. Siz ende mında Kiev'de yaşaganda ende bekim siz Kiev'deki ende oldunuz. Çünkü balanı da taptınız Kiev şehrinde yaşaysınız. Mında ende 7 yıl devamında. Ama men her vakit aytam. Siz adamın tuğan yerinizini bilmek isteseniz, siz sorаңыз, qayerge o ölmege ketecek. Ve mına bu en tuğan onun yeri. Menden sorasalar, күнү келгенде нерге qayerge sen baracaksın? Elbette Kırım'a. Ve her vakit Kırım'daki vakıyalar, Kırım'daki meseleler meni nasıl aytayım, öyle bir peyda olganda men pek oğa nasıl aytayım incanlıyım bu şeylerge. Ve Sabriye hocam, gelecekte nasıl umutlar besleysiniz? Elbette bütün bizim kıtamızda da ve odamızda da adamızda da bizde serbest öyle bir insanım ki bir serbest bir muhit olacak ve men bilesem bizim aramızda çok yangi bir ilimler fayda olacaklar. Men işanam ki ve menim bir öyle bir balaban bir büyük ümitim bir Ukrayna adamı ve Rus adamı gelecek. Şimdi men biz özümüz bilesiniz Kırım'da çok Rus adamları Ruslar. Olar ikinci adam Kırım Tatar tilini öğrengenini istegenini ve niyetini görmege isteyim. Öyle bir ümitim var. Bir gün öyle olur. Yani buna inanasınız, öyle perspektivanı görüyorsunuz. İşanam ki. Ya Ukrayna'da böyle isteğini duymağa mümkün mü? Elbet. Ukrayna'da mümkün. Çünkü Ukraynalılar olar tekrar nasıl aytayım, olar kapalı değiller. Olar asıl diğer bir hükümetten yaşarlar, özünüz bilesiniz. Men bilesem Ukrayna'da kıtada o tezce bu harekette olacak. Ve aslında mına Kırım Tatarlarga mında münasebeti denişti mi? Mına siz çalışasınız? Pek denişti. Pek denişti ve birinciden hürmetini biz görüyoruz. Birinciden çoğusu, men aytmayım yaramay adamlarını, yaramay adamları da var, yaramazlar. Mesela öyle düşmanlarımız da çok ama çoğusu hürmetle bizge baka ve mirahlen bizge baka. Sabriye hocam, çok sağ olunuz böyle meraklı söhbet için, bizlerden canlı bağımızda olganınız için. Biz sizge can yürekten minnettarmız ve elbette ki sizin işlerinizde muvaffakiyetler dileyimiz. Sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri Kiev-Shevchenko Üniversiteti'nin hocası Sabriye Troş olgan edi. Şunu ayrıca hayat etmege isteyim. Bizim mabuslerimizge kol tutmağa devam etiniz. Onların ailelerine kol tutunuz ve elbette ki pervasız kalmanız. Birligimizni saklamağa tırışayıq ve daima birlikte olayıq. Men yayınımızı yekünleyim, yayınımızı bizim meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz.
Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны оз қалқы, авбет олajақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Қырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekli, Hırım hürmetті. Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni Hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden qayttık. Endi halkımız Kırımında devletli olsun vatanımızға. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Көстер ona asırlarla toplangan бар күчімні. Yenmegence omur billah көреш кене ve kene. Al dediler al almağan intikam ge uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin.
Assalamu alaikum ve hayırlı akşamlar. Yayında bugün ATR'de 4 saat beraber bugün olacağımız bu akşam Cuma günü. Bugün bütün misafirlerimiz canlı bağda. Hiç kimse bugün gele almadı stüdyamızda. Birinci saatimizde halkara münasebetlerden mütehassıs Taras Semenyuk olacak ve Ukrayna milletvekili İktidar Partiyası'nın temsilcisi Oleg Dunda Ukrayna'nın işlerini müzakere edeceğimiz. Şimdi bağlanğancı Taras Semenyuk'un bekleyimiz. Birkaç haberler olarında Ukraynaca bu bölümümüz Ukraynaca, ikinci bölümümüzde Riza Шевкиев saat 6'dan 10 хвилин edeceğiz. І саміт глав оборонних відомств країн НАТО, міністри оборони 30 країн-членів НАТО збираються протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня в Брюсселі, щоб ухвалити рішення по зміцненню безпеки країн Заходу і закласти основу для майбутнього саміту в Мадриді. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час представлення програми наради міністрів заявив, глави оборонних відомств країн НАТО розглянуть заходи протидії російським ракетним системам, здатним нести ядерну зброю. Ми робимо подальші кроки, щоб наш альянс відповідав вимогам завтрашнього дня. Країни НАТО створять Міжнародний фонд інновацій, до якого інвестують 1 мільярд євро. Цей фонд сприятиме розробленню технологій подвійного призначення у ключових сферах безпеки союзників. Очікуємо, що міністри погодять першу стратегію зі штучного інтелекту для впровадження цієї технології у процеси аналізу даних, а також у кібербезпеку. Ну і Росія, як завжди, при політичних протистояннях з Україною, зокрема, коли це стосується євроатлантичних ухилів країни, починає активізовувати своїх бойовиків на сході країни. Євросоюз стурбований становищем осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області, закликає окупаційну владу непідконтрольних районів дозволити моніторинг і доступ до затриманих. Про це телеканал «Дом» заявив спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Іман Гілмар. Ми особливо стурбовані становищем людей, які перебувають в ув'язненні, тому що ми чули повідомлення про катування затриманих, про сексуальну наругу над ними та про дуже погані умови у місцях утримання під вартою. І ми закликаємо де-факто владу цих районів дозволити міжнародний моніторинг місць утримання під вартою, щоб, зокрема, спостерігачі Організації Об'єднаних Націй з прав людини могли побачити ці місця несвободи та мати змогу безпосередньо поспілкуватися із затриманими. Про гуманітарні проблеми цих регіонів дала новину Людмила Денисова, український омбудсмен. Внаслідок агресії Росії на сході країни за цей час загинуло 158 дітей. Більше 3000 отримали поранення. Крім цього, окупаційні адміністрації позбавляють дітей права на навчання рідною мовою, вільне пересування і отримання освіти. А про це теж Людмила Денисова повідомила під час зустрічі з Іманом Гілмаром. Тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 поранено. Окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій України позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти. Ну і з 13 жовтня українськими спецслужбами затриманий Андрій Косяк, представник так званого ЛНР і громадянин Росії. Україна надасть представникам російських дипустанов доступ до затриманого на Донбасі громадянина РФ, члена так званої ЛНР Андрія Косяка. Про це заявив журналістам Дмитро Кулеба. Ми про це вже повідомляли. Міністр також підтвердив, що заява МЗС Росії безумовно є визнанням того, що Росія у різних формах бере участь в міжнародному в цьому збройному конфлікті. Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий. Знову-таки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій у відносинах Києва і Москви вже відбувся, і це окупація українського Криму і частину Донецької, Луганської областей. Про це він написав в Твіттері, коментуючи заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова. Найгірший сценарій вже відбувся – напад Росії на Україну, окупація наших земель і вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка Росії щодо вступу України в НАТО. Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в Альянсі.
Ну і про ті новини, про які ви вже повідомляли, про підтримку європейського вибору України. Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом 3 країни Європейського Союзу підпишуть декларації про європейську перспективу України. Це українська ініціатива мати двосторонні такі угоди з країнами, які відверто і публічно будуть підтримувати європейські прагнення країни. Ми почали цього року готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна та країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас. Тобто вже буде 7 країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. У нас на прямому зв'язку експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк. Ми вже маємо зв'язок з ним. Доброго дня, пане Тарасе. Доброго дня. Питання, оці обміни про поганий сценарій приєднання України до НАТО, про який сказав Пісков, потім Кулеба щось відповів, потім Столтенберг заявив, що це не справа Росії, приєднання України до НАТО. З чого взагалі це почалося? Бо останнім часом нічого не свідчило про те, що кудись ми швидко рухаємося до НАТО. Принаймні в останні місяці навпаки йшлося про те, що Україна навряд чи там за 20 років вступить до Альянсу. З чим пов'язані це напружені, ці обміни такими повідомленнями про українське прагнення до НАТО? В принципі, це не є така історія нова, скажімо так. Як тільки Україна заявляла про свої євроатлантичні прагнення, завжди була відповідь з Москви. Очевидно, що росіян дратує європейська перспектива, євроатлантична перспектива України, і відповідь, як то кажуть, не забарилася. Тому це такий словесний пінг-понг, який радше покликаний, знаєте, для того, щоб вести таке інформаційне протистояння. Більш нічого. На даний момент наші євроатлантичні прагнення, зокрема щодо НАТО, заблоковані з боку Угорщини. І будь-які наші кроки, які ми плануємо робити, вони будуть блокуватися Будапештом. І Будапешт про це відкрито заявляє, і абсолютно офіційно. Тому нам потрібно, окрім загальних заяв про євроатлантичні прагнення, всі і так про них знають, і в Конституції наші це зазначено. Тобто треба з угорцями сідати і домовлятися, щоб вони не блокували напрацювання. А мова ж йде не тільки про якісь окремі проекти, а це ж і комплекс робіт, які Україна виконує, реформи на взірець країн НАТО. І саме прийняття, узгодження плану ПДЧ буде надзвичайно залежати, скажімо, від голосу, скажімо, Будапешта, тому що в НАТО, як і в Європейському Союзі, рішення приймають консенсусом, тобто всі країни-члени мають проголосувати за. Якщо хтось голосує проти, значить рішення не прийнято. Тому тут є, з одного боку, Росія, я розумію, чому Росія виступає проти, але це не її справа, очевидно. Це справа України, внутрішня справа, політика держави нашої. Росіяни просто звикли завжди, що Україна мала би орієнтуватися, еліти українські мали би орієнтуватись на Кремль, питати дозволу. Часи змінились, тому, як то кажуть, в Італії міді сп'яче. Так, а у мене і питання тому виникло, з чим пов'язаний цей сплеск обміну і цей пінг-понг, бо в напрямку НАТО ми знаємо цей факт, що ми кілька років не можемо провести навіть саміт через блокування угорцями цього питання, але цей сплеск, що сказав Пісков, щось відповів Кулеба, що сказав Єнс Столтенберг, з чого почалося все це, тому що, який називається інформаційний привід про це говорити, якщо немає ніяких, принаймні публічно, ми не знаємо про якісь просування цього процесу. Просування ж нема. До чого? Мені складно зараз, знаєте, так пригадати, де саме інформаційний привід був, але сама позиція України і все почалося з фіксування в Конституції ще за попередньої влади щодо вступу в НАТО, так? І от постійні навчання, які відбувалися, це пригадайте навіть, коли Україна отримала особливий статус, розширені можливості в НАТО. Це не особливий статус, а розширені можливості, коли над Києвом літали натівські гелікоптери. І ми цей статус розширений отримали на хвилиночку в День Росії. Тобто знаки часу самі про себе говорять. Плюс
плюс проходження британського есмінця біля берегів Криму, це теж сигнал росіянам, що країни НАТО не будуть, скажімо так, словами тільки говорити, що вони підтримують Україну, але конкретно надії теж відбувається. Це росіян дратує, вони це сприймають як загрозу. Я розумію, чому так є, але це не справа росіян вирішити, куди буде рухатися Україна. Ми ж не кажемо Москві не об'єднуйтеся там, скажімо, наведіть переговори з Афганістаном, тому що це там шкодить нашим інтересам. Але здається, є щось більше, бо от з'явилася новина, я буквально не встиг її для себе роздрукувати перед ефіром. Наші видання її тільки перекладають останні півгодини. Це заява на цій зустрічі країн НАТО, зустрічі міністрів оборони. Німецька міністерка Ангрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росії треба дати зрозуміти, що НАТО готова, фактично там йдеться, використати зброю в разі агресії Росії в Балтії і в Чорноморському регіоні. І вона наголосила саме про загрози, які існують в Чорноморському регіоні. Така досить жорстка заява. Росіяни її першими переклали одразу і прямо заголовками про те, що НАТО готова застосовувати зброю проти Російської Федерації. Чи бачили ви цю новину? З чим це пов'язано? Про які загрози йдеться мова? Там є більше розширений контекст, що міністерка німецька пропонує більше захищати і простір повітряний країн НАТО. Ми бачили протягом кількох років постійні порушення цього простору росіянами, але чи відбувається якесь загострення зараз? Окрім того, що росіяни, здається, припинили свою роботу представництва при НАТО. І більше нічого я не бачив. Тут ситуація така, що чому в Чорному морі? Тому що Туреччина є член НАТО, так? І очевидно те, що буде відбуватися, можливо, якщо буде відбуватися якась певна загроза, то тут, звісно, НАТО буде реагувати якісь, скажімо, балтійськими країнами, так? Тому тут я не маю ніякого сумніву. Мова не йде про те, що тут України немає в цьому процесі. Тут є країни-члени НАТО. Але представте собі, якби в цій ситуації, коли британський есмінець проходив біля берегів Криму, якби росіяни вдарили по ньому, я думаю, відповідь бритів була б такою відповідною. І вони знали, що вони йдуть, чому вони саме це роблять, і вони були готові до будь-якої відповіді з боку росіян. Путін розуміє тільки мову сили. Все. Більше нічого. Тобто, якщо заблагороджувати агресора, коли жертва намагається заблагородити агресора, це обертається до неї ще більшою агресією. Тому те, що це чітко розуміють в НАТО, і це я, скажімо, з 2014 року теж розумію, що і в Україні це розуміють. І тому саме збільшення озброєння і зміцнення української армії відбувається. Тому що біда в тому, що сьогодні влада позбувається, скажімо, потужних політичних еліт, які ще з 2014 року з Майдану були зациклені на тому, щоб розбудовувати обороноздатність України. Сьогодні владі якось, знаєте, мені видається, дещо інші сценарії вони собі прораховують. Можете уточнити, що ви маєте на увазі про те, що влада позбувається людей, які розбудовують? Дивіться, це дуже все почалося з відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який був фактично біля витоків розбудови як Міністерства внутрішніх справ, так і нарощення співпраці з Францією, Італією і тими ж британцями. Так він інформував про ці проекти, які будуть локалізовані на захист нашої обороноздатності. Далі були чистки в Мінобороні, в Службі безпеки України, тобто тих людей, які ще на зорі після Майдану одразу ж включалися в роботу, бо розуміли, що є загроза з боку Російської Федерації. Я ось це маю на увазі. Тобто в таких складних ситуаціях не потрібно позбуватися людей, а потрібно навпаки шукати якогось консенсусу і об'єднувати людей з досвіду. І коли є сплав молоді і досвіду у владі, тоді очевидно все це йде на користь країні, на спільні національні інтереси. В будь-якому випадку зараз ми багато про це говорять, що там військові не отримують зарплати, затримки з зарплатами, замовлення на виробничих потужностях нової зброї, озброєнь теж наче призупинено. Ось це мене лякає як експерта, це лякає моїх колег.
які слідкують, уважно військових експертів, які слідкують за цією ситуацією. Тому тут, знаєте, словами це одне діло говорити, заявляти, ми йдемо в НАТО. Але ж на ділі це має якось конвертуватися в конкретні проекти, в конкретну роботу. Ось цього, я думаю, трохи поки десь нашій владі, мабуть, не зовсім виходить робити. Ну, побачимо, будемо сподіватися, що... З ваших слів виходить, що такі люди з часів Майдану, які це робили, вони не замінні такі, да? Тобто, ми ж бачимо, сам Зеленський дуже активізувався на міжнародному напрямку, і ці його, як кажуть, успішні зустрічі із британцями, і постійно намагання налагодити з американською адміністрацією. До речі, той же самий візит днями міністра оборони Сполучених Штатів, є і Єрмак, який активний в цьому напрямку, міжнародному напрямку. Та і, в принципі, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, він же у спадок залишився від попередньої влади, і тут нічого, так, у нас трошки перервався зв'язок з Тарасом Семенюком. Так. Тобто і Дмитро Кулеба, як я кажу, він же залишився у спадок від попередньої влади, тому якби на міжнародному напрямку і військовому, здається, можливо, я помиляюся, зберігається ця, якщо казати, преємственність влади? Чи ні? Ну, як сказати, знаєте, тобто в нас, якщо говорити про зовнішню політику, вона завжди виходила з Офісу президента, тобто з Банкової. Хоча інституційно Міністерство закордонних справ має відігравати основну скрипку, першу скрипку в оркестрі зовнішньої політики української держави. Щодо силових блоків, очевидно, дивіться, говорять зараз про можливу зустріч Зеленського і Путіна, так? Окей, пригадуємо нормальну зустріч у 2019 році. Яка була тоді делегація, і якою зараз є делегація? Можливо, да? Тобто Зеленський явно ослабив свою ланку, свій тил. Тобто я говорю знову ж таки про цього Авакова, так? Тому що тоді, коли він був у 2019 році, джерела повідомляють, що саме його присутність вищих чинів саме військової з Міністерства оборони дозволила, знаєте, не схилити повністю нашу позицію, як то кажуть, так як хотіли це, назвемо, наші партнери. Я не говорю тільки про росіян зараз, так? Європа ж теж зацікавлена, щоб чим швидше завершити ситуацію, завершилася війна на Донбасі. Їм навіть це звідси і формула Штайнмаєра, коли нам нав'язують, що ми маємо її прийняти в Конституцію. Це наші партнери з Берліна про це наголошено, вже офіційно на сайті Міністерства закордонних справ про це писали. Тобто, а що це таке? Формула Штайнмаєра, як на мене, це є механізм, який не відповідає національним інтересам України. Так, тобто росіяни хочуть зробити квазі-республіки, легалізувати республіки тимчасово окупованого Донбасу як незалежні автономні республіки, держави. А ми розуміємо, чим це все може, до чого це все може призвести. До речі, нещодавно, от я в Італії зараз перебуваю, але я перебуваю на запрошенні саме університету міста Турин. Факультет міжнародних відносин запросив мене провести ряд лекцій, скажімо, от на тематику Україна-Росія, війна і можливі стратегії виходу з кризи. Тобто це не є ініціатива України, а це ініціатива Італії, студентів і фактично факультету. Тому ви кажете, що є там, скажімо, спадковість влади. Це добре, вона повинна бути, але спадковість не повинна бути тільки на словах. Вона має конвертуватися в серйозні дії. Так, якщо в 2017 році була презентована від України стратегія малих кроків по відновленню контролю над тимчасово окупованим Донбасом, то зараз я не бачу подібних кроків. Я не бачу такої історії. Я бачу лише, що хтось себе називає там умовно віце-президентом, хтось переймає на себе певні повноваження, які йому не належать. Тому, знаєте, можна жити титулами,
Але от конкретні речі в зовнішній політиці це одразу видно. І очевидно, що таких лекцій, скажімо, яка відбулася в Турині, мають проходити в кожному місті серйозному, не тільки Італії, але й Іспанії, Франції, тобто тих партнерів, які є decision-мейкерами в Європейському Союзі, тому що мова йде про майбутнє покоління, яке буде сприймати україно-російські, скажімо, там війну, стосунки, якщо з призми російської пропаганди, то нам там нема що робити. Тобто ми там будемо завжди залишатися на задвірках, і ми будемо завжди залишатися. От вам і приклад, так. Тобто я вважаю, що це теж відповідальність влади, Міністерства закордонних справ працювати саме з такою освітньою, просвітньою, я би навіть сказав, Да, ми таки занурилися в внутрішньополітичні тут розклади того, що відбувається в зовнішньополітичному напрямку. Я вас хочу повернути до цієї теми, до цієї новини від Ангрет Крамп-Карренбауер, міністерки оборони, і її заяв про те, що можна сприймати це як загрозливу заяву, як її подають росіяни, да? Але з іншого боку, коли міністерка країни НАТО, одної з найбільших країн, каже, що НАТО має показати здатність застосування зброї в разі агресії, то в мене це інше питання виникає. Це означає, що в принципі є сумніви у міністерки оборони країни НАТО, що в разі агресії на країну НАТО здатно автоматично застосувати в цій статті, там 5, да, як це називається, напад на одну країну НАТО вважається нападом на весь альянс. Що означає ці формулювання? НАТО має показати Росії, дати зрозуміти, дає зрозуміти статут НАТО, да? Чи є сумніви, що в принципі в НАТО останнім часом, от ви самі згадали про Угорщину. Угорщина не тільки через проблеми ж торпедує взаємини наші з НАТО. Угорщина досить дружня країна до Російської Федерації, досить дружня, і як не дивно, це Словенія, одна з колишніх країн Югославії, можливо, найзахідніша і найперша, яка ввійшла з колишньої Югославії до НАТО. Ми бачили виступ їхнього президента тут на Кримській платформі, де такий весь комплементарний про дружбу із Росією, з Україною. Ну і Болгарія там в Чорноморському регіоні завжди так неоднозначно, на відміну від Румунії по відношенню до Російської Федерації, що означає, що в самому всередині Альянсу не буде консенсусу. Я, до речі, не знаю, який регламент всередині Альянсу в разі там застосування сили. Це так само має бути консенсусом? Всі країни мають погодитися, що треба застосовувати силу, чи це буде якось іншим чином ухвалюватися? Так, от п'ята фактично стаття цього умовно угоди, так? І зобов'язань членів НАТО включитися в разі включитися на захист союзника в разі нападу там ворога. Дякувати Богу, ми поки не маємо таких прецедентів, і дай Бог, щоб їх не було, цих прецедентів. Але ми бачили, що навіть саме НАТО розхитували і, як то кажуть, брали на слабо, да? Тобто якою буде реакція. І однією з чітких це була фактично анексія Криму. Фактично бездіяльність наших партнерів в НАТО, вона призвела саме до анексії Криму, дозволила Путіну зробити те, що ми бачимо зараз. І в цьому випадку в мене просто є питання, як могло НАТО реагувати? З Грузією якось щось відреагували, там Сполучені Штати Америки. Тобто були сигнали, а в нас не було. Тобто треба теж розібратися, зробити розбір польотів. Я думаю, що він, можливо, буде таємно зроблений, тобто не публічно. Але сам факт того, що ми не отримали бажаної підтримки, свідчить про саме анексію нашого півострова. Далі, ми пам'ятаємо мікроескалації, які виникали з Російської Федерації та Туреччини, коли турки збили російський винищувач. Так? Тобто це теж можна трактувати як дійшло до включення військ всіх НАТО. І третє, окрім та стаття зобов'язує всі країни включатися в разі, скажімо, нападу ворога. Очевидно, що рішення також приймають національні уряди, так, тобто про відправлення військ на певну лінію фронту. І як
Якщо була певність, що це буде працювати там, наприклад, після Другої світової війни, коли НАТО було започатковувалось, то зараз в час гібридної війни, ну тут вже питання, скажімо, і ці історії про створення об'єднань, скажімо, таких от союзів в самому Європейському Союзі, потім кидок французів англосаксами щодо цих підводних човнів. Це теж є певний такий сигнал по тому, що в НАТО немає консенсусу, тобто немає дружнього консенсусу. А росіяни це використовують. Очевидно, вони спостерігають, яким чином буде розхитуватися внутрішня стабільність. І це з військовими проблем немає. Тобто там, як сказали, так і зробили. Тобто вони абсолютно чітко діють за статутом, і там політика всередині Європейського Союзу не є такою консолідованою, яка би свідчила про стратегічну і далекоглядну впевненість в тому, що континент, тобто європейський континент, буде захищений і не дозволить, скажімо, там, або буде відповідати на агресію повноцінним захистом. Дякую. Це був Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Він був на прямому зв'язку з нами з Риму. І обговорювали всі ці словесні перепалки навколо української перспективи до НАТО. До речі, так і не зрозуміли, з чого воно почалося, який був інформаційний привід. Бо знаємо, вже як нагадали, Угорщина вже кілька років торпедує навіть проведення саміту Україна-НАТО. Ну і з останніх новин це все ж таки виступ на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі німецької міністерки Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка закликала країни НАТО дати зрозуміти Росії, що в разі агресії в країнах Балтії або на Чорному морі НАТО здатно застосовувати силу проти Російської Федерації. Далі говоримо з Олегом Дундою, народним депутатом України від «Слуги народу». Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора, пане Османе. Я радий вас вітати. Давно не бачив. Навзаєм, тижні два не бачилися. Я маю надію, що ми якось зустрінемося в студії. Так, ну бачите, ви ж не приїхали до студії. Я не знаю, чи пов'язано це з карантинами новими, чи це ви просто не встигаєте в тиснявах київських доїхати до нас. Але давайте... Друге. Дуже багато роботи і корки. Сьогоднішня новина – це 153 підписи народних депутатів України до Зеленського, до президента з пропозицією застосувати санкції до Петра Порошенка. З чим це пов'язано? Ви, до речі, підписали це звернення? Там не було підписів, це було голосування по відповідному запиту до президента. Ви голосували за? Так, безумовно. Хоча я вважаю, що це недостатня інформація, і санкції треба накладати не Порошену, а по фінансуванню терористів у вигляді ОРДЛО через використання бюджету України в 14-17 роки у вигляді закупівля вугілля в ОРДЛО. Тобто це закупівлю ж здійснював хіба сам Порошенко, чи хто тоді? Розкажіть докладніше, бо не всі спостерігають за цим. Давайте з'ясуємо, як ви вбачаєте це фінансування тероризму. Поясню. ОРДЛО – це, безумовно, є терористична організація. Основним джерелом надходження фінансів – це для них вугілля. Інших немає, крім прямого фінансування з точки зору Москви. Відповідно, що вони зробили? Вони це вугілля відправляли під прикриттям і контролем ФСБ до України. І це вугілля закуповувалося більшою мірою державними підприємствами. Це Центренерго та інше. Ми ж розуміємо, що на той час жодної такої закупівлі без прямої вказівки або погодження з першою особою держави бути не могло. Відповідно, всі державні кошти, які фінансуються, до речі, кожним громадянином України, тобто наша гривня з нашої кишені, йшла на фінансування терористів ОРДЛО. Вони, в свою чергу, використовували ці гроші для фінансування своїх поплічників, отримання зброї, яка стріляла в подальшому наших хлопців на межі розмежування. Це є фактично фінансування тероризму.
Ну, давайте трошки дійсно по фактах справа, а потім про те, як це буде сприйматися в суспільстві, як би хто що не доводив. Тоді, в 17-му році, коли, ми пам'ятаємо, навіть були перекриття, здається, цих потягів активістами, здається, і Єгор Соболєв брав в цьому участь від депутат минулого складу парламенту від «Самопомочі» для того, щоб не торгувати з ОРДЛО з терористами, але пояснень було багато стосовно того, що це енергетична безпека країни, і без цього вугілля дійсно українські ТЕЦ можуть загнутися або просто не витримати ціни на електроенергію всередині країни. І от це перше. Друге, якщо ускладнити запитання, з одного боку, от дивіться, ми ж позиваємося до Російської Федерації, і, до речі, Міжнародний суд прийняв наш позов по фінансуванню тероризму. Да? Ми звинувачуємо, що Російська Федерація фінансує тероризм в ОРДЛО, і з іншого боку, ми в деяких напрямках досі з Росією торгуємо. Ну, можна там сперечатися, газ у нас російський чи не російський, але якби він не приходив, він російський. І там у нас є якісь розрахунки по тому ж транзиту газу. Тому от тут як виходити? Торгівля з Росією – це торгівля з країною-агресором, яка фінансує тероризм, чи це ОРДЛО окремо, а Росія окремо? Звісно, це Україна, Російська Федерація це є держава, яка фінансує тероризм, беззаперечно. Але врешті-решт всі країни так чи інакше торгують. В нашому випадку з вугіллям ми фактично напряму передавали українські гроші кожного платника податків, кожного українця, безпосередньо терористам, які воюють проти нас. Навіть не Російській Федерації, а напряму терористам. Заклик застосувати санкції? Більше того, я зауважу, пане Османе, у нас же були записи, здається, Бігуса, який висвітлював про те, що ці кошти не тільки передавалися безготівковим рахункам, а і ще готівка перевозилася туди. З нашого боку під прикриттям СБУ, з іншого боку, відповідно, під прикриттям ФСБ. Співпраця виходить? Ну, виходить так, але ви пропонуєте застосувати санкції, точніше, до Рошена чи до Порошенка? До його компанії? Я пропоную до Порошенка. До Порошенка. Виходить, це санкції до людини, яка обіймала посаду президента країни, і це все одно виглядає як політична розправа, бо це схоже на ці кримінальні переслідування Тимошенко за газові угоди, які б вони були вигідні, невигідні, але в світі є прерогатива, скажімо так, політичних рішень, за які відповідальність зазвичай не несуть, якщо це не повна зрада або ще щось. Тобто політичні рішення бувають складні, іноді вони дійсно можуть викликати багато запитань, але вважається, що політики на своїх посадах, найвищі прем'єри і президенти, за такі рішення не несуть відповідальності. Що ви скажете з цього приводу? Пане Османе, ви правильно зазначили, в кожній країні світу за держзраду перші особи є підсудні. Без виключення. А в даному випадку, коли фінансуються за вказівкою першої особи терористи, які воюють проти України, це є держзрада. І відповідно під цій статті зараз судять і Медведчука, і там, я впевнений, на 100% є і така особистість, як Порошенко. І не можна звільняти перших посад від засудження по кримінальній статті держзрада. Це аморально. І що ви думаєте, Зеленський піде на те, щоб застосувати і РНБО санкції до Порошенка? Це питання часу. Трошки нагадую, це, знаєте, мені цікаво, це визріло рішення всередині самого РНБО або Офісу Президента, чи це така ініціатива винятково депутатська, бо трошки, знаєте, сприйміть правильно те, що я скажу, нарив зараз, цікавлюся 30-ми роками, оце нагадує розправу над заклик трудящихся, знаєте, розправитися з класовим ворогом. Оце звернення чомусь схоже на це. Тому що якщо там дійсно є ознаки держзради, я думаю, без депутатського звернення ж в президента достатньо вже і в РНБО досвіду застосування санкцій. Вони одного часу чи не щотижня нам штампували санкції. Ну, пане Османе, мені дуже дивно, що ви трактуєте кримінальні справи і санкції по Медведчуку як застосування до класового ворога. Це ворог держави.
першу чергу Медведчук. А якщо Порошенко з ним співпрацював і фактично продав Україну задля заробітку грошей, і це державна зрада, це так само, відповідно, ворог держави. Ну, І кожного українця. Це ж не тільки через Порошенко, я запитую. Я думаю, що ви чули ці закиди стосовно навіть Медведчука, що всі ці рішення ухвалюються РНБО без рішення суду. У нас ми маємо практику позасудових рішень, і навіть те, що ми зараз говоримо в цьому кадрі, ми фактично стверджуємо це без рішень судів. На вашу думку, це достатньо коректно, да, говорити? Стосовно Медведчука і Порошенка, в мене жодних сумнівів не існує. Я скажу, що там є і кримінальні справи, в тому числі по вугіллю. Те, що ми виглядаємо зараз серіал по Медведчуку по суду з його затримання домашнього аресту, це і є питання до якраз по фінансуванню тероризму через вугілля. Там все є. І санкції є, і кримінальні справи є, і Порошенко так само там буде. А як ви сприймаєте останні рейтинги КМІСу? А КМІС все ж таки поважна структура, а ми знаємо пана Володимира. Це ваша думка, що це поважна структура? Ми знаємо репутацію Володимира Паніота понад 20 років і, в принципі, Дуже поважаю Паніота, дуже фаховий фахівець, але його вже як рік немає в КМІСі. А тим не менше, Володимир... І не порівнюйте Паніота і КМІСа. Паніота вже там фактично не працює. Ну, Паніоту про атаку на КМІС сьогодні сам писав в Фейсбуці, тому якщо людина пише про атаку... Так. Ще раз, Паніота там фактично на соціологічному дослідженні вже не працює. Взагалі мені не зрозуміло, яким чином така структура, як КМІС, може випускати такі соціологічні дослідження, де опитаних 1000 людей, ну, щоб ви розуміли, це 40 людей на область. Що вони можуть показати? І коли це комп'ютерна виборка по телефону, не обличчя в обличчя, як ходять, а за невідомим принципом якось обираються по телефону і хтось обдзвонюється. Ну так це не працює. Ви настільки активно включилися в нашу... Я люблю активних співрозмовників, але ви не... Пане Османе, можна я завершу по КМІСу? Так, а можна я завершу, хоча б, щоб глядач розумів, чому ми про КМІС говоримо. Я кажу про останнє опитування КМІСу, яке показало, що зрівнялися рейтинги двох політичних сил, там різниця в 0,2 у «Слуги народу» і «Європейська солідарність». Да? Тому, щоб зрозуміло був контекст, щоб не тільки нам двом, а й глядачу, які тепер ви можете відповідати, що ви не довіряєте цим рейтингам. Я ж пояснюю, чому. Бо опитати по всій Україні лише 1000 людей, тобто 40 людей на область, вони нічого не показує. А тим паче, коли не обличчя в обличчя, коли ходять і запитують людей, а по телефону, за невідомим принципом. Я коли це бачу, я вже фактично довіряю. А тепер згадаємо КМІС. Паніота фактично там вже активно не працює десь близько року. В січні цього року вже КМІС випускав соціологічне дослідження, в якому зауважив, що «Слуга народу», ОПЗЖ і ЄС фактично мають однаковий рейтинг. Там було 18-19%. Вже було в січні. Через 2 тижні вийшли дослідження інших поважних агентств, які показали абсолютно іншу картину. І КМІС вимушений був у лютому цього місяця випустити нове рейтингування і привести його до відповідності. Це якраз я зауважив в той час, коли вже Паніота фактично не працює. Тому до КМІС довіри з цією процедурою, яку вони зауважили, з цієї кількості опитаних, жодної не може бути. Давайте почекаємо, як будуть рейтингування і дослідження інших агентств. Тобто, фактично, ви зараз закидаєте КМІСу некоректні дослідження? У вас претензії до результатів чи до вибірки? Здається, ніколи ніхто до вибірки в 1000 людей не став. Можна опитати 200 тисяч на якомусь сайті, і це будуть читачі сайту, яка буде викладено позицію. Можна опитати 1000, і там, здається, дизайн-похибка не більше 3%, якщо ми знаємо з курсу економічної статистики, да, ці речі. 3% в один бік, 3% в другий бік. Ви порахуйте і побачите, що там може бути розбіжність 6%. Ну, про що ми можемо говорити, коли у вас розбіжність 6%? Ну, так не працює. Ну, як мінімум 2000, але навіть я 2000, якщо воно не face-to-face, а комп'ютерна вибірка, так само і не довіряю. По-перше, мінімум 2000, опитування обличчя в обличчя, по домах повинно ходити.
І все ж таки треба мати і опитування інших агентств, щоб порівнювати. А кому довіряєте ви і на що пропонуєте дивитися і за якими рейтингами спостерігати? Я, як правило, беру 3 рейтингових агентства: рейтинг, КМІС і Разумков. Якщо вони за методологією однакові, бо не можна порівнювати методологію, наприклад, 1000 респондентів і 2-3 тисячі респондентів фейс-ту-фейс. Ну це різні опитування, і їх не можна порівнювати, абсолютно. Тобто ви все ж таки для мене КМІС все ж таки не виключаєте з цієї трійки, яку треба... Якщо КМІС перерахує на 2000, зробить це не по телефонному опитуванням, а фейс-ту-фейс, тоді його можна приймати як мінімум до аналізу. Чи так само ви виключаєте падіння рейтингу самого президента на 9%? Тобто ви виключаєте взагалі падіння... Це ж саме, почекай, це те саме опитування. Ну якщо ми до одного опитування ставимо такі умови, то чому до іншого повинні бути інші умови? Може, у вас почекаємо 2 тижні на інше. А можливо, є результати якихось внутріпартійних, можливо, партія сама замовляє опитування і теж має інші дані, якими можна було оперувати зараз? Ми ґрунтуємося на публічних дослідженнях. І це правильно. Я ж не буду розповідати вам, як я там особисто своєю командою роблю 20-тисячники. Я не можу на цьому ґрунтуватися, бо доступу до них всі не мають. А ми повинні ґрунтуватися на тих дослідженнях, які є публічні і в яких методологія відповідає якості запитуваних. Добре, давайте поговоримо ще про виключення з фракції, з партії. Я не знаю, Людмила Буймістер, вона виключена з фракції чи з партії, чи у вас не всі члени фракції є членами партії? Трошки тут можете пояснити, що відбулося з цією депутаткою? Її так відверто почали називати людиною Ахметова. Як взагалі визначається, хто чия людина всередині «Слуг народу»? Ну, дивіться, я ніколи не визначав її будь-якою людиною. Я лише знаю, що фактично вона не фракція як мінімум півроку. Вона абсолютно веде свою незалежну діяльність. Вона дуже часто суперечить позиції генеральної фракції і партії. І більше того, враження, що вона навмисне це робить. Вона вже півроку і фактично не є членом фракції. Зараз просто юридично це оформили. Тобто розлучення де-факто було і його просто оформили зараз? Так. І не можу не торкнутися цієї теми, вона багато обговорюється, навіть великий матеріал вийшов на «Українській правді» з цього приводу. Ваше, тобто владна або «Слуги народу», всі ці узгодження походів на ефіри великих ток-шоу. Я можу в ефірі сказати, принаймні, коли ми запрошуємо когось зі «Слуг народу», люди погоджуються, але про великі ток-шоу розкажіть, що дійсно існує ця практика визначення певного переліку людей і умови ставляться, хто піде, хто не піде. І я кажу зараз про великий скандал між суспільним телебаченням України і фактично «Слугою народу». Пане Осман, давайте спочатку визнаємо про те, що якщо той чи інший депутат, чи та ж інша партія не йде на ефір, вона в першу чергу обмежує себе. Це не є тиск на свободу слова. Ми обмежуємо себе, коли не йдемо, і собі не даємо можливість висловитися. З цим погоджуємося? Так, але, здається, по відношенню до Шустера були публічні заяви. Пане Осман, йдемо далі. Так. Відповідно до мене, я можу говорити до себе. Я ходжу на ефіри, якщо мені безпосередньо дзвонить телеканал і домовляється зі мною. Я можу або прийняти, якщо, наприклад, я не хочу там бути в одній студії з якоюсь там персоною, яка мені морально і психологічно я не можу собі цього дозволити. Наприклад, там з якимось там проросійським там агентом. Я не можу цього собі дозволити. Або в мене по часу немає можливості, або я не є фахівець в тих питаннях, які там задаються. Я можу спитати прес-службу або порадити когось іншого на цей ефір. Це абсолютно можливо. Але в інших питаннях я завжди ходжу і якоїсь там зверхньої згоди або заміни в мене не існує. Я ж можу говорити по собі. І на Україна-24, на інших ефірах. І, до речі, до вас ж, ви ж не погоджуєте ні з ким зі мною? Так, я думаю, що ми настільки нішевий канал розрахований на Крим і зокрема, кримсько-татарську аудиторію або російськомовну в Криму, що, я думаю,
питання по нас не стоїть, але питання стало цікаве саме по великих ток-шоу. Пане Османе, одразу по Суспільному. Так. Треба визнати, що держава витрачає, кожні українці витрачають великі кошти на Суспільне. І Суспільне повинно виконувати свою функцію. Погоджуєтесь? Погоджуюся. Хто ж не погодиться? Дякую. Відповідно, але після того, як ми витрачаємо мільярди, ми маємо рейтинги 0,5% Суспільного. Тобто Суспільне не виконує свою функцію, воно не створює якісний контент, який цікавить українців, які це фактично фінансують. І рано чи пізно керівництво Суспільного розуміє, що їм зададуть це питання, а чим ви там займаєтесь? І, скоріш за все, вони спотворюють цей хайп для того, щоб на майбутнє себе захистити. От і все. Пане Олеже, от тут я з вами готовий сперечатися і говорити про Суспільне багато. Ви журналісти, ви повинні зі мною сперечатися. Це не про солідарність журналістську, а це про те, що все ж таки, я собі дозволю сказати, що реформа Суспільного з точки зору, давайте казати зараз, ви перевели на питання рейтингів. Знаєте, якщо показувати голу дупу або собачі бої Шустера, які були колись на державному телебаченні, перше ОТ1, це давало рейтинги. Рейтинги – це не завжди про те, про що має дбати суспільний мовник. Я тут дозволю собі бути адвокатом суспільного мовника. Але, Османе, не піввідсотку. Ну це дуже сумно. Пане Олеже, давайте скажемо про це, що навіть зворотній відлік, про який йдеться, про конфлікт, який ми зараз обговорюємо, його гарна студія, світло і все, це за рахунок американських платників податків. Україна не спромоглася за цей час переоснастити Суспільне. Давайте поговоримо про картинку Суспільного. Телебачення – це дорога штука. Ви кажете про мільярди, але забуваємо, що на державний телеканал «Дом» виділяється 300 мільйонів. Це один канал, а Суспільне – це 24 регіональних канали. Перший, Крим і Культура. Ми ще маємо говорити. Всі думають, що виділяються ці гроші для... Так. Суспільне коштує державі близько 2 мільярдів на рік. І це 24 телеканали. Щоб ви розуміли, наприклад, бюджет районного міста, наприклад, Фастів з населенням 50 тисяч населення, це і тепло, і вчителі, і лікарні, складає 400 мільйонів. Ну, щоб ви розуміли якість. І за 2 мільярди не можна зробити студію? Ну, ви серйозно? Скільки бюджет АТР? Бюджет АТР дуже малий, 25 мільйонів гривень в цьому році. 25 мільйонів гривень. А у вас гарна студія, там знаю. Да, а Суспільне не може це зробити? Що йому ще потрібно? Давайте я вам розкажу, якщо ви не знаєте, я думаю, ви зануритеся і дізнаєтеся. Все фінансування Суспільного іде по статтях. Суспільне, те, що, ви ж знаєте, що з 16-го року, коли ухвалили закон, і з 17-го тільки минулого року було, здається, майже 100%. До цього фінансування було 50%. І крім того, на переоснащення Суспільного гроші не виділяються. Не можна гроші, які виділяються на зарплати або інше. Пане Османе, дякую, що ви сказали, що тільки при владі «Слуги народу» Зеленського почалося нормальне фінансування Суспільного. І при цьому нас ще звинувачують в тому, що ми зазіхаємо на свободу слова. Ну, да, дурниця, абсолютно. Але ви зараз використовуєте всі ці самі аргументи, які використовували, коли владою була влада Порошенка, яка теж неприхильно... Ви самі зазначили, що Порошенко не фінансував. Це ж ваші слова. Фінансує тільки при владі Зеленського. Один раз, і здається, цього року теж це не виконується. Ну, я вибачаю, що ми владі тільки 2 роки. Пане Османе, тільки 2 роки. Ну, от за це мушу принести вибачення. Все ж таки дайте мені договорити. Ви, коли застосовуєте до Суспільного, давайте говорити про такі речі, що за ці 7 років, і ми це можемо говорити, окрім рейтингів, є така річ довіра до інформації. Так от, Суспільне, ми можемо сказати, по жодним моніторингам, жодної сторони, можемо від, я думаю, «Слуги народу» до ОПЗЖ, всі можуть підняти ці методики використання,
не можна звинуватити в заангажованості, в ставанні на чийсь бік, в джинсі, в продажі. І ми говоримо про те, що суспільне з точки зору суспільно важливої інформації, як барометр, до речі, багато країн, жодна країна Радянського Союзу, яка переходила на цю систему суспільного мовника, не спромоглася вбудувати таку систему, де інформаційна політика викликає довіру з будь-якої сторони. Саме це ми можемо сприймати як те, що не подобається жодній владі. Все ж таки, я закликаю вас конструктивніше питійти до цього питання. Конструктивно, ви правильно, дивіться, ви правильно зазначили. Я не буду оцінювати там довіру або недовіру, це достатньо суб'єктивні фактори. Ні, але навіть якщо там дуже є об'єктивні показники. Але навіть якщо воно там довіра є, сенс в цьому, якщо його українці не дивляться. Ну це пустоту. Давайте будемо далі говорити про те, що ми сьогодні, хоча воно називається суспільна телерадіокомпанія, все ж таки ми сьогодні можемо більше говорити про виробника суспільного контенту, по прикладу того ж BBC, і ми бачимо там, де не потребувалося великих вкладень в технічне забезпечення відео, по сайт Суспільного новини, який з'явився тільки там 1,5 роки тому, він показує ознаки дуже різкого входу на ринок і є досить впливовим зараз сайтом і відеоконтенту, і в соціальних мережах. Ми бачимо, як росте суспільне. Але якщо дійсно мірятися старими Нільсен-рейтингами, якими міряються комерційні канали, до речі, олігархічні, з якими ви збираєтеся там боротися, як влада, от там дійсно є проблема. По-перше, там є проблема монополізації ринку. По-друге, там є та сама проблема, про яку ви сказали, коли ми обговорювалися. Ну немає монополії. Не існує телеканал, який займає більше, ніж 10% ринку. Ну не існує. Ну яка монополія? Якщо ми уважно подивимося на те, що відбувається на рекламному ринку, як там все відбулося, ви побачите, що там всі ознаки картельності є, і всі ознаки зачистки. Назвіть ознаки. Умови, які ставляться великими сейлс-хаусами по відношенню до рекламодавців. Жодний канал більше, ніж 10% немає. Якщо в тебе ринок, найбільший гравець має на ринку 10%, про жодну монополію не можна говорити. Відносно, з чим я хочу з вами погодитись, про контент. Більше то я вам скажу, якщо на цьому питанні треба більше зосередитися. І я не сумніваюся, що держава, якщо контент буде національний, правильний і продвигати безпеку в країні і інформаційний простір, держава виділить і набагато більше коштів, ніж 2 мільярди. І на цьому треба зосередитися, а не на частоті Суспільного. Ну, мені здалося все ж таки, от в цих діалогах, я називаємо ці не перепалками, а діалогами, які ми бачили з обох боків, є і у цієї влади нерозуміння, що суспільне – це вже не зовсім державне. Так, ми знаємо, фінансування іде з державного бюджету, це така система, але... Пане Османе, давайте відійдемо від питання державного, давайте говорити національне. Бо коли нам розповідали з самого початку, що суспільний буде нібито на кшталт BBC. Получилось? Ні. І це питання в першу чергу контенту. На цьому треба зосередитись на створенні національного контенту, не державного, національного. З урахуванням того, що ми знаходимося фактично в стані війни за незалежність. Чи самі ви спостерігали за контентом Суспільного, його сайтом і його контентною політикою? Спостерігав, треба допрацьовувати. Це не те, що я хотів би бачити в провідному виробнику контенту України. На вашу думку, чого не вистачає сучасному суспільному виробництві контенту? Суспільному нам потрібно виробляти контент. І більш якісні документальні фільми, і художні фільми, і серіали, і мультфільми, і розважальні познавальні інформації, і просунення культури України в будь-якому випадку. Не тільки в старому, класичному. Це може бути андеграунд, поп, будь-що. І я б все ж таки радив і державі, і суспільному зосередитися на створенні саме цього контенту. Щоб прибрати з нашого інформаційного поля взагалі російський контент в будь-якому вигляді. Проросійський, скажімо так. Не російський, проросійський. Ну, давайте тоді порівняємо інший канал, який і за Порошенка, і зараз за Зеленського є в державній власності. Передбачалося, що він буде
розвиватися як іномовлення, але бачимо по рекламах на внутрішньому ринку і по тих грошах, які виділяються на просування каналу, що він все ж таки такий російськомовний канал для української аудиторії. Здебільшого це телеканал «Дом». Да? Тут все просто, в нього немає такої складної процедури ухвалення менеджменту. Це державний канал, державою призначається, повна афіляція завжди з панівною силою, яка є в Офісі президента і в Кабінеті міністрів. Ми бачимо, що з тим навіть бюджетом, який в нього в 300 мільйонів, його не вистачає каналу, щоб виробляти контент. Його більш-менш вистачає, щоб виглядати. Окрім того, я додам про телеканал «Дом». Його технічне забезпечення і його інша картинка забезпечена тим, що за часів Януковича це був канал Центрального банку, так називаємо владореформаторів, які були навколо сина Януковича, і там була сучасна техніка БТБ. Да? І то з сучасною технікою, яка не передбачає і не потребує оновлення, ми бачимо ті самі радянські фільми на тому ж телеканалі «Дом». І якщо казати про вироблення контенту, на що ви хочете орієнтуватися? На російські телеканали, які виробляють, от один виробляють багато контенту, на BBC, ну там зовсім інші бюджети. На що орієнтуєтеся ви? Я з вами абсолютно погоджуюся. Оці всі телеканали, іномовлення, «Дом» треба закрити к чортовій матері. Угу. Треба, я ж кажу, держава повинна зосередитися разом з суспільним на створення контенту. Щось ми повинні взяти за лекалами, як це не сумно говорити, як це робиться і просувається та ж Москва, але для просування свого національного контенту. В першу чергу. Все інше, що не задовільняє цій меті, потрібно бути закрите. І більше того, цей контент повинен бути розповсюджуватися не тільки на суспільному, а він навіть іноді примусово повинен розповсюджуватися на всіх центральних телеканалах України, щоб ми покрили 100% мовлення в Україні. А ви маєте на увазі, контент, який буде вироблятися з суспільним мовником, має бути примусово на приватних телеканалах розповсюджуватися? Так, в точку. Це, на вашу думку, це пов'язано з умовами війни в країні? Чи ви взагалі вважаєте, що це політика прийнята? Тому що ви зараз наражаєтеся на велику критику на втручання в редакційні політики. Такі світи редакційних колегій. Я вважаю, що приватні телеканали повинні мати право обирати, який контент вони будуть розповсюджувати, національний контент будуть розповсюджувати. Хтось хоче один контент, хтось інший, повинно бути право вибору. І це ми в той період, коли ми знаходимося в часі агресії Російської Федерації. Бо, давайте говорити чесно, інформаційне поле ми програємо. Ну, а бачите, один приклад такого контенту ми вже бачили. Здається, це документальний фільм до 30-річчя Незалежності, який розповсюдили, ви мабуть, чули, да? по всіх приватних каналах, потім його показали і на Суспільному. Це як вода в пісок, пане Османе, це як вода в пісок, недостатньо. Я ж кажу, нам потрібно покрити з національно свідомим контентом весь спектр культурної програми. До речі, і тільки так воно дасть якийсь результат. До речі, інакше ми просто витрачимо гроші, нічого не отримаємо. До речі, коли ви кажете про потребу такого контенту, одним з успіхів Суспільного є 7-серійний документальний серіал «Колапс», який має мільйонні перегляди в Ютубі, і це ніхто з приватних, навіть каналів з іншими бюджетами, не спромігся зробити. Це Суспільне зробила цього року. Про те, як фабула, як українці розвалювали Радянський Союз. Можливо, ви бачили великий розголос. Пане Осман, так. Я з вами згоден, але це дуже замало. Такого повинно бути набагато більше. І держава разом з Суспільним повинна зосередитись саме на цьому, щоб це не була краплина в морі. Але новиною, знаєте, розумієте мене? Новиною сьогоднішнього дня наша розмова, здається, буде те, що ви сказали, що телеканал «Дом» треба закрити к чортовій матері. Це досить революційно від представника влади. Дякую. Це був Олег Дунда. Я ж говорю про державу, про Україну, а не конкретні там питання. Я це вважаю правильно, ми до цього прийдемо. Дякую, Олег Дунда. Дуже приємно було з вами поговорити. Завжди приємно відверті розмови отримувати. Дуже така активна сьогодні така була у нас розмова. Олег Дунда, народний депутат України, «Слуга народу». Далі ми йдемо на невеличку перерву. І після цього о 18 годині Різа Шевків говоримо кримськотатарською. Дякую, пане Олеже.
Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Eşitesiniz mi? Meni hakta unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin hırımım. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятканда қардашым шейде. Құртқаға телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım açlıktan ölgen. Sen de kart anayım 60'ta eken bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkan vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin.
Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Bu saatimizin bugün yayını Kırım'da darcalı baracağımız. Misafirimiz Kenede stüdyada değil, canlı yayın bağında meclis azası Riza Şevkiyev. Hayırlı akşamlar Riza ağa. Selamun aleyküm. Endi adet üzere galiba eğer hafta konuşamaz işte. Bazı da bekim yeterli kadar sualler de yetmidir. Meclisin dönecekine birkaç sualım bağlı tüyenen berli soraştı oturan sizlere rahat kadar müzakere ettik. Meclisin bir iki teklifleri eşitilmiyor gibi hala. Bir taraftan evet galibi gibi bu Tamir Halklar Kanunu kabul edilgenini aytamiz. Bir taraftan iktidar işte Kırım Tatar elifbesini yani urfatını Latin urfatına geçirmek gibi işlerini kabul etti. Demek ki bu iktidarın işleri korunuyor ama ikinci taraftan birinci sual bağlar. Mesela 18 Mayıs arifesinde aytılaydı meclis ve iktidar arasında bir kararname gibi bir şey imzalanacak. İşbirlik hakkında bu kararname imzalanmadı. Bağlar var mı? Kim bu bağlarını tutar? Kim kimin konuşsa ve nasıl aldı şimdi? Nasıl aldı bu mesele? Resmen bu sualge ben sizge tesirli cevap verip olmam. Çünkü ben bu problem alanını çetleşen mesela bu til meselesinin ve elbette meselesinin onu spesyalistine bilgen adamlar bakmak gerekir. Ben azamın kol tutmağa onlar işleri gösterseler böyle olmak gerekirse ben elbette onların işlerini kol tutar. Yok benim ama böyle bir meselesine de geliriz. Benim sualım büyük bir meclis arasında ve bugünkü hakimiyet, bugünkü iktidar arasında bir işbirlik kararnamesi imzalanacak idi. Ama imzalanmadı. Öyle şey var idi da, öyle teklif 18 Mayıs arifesinde işte Zelenski'nin tarafı, meclis tarafı işbirlik kuracak gibi bir şeyler, bir sözler yürütülüyordu ama olmadı. Ne için olmadı? Var mı şimdi böyle teşebbüsler, var mı böyle işançlar bunun yanılacağına, canlanacağına yoksa şimdi hiç bağlar yok mu iktidarının? Yok, şimdi öyle bir bağlar duymayıp yani bekleyip oturamız ama daha olmadı böyle şeyde. Kısmet olsa olacaktır diye umut ettiğim şey. Bakın biz prezidentle bir kere konuşar edik. Ondan sonra Kırım platforması kuruldu. Biz onun etrafına çalışmalar yapan gibi olduk. Ve şimdi de Kırım platformasının tomalak masası toplanacaktı. Ana onun etrafına çalışamız ama bir niye kurmak için öyle bir niye beceremedik ve prezident taraftan da o işte bizge teklif edildi. Siz bekliyor degende şimdi bekliyorsunuz teşebbüs onların tarafından olmak gerek mi yoksa meclis teşebbüsünü birinci yapmak gerek mi? Sizcesine nasıl olmak gerek? Evet, onlar taraftan yapılmak için biz taraftan bir iki hareketler yapmak gerek. Birinci adım, birincide devamını etmek gerek. Onların kapısını daima çokça kalkmak gerek, unutulmağa. Evet, o bizim tarafa çok bağlıdır. Ama yok değilse, bilirsiniz ne zaman böyle sualler bakanda bizim ofisyal mektuplar yazmak gerek prezidentin adına. Ofisyal. O ve onu poçtadan zakazını poçtadan vermek gerek de. Sonradan onlar da bürokratik kanununa bakanda bir ay içinde cevap vermek gerekli mutlaka. Birinci ben onu isterim sorayım meclise böyle yapılacağından ama bu işte böyle
taktikaga bek bakılmay. Yani ben desem eğer prezident adına böyle poçtane verirse bizim cevabımız ne vakit ne zaman olacak? Çünkü böyle laf olga verdi ne yapılacak yani ne yapıldı diye verilseydi o ofisyal poçtane bizge cevabın yollar. Eğer o razılık vermese yazsın bu böyle geçmegenin ondan sonra biz başka hareketler tırışırık yapmada ve bu işleri yerine getirmek için. Ama böyle informasyon laflar ne bilirsin o aytılar ketti, aytılar unutular. O havaga uçkan gibi bir keti arka kayıtmıyor. Ama mektup yazılsa ve cevap gelirse o çizilecek ve o bir fakt olarak arşivlerde kalacaktır. Yanılmasam kışın sonu değil ya bahar ya yazın başında bu stüdyoda Mustafa Hacimilov olganda işte bizim sübetimiz de Kırım Tatarca geçti ve Mustafa'a o vakit hatırlayan edi işte Kırım Tatarların meselesinin tezci çözülmesi için işte 19 senenin bir görüşmesini hatırladı Yermak'ın ve dedi Yermak'ın teklifi işte Lovochkin bir teklifini oşağan eken Poroshenko'nun fırkasından çıksanız en azından o zaman işbirlik olabilir. Ondan sonra büyük kavga çıktı çünkü o lafını Kırım Tatarcadan Rusça, Ukraynaca tercüme ettiler. Bütün yerde çıktı. Aklınızda var mı? Bayağı ses şamata oldu bundan sonra. Bu anlaşmazsızlık bitti mi? Yoksa bu can ağrıları, kusmeler de aleden kaldı mı iki taraf arasında? Bu laflar açık yerde bu laflar çıkmay. O laf olsa ama ne kaysa bir pulmundur gibi radarın içine geçmek mümkün. Böyle açsal yerde ya da informasyon yerde böyle laflar çıkmay, çıkmayacaktır. Ben böyle Mustafa'nın aytkanı o ayttı, o bildirdi. Ben buna bir evet ben de sorasalar ben aytıraydım bu Yermak'ta böyle adımlar yapanı pek yanlıştır deyip aytıraydım. Çünkü böyle hükümet işlerini böyle gelişinin böyle bakışının çalışmak mümkün değil. Çünkü Rada'da çeşit fraksiyalar var. Onlar hepsi saylandılar halkla. Her bir fraksiyonun adına ardına halk durar. Onun için bu fraksiyadan bu fraksiyaya geçin diye laf etken adam evet ona ben prezident olsaydım o adamı o günü atstatlara yoluna verdim de başka bu laf çıkmadı. Eğer böyle adımlar yapılsa ofisten ve daha bir işitilmeyen laflar olsa son biz niye avuşturacaklar sanki bu Yanukoy zamanlarında her bir seske para verirler fraksiyona para verip birbirine çağırtarlar ve geçerler. Böyle zamanda kalmak mümkün. Sizce iktidar fırkasının fraksiyasında şimdi Kırım Tatar Meclisi'nin temsilcileri olmağanına bu bir eksiklik mi yoksa 3 temsilci yukarı şurada yeterli mi sizce? Ben belki isterdim bu prezident fraksiyasına bizden tekmişteki bir 5 deputat da olsaydı öyle bir isteğim var. İsteğim var. Evet yazık ki öyle beceremedik. O fraksiyona sayılarda iştirak edip yol açılmadı. Ne için açılmadı? Ya biz becermedik mi? Ya onlar karşı çıktı mı? O kadarlık çeşit laflar oldu ama yazık ki biz orada girmedik. Girseydik o bizge çok bir fayda getirirdi. Fraksiyalarda oturup onlardan komisyalarına oturup laf etsen onları göz ve her zaman akıllarına düşündürsen ve
utandırsan bazı bir yaramazlık yapacak olsalar ya da becermediğin son o evet çok fayda getirir. Sizce ne için olamadı? Bakın 2019 senesi ilk sefer meclis o eski adetlerinden ayrılıp işte yanı adet getirdi Kırım Tatar siyasetinde. Eskiden 91'den başlap her vakit bir fırkanın, bir siyasi kuşun yanında men o sualını endi birkaç kere soradım başka milli hareket temsilcilerine. O vaxtları tek ruhnen çalışılaydı ama 19 senesi birinci sefer izin verildi Kırım Tatar temsilcilerine. Qaysı bir işte Ukrayna taraftarı, yani esası işte Ukrayna taraftarı bir siyasi fırkası olacak. Rusçu olmayacak. Yani OPZJ'ni aytmayın ben şimdi. Ama qaysı birinde isteseler o cedvelden saylanabilirler ve ilk sefer ben yanılmazsam en azından 4 cedvelde galiba oldu. İşte Poroshenko'nun cedveli, Golos cedveli, bunlar keçtiler. Keçilmegen Groysman'ın cedvelinde eminence par vardı. Yeşillerin cedvelinde gayana yüksel vardı. Yanılmazsam işte 4 cedvelden ama Sluga Naroda yani milli hizmetçi desek onların Kırım Tatarçı onların o teklifleri vardı. Reytingleri büyük edi. İnsanlar yetmez edi. Facebook'tan bile bilemiz bir iki adamların alıp taphanların sonra peşman olganlarını da görüyoruz. O insanların alhanını mecliske de böyle tekliflerinin çıkan ekenler özleri. Niçin olamadı sizce? Qaysı yerde toxtaldı, qaysı yerde duraklandı bu mesele o temsilcilerini Zelenski'ye yollamağa? Bu sualingizge tek bir cevap var. Kurultayını toplap bu suallerine bakıp olmadık. Çünkü kurultay toplaması bu işgallık zamanına çare olmadı. Eğer kurultayını toplasaydık, kurultayda çeşitli fikirler olurdu. Belki başka kararlar alınırdı. Çünkü ben de başından mesela koltuktaydım Zelenski bloguna bizim taraftarlık kirgeldi. Ama bilesiniz kurultay yok, reyge koyulmadan sual böyle çözülüyor. Evet bu bir yanı taktika olmalıdır. Çünkü bizim başlıklarda meclis azaların içinde bir yanı taktika. Çünkü bir şey yapmazsan bir şey olmayacak. Ama böyle yanı taktikanı kullanıp verilmese, kurultay toplanmasa inisiyatifle başlayıp böyle işler albarıldı. Bu işlerini albarılır. 3 deputat evet anda kirib oldular ama da yazık ki yanında Haytipay'dan bu Zelenski'nin bloguna bizim adamlarımız girmedi, yokladı. O bizge zayıflık. Mutlaka kurultayın toplanması gerek mi böyle meselede? Böyle baksak galiba 14 seneden sonra kurultayın kararına göre bu yanılmazsam 24 Mart başlarda geçirilgen kurultayın kararına göre meclisin bütün yeterli yetkileri var. Meclis bütün kurultayın yetkilerini kullanabilir galiba yanılmazsam. Bütün kararlarını alıp ola ve yanılmazsam meclis online şeklinde Zoom'da mı Skype'da mı toplanıp ola meclisin toplaşıları keçke doğru mu? Meclisin en azından meclis kararları kabul edilip ola bu şekilde. Mutlak kurultay gerekim şimdi. Evet o 4 senesi kurultayda böyle belgeler böyle mecliske razılık bakıldı. Ama da başka bir suali bakmak gerekirdiler. İsrail hükümetinin çalışmaya gerek mi ya çalışmaya gerekmiyor mi? Bu sual deriz. Ama başka sualler mecliske razılık edilmegenidir. Meclis toplaşımına böyle etmeye bakmaya evet o da bir mümküneydi. Ama böyle toplaşıp çok ağır geçirmeye çünkü quorum olmak gerek.
Kvorum toplamağa böyle bir problem. Yani onun için böyle toplaşıp olmadı, bakılmadı. O bakıldı böyle o zararlıkta birkaç adamlar, meclis adamlar, azalar olgandır. Bizler sonuna böyle bir tanış etip gösterdiler kimler anda geçecek. Bizi tanış ettiler kandidatlardı. Yani o nedenle bu sual bitti. Bu deputatımız da geçti. Yazık ki Gayana'nın Emine Cafa geçim olmadı. O geçseydi 5 deputat olurdu. No, yana da yazık boyuk fraksiyada bizim temsilcilerimiz girip olmadı. O çok yazık. Şimdi siz böyle bir ciddi mesele getirdiniz. İşte kurultay toplamak imkansız, kvorum toplamak imkansız. Şimdi böylelikle böyle baksak meclisin başka meseleler hakkında izni yok, razılığı yok. Kurultayını saylamağa imkansız, kurultayını toplamağa imkansız. O zaman Milli Hareket nasıl çalışacak? Her şey imkansız olacak olsa? Hocam ben çoktan beri teklif ettim prezidyumu çalıştırmağa ve prezidyum azaların böyle yapmak gerek. Materik tarafta çokça olaylar da her zaman toplaşıp ve prezidyum adında kararlar algaylar. Böyle bir bakılgan idi. Meclis azaları geldiler. Konuştuk. Evet o zaman da kvorum aklıma yok aman var idi diye sayılgan idi. O zaman prezidyum bir gelişmeler geçirdi. Ama o prezidyum adının prezidyumu toplamak için yani 2 kişi mi 3 kişi mi Kırım'dan koşulmak gerekir. Mutlaka bu çalışmalara. Onlar mümkündür ona koşulmağa. Mesela mındağı prezidyum azanları masa yanına oturup kalganları Kırım'dan online koşulup böyle kvorum yapıp prezidyum kararı çıkarmak mümkün. Ama bir tesirli olur idi. Böyle toplaşımlar bazı işlerge böyle toplaşımlar prezidyum yapıldı. Evet, kaysa bir suali bakılmadı dedi. Onun için halkımız mutlaka niyesiz, başsız hala hep bek sakınmaya gereği yok. Prezidyum çalışıp oldu. Prezidyum toplaşıp oldu. Siz bir taraftan değilsiniz, meclisin bile yetkileri yok çünkü o yetkilerin almak için kurultayın kararı gerek. Ya prezidyumga bu yetkilerini vermek için ona da kurultay verecekti o yetkilerin. Prezidyum öz başına özü uydurup olamaz mı? Ben bu şeylerge hakkım var demegi. Nasıl edip prezidyum çalışacak o zaman? Prezidyum toplaşacak ne zaman? Bakın kurultay sesiyalar arasında meclis işini alıp var. Meclisin toplaşımlar arasında mesela prezidyum işini alıp var. Çok eğer bir sualge meclisi toplamağa işte gereği yok. Var bir sualde prezidyumla çözmek mümkün. Ama da böyle ağırlıkta kalganda meclisi toplaş olmasa, kvorum olmasa o zaman prezidyum hakkı var çalışır böyle kararı almağa. Ama o bizim meclis kararlarımızda gelişedir diye sayam ve onun için prezidyum çalıştırmak gerek. İşte bu meseleni de müzakere etkendik. Yıl başında gençlerin teklifleri peyda olganda işte bütün meclis azaları Milli Hareket'in işte endi esli başlı faalleri iştirakçıları diye de bütün bu
şeyler bu uydurmağa gerek mi? Çünkü bu işgal vaktinde ne canlandırmak, ne saylamak bu bütün zarar verir. Çünkü bu bütün bu şeylerden Rus işgalcileri kullanırlar, o insanların sokarlar, öyle yaparlar, böyle yaparlar. Ama başka şeylerini tasavvur edeyik sizinle. Biraz hayal oyunu gibi oynayık. Rizaha bir teklifim. Aradan endi 7 yıl geçti. Kısmet olsa işgalin 8 yılına yakınlayıq. İşte doğru mu? Endi fevral ayında 8 yıl olacak. Evet. Endi bu platforma, Kırım platformasında da gördük. Endi kimse tez işgalden kurtulacağını beklemeyi ve Mevlüt Çavuşoğlu'nu Türkiye Dışişleri Nazırı'na etken kere bu gidişat bu süre uzun olacak, uzun devamlı. Onu sabırla kabul etmek gerek bu işgalden kurtulmasını. Evet kim diye Kırım'da darca etken kim ne vermegen Allah türlü şeyler ola bite ama realist olmak gerek. Bu uzun sürse Baltiya memleketlerindeki o şahanın gibi olsa 50 yılha sürecek gibi olsa 50 yıl olmasın. O 20-30 yıl gibi sürecek olsa Tikaran milli hareketinin de geleceğini düşünüyor. Ben bir şey etmek istemiyorum. Allah herkese uzun ömür, sağlık versin ama bakayıq liderlerimizde en gençleri işte 60'ın geçken en yaş soyu Eskender Bariyev yanılmazsam o da benden büyük, o da endi 45'in geçken insanlar. O zaman sizce ne olacak Milli Hareket'in vaziyeti yıllar geçken son hiçbir türlü imkanlar olmasa ne sayılar geçirmeye, ne yanıllaştırmaya nasıl olacak bu? Evet bu düşünceler benim başımı da ağırtta çok düşünüyorum. Tekmendeki bütün meclis azaları, milli hareketler düşünüyoruz. Nasıl bu problemini çözmeyi? Birinci de eğer sayılar geçirsek Kırım'da onlar Ukrayna bayrağı tübüne ve Ukrayna pasportlarını ona yol vermezdi. Rusya bayrağı tübüne Rus pasportlarını geçirmeye aman belki kurultaya da razılık vermek mümkündür. Evet içine de çok böyle özlerin taraftarların kısmına o Rusya FSB'si onu bir yaxşı becerir. Böyle işlerini öyle kurultayını yoldan çekip ve kullanmak mümkün. Ondan pek sakınamız. Eğer yıllar geçer, evet yıllar geçer adam hartaya, adamlar olimpiyata geçerler. Biz hepimiz Allah tübüde de vakti geldiğinde bizi çağıracaklar. Ne olacak? Bizim milli hareketimiz. Milli hareket öyle bir kitapha ya da senaryanın olan bir şey değildir. Milli hareket halkımızın içine yaşay her zaman. O mesela Stalin gebergen son bir yılda geçmedi. İnisiyatif gruplar başladılar çalışmaya ayrı. Son vakti zamanı geldiğinde birleşip konkurslar, konkurensiyalar geçip ne oldu o zaman son kurultay sayılandı böyle zamanı geldiğinde. Eğer bugün o zamanı gelmesi yıllar geçse bizler bunda kalmasak değil de mesela. Halkımız var Kırım'da. Halkımız yaşayacak. Halkımızı bir şey olup olmazlar. Bilirsiniz bizim halkımız 300 yıla yakın böyle ağır ağırlarda kalır ve her yerden özünün dilin, dinin, medeniyetin kurtarıp ve horantalar tüzüp oraya getirir. O da bizim halkımızın yüreklerine böyle bir milletçilik var. Kırım Tatar milleti sevgisi var. Ama milleti sevgin halkımız o yüzden horçalar, saklar
ve içine böyle çeşit menberesem inisiyatif gruplar çözülüyor. Onlar böyle asedet bir yerge bir odağa toplaşıp laf etmeye o şey gerekiyor. Bugün informasyon internet zamanlarına onlar evlerine oturup internetten çeşit suallerden konuşabilirler. Ama onda öyle gizli yapanlar FSB de tapamaz asla. Bizde bayağı akıllı bağlar var. Onun için milli hareket bir zaman olmaz. O bir formadan ikinci formaya geçer, üçüncü formaya geçer. Gerek olsa yana birinci formaya kaytar ama milli hareket halkımız için bir zaman olmaz. Ben onu siz şimdi böyle tekniğe aytmayın bilesiniz. Ben Kırım'dan haberler alıp onun için öyle bir böyle bilgi gibi sizin degeniniz siz evet kıyaslaysız surgun vaxtının işte 60-cı yıllarında teşebbüs gruplarının peyda olmasının ama 91'de şimdiki milli hareket endi teşebbüs grupları değil. Kurultay saylanğan son ve 2013'te endi bütün millet bu saylalarda iştirak etken son ondan evvel saylavcılar saylaydı kurultay azalarınız 2013 senesi yanılmasam bütün millet isteyeni 50%'den ziyade iştirak etti, doğru mu bu saylavlarda? Evet. Çeşit teşkilatlar iştirak etti ve milli hareket kurumlaştı, institusyonalizировалось da. Meclisi var, kurultayı var. O indi teşebbüs gruplarının yaşamayı. Bir taraftan. İkinci taraftan başka milli hareketlerge baksak eski Sovetler Birliği'nin mesela Litva'da, Litvanya'da, Latviya'da, Estonya'da onların birkaç prezidenti uç memlekette de Adamkus olsun, Vika Freiberg'e kelmeye emigrasyondan son Amerika'dan, Kanada'dan kelgenler liderlik yapıp oldu. Ama biz Kırım Tatar Milli Hareketi'ni alsak mesela Kırım Demokrat Cumhuriyeti'nden yıkılgan son 18 senesin, onu Mançili Bijinhan öldürmesinin, Milli Firhan'ın yıkılmasının, Cafer Seydametlerinin ketilmesinin, onlar emigrasyada yaşadılar ama onların arasından lider olup çıkmadı. Liderler osip çıktı surgun olan halkın içinden, doğru mu? Bizim alımız şimdi, evet. Biz Kiev'de yaşayan halkımız surgunda olan gibi değil de Türkiye emigrasyasına ziyade o şey değil mi? Ne olsa da yavaş yavaş biz halkın milletten kopmaya başlayımız. Çünkü yaşayış tarzı farklı. Gelip gitmeler azlaşa, sınırlar havileşi. Yanına da pandemiyada peyda olan son bu bağlar azlaşa. Evet, internetten konuşa. O vaxtta da Sovetler vaxtında Türkiye'den kelgenler olaydı, mektuplar olaydı ama farklılaştılar. Bizim alımız da bu emigrasyaya oşamaymış şimdi ve yeni liderler anda milletten çıkmaz mı sizce? Resmi, bunda materik tarafta yaşayan Kırım Tatar halkıdan diaspora sayılmayımız. Diaspora Türkiye gibi ne zaman sayılacakmış? Birincesine bunda materikte doğan ballar kartlar son öbür dünyaya ketip onlar salgan son bu bunda doğan ballar. Ama onlar diaspora sayılmak mümkün. Evet, onlar içinden lider olacak mı, olmayacak mı? O bilesiniz, belgesiz. Evet, ben de belirlesem liderler halkın halk içine kaynayıp çıkmak mümkün. Çünkü lider dediğinde liderini asla saylamak da doğru olmaz. Lider o pişip çıkar. Onu saylasan da saylamasan da o lider ola. Çünkü halk çoksu onu sayar ve halk onun sözünden yürüye böyle o zaman lider hayda olacaktır dediğinde
evet belki de birkaç bir 10 yıllar mı ya ziyade geçse bu halde mümkün olmağa lider anda Kırım'dan çıkmağa tezi böyle verayet diyecek olan bir ses tabi olmadı. Andan çıkmağı. Ama da ki de böyle lider çıkmak mümkün ya da neden de Türkiye'den de çıkmak mümkün. Romanya'dan da o albarmak, onun hareketine bakacak. Halk kimini sayacak. Halk kimini sayacak gelecekte. Onu rege koymayı da halk duyduracak kimini saya ve kimin sözünün yürümeye hazırlı. Bilmeyim, izlediniz mi, baktınız mı yakınlarda işte Kırım'da hakimiyetke pek bağlı olmayan ama müstakil desek bir yayın olup çıktı. Böyle canlı subjet Merkez adlı YouTube'da da yerleştim. Saygılı bizim zenatdaşımız, meslektaşımız Lenora Dülber alıp vardı. İşte bir masa başında, bilmem baktınız mı, bakmadınız mı? Bir masa başında Zahira Smidlayev'ini de gördük. O aynı masa başında Enver Abdurayimov'unu da gördük. Aynı masa başında advokat Cemil Temişev'ini de gördük ve bir taraftan bir masa başında toplanmayacak gibi insanlar bir yerge geldi. Ve demek ki milletin arasında böyle düşünceler anda da var. İşte millette işte ateşin arasında kalıp düşünüyor ne yapmaya. Çünkü 7-8 yıl işte çoksu ekseriyeti o işgalci sayılarına katılmadı. İşte şehir komitetleri olsun, şehir şuraları olsun, parlament şuraları olsun, andaki işgalci parlament. Milletin çoksu koşulmadı. Adını kirletmeyi isteyenler az oldu. Yani böyle ama şimdi düşünceler doğru mu böyle kalıpta kalmak, kalıp içinde hap almak, böyle kabuktan çıkmayıp çünkü bakın bir iki adamlar diler şimdi siyasetke koşulmak gerek. Ne olsa da indi kabul etmek gerek meselelerin çözmek için. Çünkü meseleler ne için çözülmüyor? Çünkü biz meselelerge koşulmayık. Böyle laflar peyda olmaya başladı. Geçken geçeceği 8 yıl olmadı. Ben belirtsem halkımız, izgallar gibi yaşanan halkımız yana da bir yola hıdırmak gerektir, hıdıralar. Birincisi ben isterim halkımız o zararları kavga etseler de kritikanı yapmak gerek. Birbirini hürmet edip böyle bir keskin laflar birbirini aytmayı, canlarını ağırtmayı konuşmak gerek. Ben çünkü onlar konuşmasa her bir adam aklına onun soyları var, onun koydeşleri var, onun taraftarları var. Onun için beraberlikle çözülse bir yollar tapılsa bana bu sayılanlar hep saymak mümkün. Resmi böyle konuşup bir karara gelip ve haysi bir adam onlar arasında belli olan son onun lafı tesirli olsa onun lafına dinleseler ana bu sizge yani forma sayılan olup çıkar. Ve halk onu koruyor. Ne demek? İnsanların müzakeresi merkez yayınına bakanda insanların lafı siyasetke girmek. Rus siyasetine koşulmak. Duma'dan başlap işte koy şuralarına kadar. Şimdi bunu siz evet yumuşatasınız, kavga etmeyip, tehdit edip birbirini işte bir şeyler. Ama açık aydın koşulmağa mı, koşulmamağa mı? Koy şurasına saylanmak. Bu satqınlık mı, satqınlık değil mi? Şehir şurasına satqınlık mı, yok mu? Kaysı şuraya kadar mümkün, kaçın olmay. Kayda çalışmağa mümkün, kayda olmay. Millette biraz anlamak gerek. Çünkü Kiev açık aydın bu şeyler müzakere edilmiyor aslında. Bu en azından açık aydın biz bu müzakerelerin işitmiyoruz. Bilesiniz mi? Rusya
bir normal hükümet olsaydı mümkün idi bunu düşünmeye, mesela saylalarga ya saylamaga Ukrayna mı Rusya mı? Ama Rusya bu Putin rejimi öyle bir rejimdir ve kaç yüzler yıl politikaların alıp baralar tek bizim halkımızı yok etmeye bu kartadan neden sürtüp atmağa. Onun için Rusya tarafa bu Putin rejim tarafa işte lafı yakınlaşmak, laf olmamak gerek. Ama bunu anlamak için yani konuşmalar gerek. Konuşma mesela tek bir taraflı özlerin propagandistlerin çıkarsalar Rusya televizyonlarına tek özlerin fikirlerini açabilirseler neyse sanki bütün halkımız içine başka bir fikir yoktur. Onun için bazı bir böyle tartışmaçlıklarda mutlaka bu televizyon olmasa da YouTube'da var mesela. O YouTube'da çıkıp mümkün konuşmaya, laf etmeye halk da chatten bakıp görecekler, sayacaklar. Hangi fikir doğrudur? Hangi taraf doğrudur? Evet, halka da çok anlatmak gerek. Akıllarına düşürmek gerek. Yaşlara anlatmak gerek. Mesela torunlar mektepte ya da bala bahçesinden gelip de harbada ben evde bilirsin ben Kırım Tatar değilim. Ben Ruski Tatarım dese hani onu tarif edip anlatmak gerekli. Buna kim ayta taraftarlar Rusya'ya saylanlara koşulayık, halkını korkutulayık. Onlar çok yanılılar. Onlara anlatmak gerek, publikle anlatmak gerek. Bilirsin mi? Onlara ayrı ayrı oturup laf etsen kavgadan başka bir şey çıkmaz. Ama publikle böyle ekran olduğunu laf ettiğinde halk olarak etken bakanda onlar da öz yaşını anlayacaklar o zayıflıklarını. Çünkü Rusya'nın bir dostluk olmaz. Rusya bizim halkımızda tek Kırım'dan çıkarmaya ise halkımızın milletin adın, tilin, dinin bozmaya ise onun için onlara işlenç yok. Onu halka mutlaka anlatmak gerekir. İşte bu meseleler hakkında biz umumi laf etemiz ama açık aydın mesela şimdi siyaset olmasın Rusların bakın yumuşak programmaları da var. Mesela bir süre Kırım Tatar bilim adamlarına mütehassıslarına grantlar verilir. İşte bir taraftan akçaların Putin'den akça alasız demek mümkün. İkinci taraftan o akçalar mesela hadi asker defterlere çıkarılar. Bu bayağı işler, gerekçiler milletin tarihi için, milletin bilgisi için o günler çünkü bütün bu işler Kırım'dadır. Bu mütehassıslar da Kırım'da almasınlar mı? Belki almaz dediler. Ukrayna'da böyle programlar olsa da. Ukrayna mesela Cumhuriyeti bizim bilim adamlarına, tarihçilerge kitap çıkarmasından şeyler, yani bütün Ruslar gibi programlar yapsa da belki o vakit çaresi olacaktı saylamağa. Andan almayacaksınız, bundan alacaksınız. Bu Ukrayna'nın parasını çıkaracaksınız. Ama Ukrayna'nın da böyle teşebbüsleri yok. Ukrayna'da yaşayanmandaki siyasetçilerin de bu şeylerini çizmek için ya bilmeyeyim aytamazsın bağlar yok. Herkes bekliyor, Poroshenko'dan bekleniliydi. Şimdi Zemlenski'nin bekleniliydi. Sonra 7. Cumhuriyeti olur, 8. olur. Bekleyip oturacak gibi olamaz. İkinci tarafı Kırım'da kaysi seviyeye kadar çalışmak gerek. Ama kaysi seviyeden sonra tehlikeli ve mesela adını kirletmek, adını çıkarmak gibi bir şeyler olacak. Mesela aytayıq, köy şuraları var. Köy şuraların saylanmak suç mu, suç değil mi? Onu açık aydın aytmak. Polisiyada çalışmak, olsun hakim olmak, savcı, prokuror olmak, bu şeylerini buna göre insanlar bilmek gerekler. Bir taraftan argumentatsiya da olmak gerek. Mesela
Menen sorasanız Sovetler Birliği zamanında mutlak Özbekistan'ın yukarı şurasında bekim Kırım Tatarlar var idi. Sovet'in sonki yıllarında Sovetler Birliği'nin yukarı şurasında bile bir Kırım Tatarı var idi. Ama aytmak gerek, anda olğanın ne kararlar çizeceğin, en ziyadesi olsun Mübarek Respublikası'nı kurmağa imkan verecek ediler. Başka Kırım'ın kayıtmasının çizilecek gibi şeyler de gelir. Ve millet o şeylerin işitmek gerek. Millet bilmiyor. Herkes işte ozu akılını düşünü nasıl yapmağa, nasıl davranmağa. Herkes düşünüyor işte anda çalışsam Ukrayna'da problemi olmaz mı? Millet arasında böyle bir anlaşılı bir siyaset yoktur. Ben bu sualge böyle düşüncelerim var. İcrallık bile kaldı halkımız. İcrallar bizim halkımızdan soramayı geldiler. Bence Ukrayna'nı ortaya koymayın. Bizim tamur halktan soramayı geldiler. Bizim halkımızda korkuzup broni transportörlerden nelerden korkuzup girdiler ve icralık yaptılar Kırım'da. Birinci o. İkinci de böyle alda nasıl olara bakayık ve nasıl onlarla beraberlikle çalışayık mı ya bir bilmem işler çözeyik mi? Olmaz. Ama da bir ne var problem. Ukrayna taraftan bir grantlar, projeler onlar koymazlar. Vermezler, koymazlar. Nasıl, mesela paranı nasıl geçirecekler? Bank hesabından onlar koymazlar. Bir proje yapacak, koymazlar. O razılık vermezler. İcrallar Ukrayna'dan bir proje anda yapılmasına yol açmazlar. Onu bilmek gerekmez, onu anlamak gerekmez. Şimdi halkımız ne yapsın? Rusya'da böyle bir humanitar projeler olanda benim fikrimce belki de onlardan çalışmak gerektir. Çünkü adamlar hükümet işine de çalışsalar, anda da Rusya, bütün paralar, kazanan paralar Rusya'dan gelen paralar. Ne yapsınlar? Halkımız açtan olmayacak, halkımız çalışacak ve halkımız hareket yapıp ballarını okutmak gerekli. Şimdi birinci de yasak nedir? Eğer haysi bir grant mı, bir proje mi Rusya taraftan teklif edilgen, Rusya'nın propagandasına çalışsa, Rusya'nı maktap da ya Ukrayna'nı yamanlap böyle projelerge mutlaka koşulmamak gerek de onlarını evvelden duymak gerek çünkü FSB olan uygun olanı kesilip tıka başından adamlar duymaylar kayda olar alıp baralar. Bu propaganda işlerine girişmesinler de ama halkı için kitap çıkarmak, okutmak ve böyle çalışmakla yapsınlar. Ondan başka mesela Sovyet sayıları dediğiniz bir ayet geçtiniz. Anda da sayıları uygun gelgen gibi olan deputat Sovyet olsa o yardımlar getip olur edilir düşünceler olan halkımız içinde ama birincide düşünmek gerek. Eğer biz onların saylamaya çıksak biz onların saylalarını sayılar gibi gösterecekmiş. Onun için ona çıkmayacağım, onu kabul etmeyeceğim. Öyle deputatlardan da saylalar, onlar adbor yaparlar. Özleri FSB geçiriyorlarını saylar. O adamlar da çok iş anda beceremezler. Eğer siyasetlerde bir sualleriniz olsa, toprak problemi olansı olsa, toplaşın birkaç adam var siyaset reisine, o kirin odasına bu neleri çözünüz. Hem gerek olsa açıp şırıkça da laf etmek gerek. Halk olarak gelgen son. Ne yaparsın, ne yapsınlar? Hani oraya çözülmek gerek olan. Böyle baskınlar yapıp, grazdanski baskınlar, onları çalıştırmak gerek. Polisler de geldi. Polislerde de buna mesela Kırım yarın kaytacak
işgallar çıkacak ondan. Biz keremiz o zaman mesela şuraya böyle de güzel fantastik yapayız. Bunda Ukrayna karar alacak. Kırım Tatar nasyonel teritoriyal avtonomiya bizim halka verilecek. Kanun boyunca endi işgallar gitti. Biz geldik Kırım'a. Kırım'a gelirken bizge bakın nazirliklerini kurmak gerek mi? Polis nelerini kurmak gerek mi? Eğer bir yerde adamlarımız gerek olacak çalışmaya. Eğer bizim halkımız böyle strukturalarda çalışmasalar biz hazır olmamız anda onu almaya da yani o bütün işlerini kollarına alırlar. Mesela Kunits'in adamları, çeşitlilerin adamları onlar bu Kırım'ı nasıl tutaydılar? Bütün Rusya'ya tartıp bizim halkımıza kılına ediler, bizim halkımızın yolu kapataydılar. Onun için eğer de poliste çalışan adamlar bu halkımızı haksizlerge almaya haklamasalar, böyle strukturalara çalışmasalar ama başka struktura, mesela GAI strukturasını çalışsınlar. Mesela başka bir hırsızlar ne tutsunlar mesela oligarkiler strukturalarda çalışsalar ben bilesem bu adamlarda çok öyle bir bakmaya gerek edir. Şu değil mi? Ben Terenci onu baksan onu da beğenmeyecek olasın ama yana da artık haytan ya biz avtonomiya kuracak olsak haydan alacağımız spesyalist. Yana da verecek biz bu avtonomiyanı çeşit o keşken adamların kolunda. O yerde çoksu Ukraynalılar değil, Rusya taraftarlarına değil. Rıza, yanılmazsam kimdir Arsen Jumadilov mu yoksa bir başkalar bir kimseden birkaç yıl evvelsi işitken işte Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti kurulacak son işgalden son olsa birçok devlet işlerinde memurlar gerek olacak en azından 6000'e yakın işte bütün şehir şuralarının işlerinin eğer toplumun, eğer cemaatin arasında eğer vakit faal insanlar ola, yani kariyera kuracak gibi söyleri, hırslı insanlar da, hırs, işte ambisiyaları olan insanlar, o eğer cemaatin içinde var olan insanlar, Kırım Tatarların da arasında var. Onlara siz çok partiya kurmasanız, onlar hepsi bir komsomolga girerler Sovet vaktindeki gibi. Onlara Ukrayna olmazsa, onlar Ruslar da iş taparlar. Ama bu insanların celp etmek için mesela Ukrayna'da da yapmak mümkün de o işler. Ben yanılmazsam gençler gelirler Ukrayna'da ama bunda da ahır sonu korgenimiz işte bir Emine Ceppar var Dışişleri Nazırlığı'nın birinci muavini. Burada Sinaver Seyit Halil o da bir nazırın muavini. Eskiden de Yusuf Ağa Kurkşi vardı ona da Ali'den yer tapılmadı. Böyle alayık rayon administrasiyaları ya da başka oblastlarda, vilayetlerde olsun Ukrayna'dan tecrübe kazanmak için Kırım Tatarlarını koymak mümkün edi farklı vazifelerge. Ama böyle siyaset de yok. Ben bilmiyorum meclis tarafından böyle teklifler var mı? Var idi mi? Poroshenko vaktinde var mı? Zelenski vaktinde en azından öğretmek mümkün edi. Siz de siz işgalden son bu vazifelerge insanlar gerek olacak son onların bir yerde öğrenmesi gerek, tecrübe kazanması. Bu siyaset niçin alıp barılmay? Bunu becermeyiz demek mümkün. Böyle bu sualde bilesiniz 14-15 senesi Herson'da da toplaşıp da bir meclis toplaştığına başladık da Herson tarafta bir topraklar genişçeski Novalexey olanı o yerlerge bir hükümet kurmak. Kırım Tatar Avtonomiya Cumhuriyeti'nin bir hükümetin ve o yerde Kırım Tatar adamlarını öğretmek, alıştırmak, çalışmaya bu sizin aytkanız gibi hazırlık tutmak gerekli. Ama yazık ki bu işini verilmedi Poroshenko zamanında, bu işte verilme dahil Zelenski zamanında. Yazık ki bizim
aramızdan Kırım Tatarlar bayağımında okulanlar var. Onlarını böyle işlerge onlar çekmeyeler. Bizim de öyle o kadarlık kuşumuz yoktur deyip sayam. Çünkü kuşumuz olsaydı biz doldururduk anda bizim yaşlarını o gelir çalışmaya, hükümet işlerini çalışmaya. Bu işi yana da varmak gerek. Bunu mutlaka bu bizim meclisin mesela mındağı olan meclis azalarının, reisinin, muavinlerinin, bizlerini birinci olmasa da ikinci bir sual koyulmak gerek значимости ve bu kadro politikanı albarmak ve yaşlarını hükümet işine öğretmek. O Çok bizim geleceğimizdir. Sağ olunuz, bizim canlı yayınımıza bugün yayınına Meclis azası, Milli Meclis azası Rezi Şevkiyev koşuldu. Bir saattan beri işte zamannevi siyasetimizin Ukrayna-Kırım ağlarını müzakere ettik. Şimdi kısa teneffüske geçeceğiz. Teneffüsten sonra zaman haberleri. Zamandan sonra, 20 dakikadan sonra yine bu stüdyoda bizim gelecek misafirlerimiz Andrey Piankovski, Rus publitsisti, Amerika'da yaşayan Rus publitsisti ve eski Ukrayna milletvekili Andrey Shkil bizden kalınız. Kırım Tatarım, bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним
больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Розповів про катування та нагадав про бранців Кремля. Український політв'язень, фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко звернувся до президента Сполучених Штатів Джо Байдена, уряду та Конгресу США. Листа до Вашингтона привезла дружина бранця Катерина. У листі Владислав Єсипенко детально описує тортури, яким він піддавався з боку ФСБівців, щоби примусити його підписати свідчення проти себе і відмовитися від незалежного адвоката. Єсипенко розповідає також про інших політв'язнів та закликає США тиснути на Росію для звільнення усіх українських бранців. Смерть зазирала мені в очі. Під дією електричного струму мозок плавився, а серце вистрибувало з грудей. Я вирішив, що це були мої останні хвилини і думав про свою сім'ю та маленьку доньку, вважаючи, що вже ніколи їх не побачу. Я ледве пережив тортури і вже свій 7-й місяць знаходжуся в СІЗО Сімферополя. Багатьох із нас катували, погрожували фізичним знищенням, шантажували рідними і близькими, аби ми тільки зізналися в тому, що ми ніколи не робили, і зрадили нашу країну. Ми опираємося як можемо, спростовуємо сказане нами під тортурами, доносимо свою правду на судах і пишемо листи на волю, щоб ви знали, ми не здамося. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Штрафи для 3 кримських татар залишили чинними. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив усі клопотання захисту Нідіма Амзаєва та Айдера Бібулаєва. Раніше окупаційний Київський райсуд Сімферополя оштрафував їх на 5 та 15 тисяч рублів за нібито порушення карантину. Апеляційне засідання щодо покарання Ескендера Мірамзаєва мало відбутися, але чоловіка про нього не сповістили. Секретар суда показал бумажку, на которой было указано, что Эмир Амзаев был извещен с помощью телефонограммы. Но Эмир Амзаев это отрицает, так и говорит о том, что ему никто не звонил. Соответственно, нам и не дали прослушать аудиозапись этого звонка, если она была. И думаем, что судебное заседание, скорее всего, прошло без него, и будем ждать по нему решение суда, соответственно, которое должно пройти по почте, если оно пройдет. Скорее всего, пройдет. Дальше мы будем готовить жалобы и подавать в ЕСПЧ на решение первой инстанции и на решение Верховного суда в отношении моих доверителей. Такое ощущение, как будто как-то шаблонно выбирают людей, да, как было написано в деле об административном правонарушении, люди азиатской внешности, понимаете? Вот это вот уже на межнациональную рознь какую-то, да, разжигание межнациональной розни со стороны правоохранительных органов и других вообще органов, да, попахивает уже этим на самом деле. И что самое обидно, правовое поле сегодня не работает, никто никого не слушает, все идет шаблонно, виноват, 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 виноват. 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Усіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. На усіх склали адмінпротоколи, а 50 людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів.
Росія широко застосовує каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації півострова. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ. Він нагадав, що першим випадком ще у серпні 2018 року була справа Ільмі Умєрова, який згодом описав своє примусове перебування у лікарні як постійні безперервні тортури. Український посол поінформував іноземних дипломатів, що за даними Кримської правозахисної групи, відомо принаймні про 49 політичних випадків, коли кримських активістів відправляли на примусове обстеження до психіатричної лікарні. Наріман Джелял змушений пройти так звану психолого-психіатричну експертизу. І це черговий приклад широкого застосування Росією каральної психіатрії щодо кримчан, які виступають проти окупації. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, незаконно затриманого окупантами у Криму, 7 жовтня перевели з СІЗО до відділення психіатричної лікарні. Окупанти призначили йому психолого-психіатричну експертизу. Вона триватиме від 21 до 28 днів. Його адвокат Микола Полозов повідомляв, що Джелял був проти через відсутність підстав для призначення такої експертизи. Облав та арештів в окупованому Криму побільшало. Про це заявив голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. У центрі підрахували, що за 9 місяців поточного року російські силовики провели 46 обшуків за політичними справами. 26 із них відбулись в оселях кримських татар. Також окупанти провели 238 затримань, стільки ж допитів і 147 арештів. Із них 106 арештованих є кримськими татарами. Во время обысков также наблюдается, опять же, и повреждение имущества, и проведение обыска в отсутствии хозяина. То есть, на самом деле, когда нет хозяев в доме, но оккупационные силовики заходят в дом и начинают проводить обыски. Это нарушение не только международного права, но в том числе и российского законодательства, подбрасывают запрещенную литературу. Во время обыска впервые в Крыму был убит человек. Это гражданин Узбекистана Аюб Рахимов. Но дело в том, что мы должны об этом системно говорить и напоминать, потому что подобные действия оккупанты часто применяют на своей территории, у себя в Российской Федерации, на территории Кавказа. У час поширення коронавірусної інфекції політв'язням не надають належну медичну допомогу. Скарги політв'язнів ігноруються. Унаслідок чого у СІЗО та колоніях фіксуються великі спалахи коронавірусу. Низка політичних в'язнів уже перехворіли коронавірусом у застінках ФСБ. Окупанти поранили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що це сталося зранку. Бійцю надали першу допомогу та ушпиталили. Медики оцінюють стан поранень як середньої тяжкості. Окупанти завдали артилерійського удару по оборонцях Красногорівки, задіяли важкі міномети та 100-мм артилерію. А поблизу Катеринівки та Золотого 4 відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. За минулу добу в лавах українських оборонців без втрат провокації ворога подавили вогнем. В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити обстріли, не застосовуючи забороненими мінськими домовленостями озброєння. Четверта хвиля коронавірусу набирає обертів в окупованому Криму. За минулу добу там зафіксували рекордні 936 нових випадків ковіду. 27 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Лише в окупованій Алушті за тиждень захворюваність на коронавірус зросла майже на 60%. Найбільше інфікованих віком від 30 до 49 років. З 20 жовтня окупанти посилили заходи боротьби з коронавірусом. Так, з 30 жовтня до 7 листопада зробили вихідними. З понеділка там впроваджують систему QR-кодів для вакцинованих. Це стосується відвідування закладів громадського харчування, розважальних закладів, салонів краси, басейнів, спортзалів та кінотеатрів. Заповнюваність залів не повинна перевищувати 50%. Нещепленим людям старшим 65 років заборонять виходити з дому.
А в окупованому Севастополі запроваджують локдаун. Він триватиме тиждень, усі вихідні з 30 жовтня до 7 листопада. Припинять роботу заклади культури, кінотеатри, салони краси, перукарні, спортзали та інші місця відвідування. Заклади харчування зможуть продавати продукцію лише на виніс. Працюватимуть у звичному режимі лише продовольчі крамниці та аптеки. Власник цього латвійського ресторану дивується. Він не може зрозуміти, навіщо уряд оголосив локдаун на 4 тижні на тлі активної вакцинації у ЄС. Я не злюсь і не хочу з кимось боротися. Я просто хочу запитати, чому? Я не розумію, чому ми не можемо бути як інші європейські або скандинавські країни. У нас начебто ситуація поки не гірше. Латвія стала першою країною ЄС, яка оголосила про повторний загальнонаціональний карантин. До 15 листопада місцевим жителям заборонено виходити з дому з 8 вечора до 5 ранку. Виняток зробили лише для тих, хто йде на роботу або з роботи. Заборонені також приватні та публічні заходи. Разом можна збиратися лише тим, хто живе в одному будинку або квартирі. Крім того, дозволені поховання та хрестини. Почуття змішані. Ті, хто вакцинувався, незадоволені тими, хто не вакцинувався. Вони думають, що обмеження вводять саме через них. Але в цілому ті, хто зараз закриті, зазнають збитків. І ніхто не вірить, що уряд їх відшкодує. Прем'єр-міністр Латвії пояснив, що коронавірусних пацієнтів в Україні небезпечно багато. Якщо в лікарнях буде 4 тисячі пацієнтів з ковід одночасно, то наша система охорони здоров'я впаде. Вона не зможе забезпечити допомогу вакцинованим людям з різними захворюваннями. Щонайменше однією дозою щеплено майже 55% латвійців. У цілому жителі Східної Європи з більшим побоюванням ставляться до вакцинації. Найнижчі показники у Болгарії, Румунії, Хорватії, Польщі, Латвії та Естонії. Ураганом знесло зуба Кремлівського муру. Спершу потужний вітер повалив будівельні ліси, які при падінні зачепили стіну. Уламками нікого не зачепило, але перехожі зафільмували момент падіння. Ураган накинувся на всю столицю держави-окупанта. Потрощив автівки, зривав покрівлю, валив дерева та трохи поправив силует Кремлівського муру. Тільки посмотри, вот это ветер. Гігантські секвої – найбільші з відомих форм життя на планеті, а також найвитриваліші. Але і вони не змогли протистояти руйнівним лісовим пожежам, які охопили Каліфорнію у вересні. Дерева виростають до 90 метрів заввишки і живуть понад 3000 років. Їх незвично товста кора захищає від негоди, але не цього разу. Недавня пожежа спустошила частину національного лісу секвой, убивши кілька десятків гігантських дерев. Як бачите, пожежа в цьому районі вирувала дуже сильно. Вона поглинула всю рослинність, не залишивши нічого, крім обуглених стовбурів. Слабке місце секвої – гілки. Якщо вогонь досягає верхньої частини дерева, то для нього це може бути фатальним. Мене дуже турбує, що ми втрачаємо гігантські секвої. Адже якщо і є на землі дерево, яке встоїть перед вогнем, то це секвоя. Але зараз ми їх втрачаємо, і це несподівано. Втім, у працівників є спосіб врятувати секвої. Так вони закріплюють на них мотузки, щоб можна було забратися вгору і загасити крону. Також їх огортають фольгою. Альпіністи піднялися по мотузці, тягнучи з собою шланг. Вгорі було дупло, з якого виходив дим. Вони вставили шланг в це дупло і загасили вогонь з верхівки. А так дерево жевріло б з самого верху вглиб. Втім, навіть після того, як вогонь загасили, усе ще є ризик, що секвої можуть перегрітися. У Дубаї з'явилася нова визначна пам'ятка «Рекордсмен». Крім найвищого у світі хмарочоса, тепер тут є найбільше у світі оглядове колесо. Його висота 250 метрів, і воно майже удвічі більше знаменитого лондонського ока. Повний оберт робить за півгодини. У колесі 48 кабінок, які одночасно можуть вмістити аж 1750 відвідувачів. У перший день відбувається урочисте відкриття. Нам пощастило, що ми тут опинилися. Так,
Так, зараз сонце заходить і ми дуже схвильовані. Тут буде феєрверк, просто неймовірно. Це увійде в історію. Атракціон розташований на одному зі штучних островів. Назвали колесо Айн Дубай, що у перекладі означає «Дубайське око». Це найбільше колесо огляду, і я дуже радий бути тут і брати участь в святі. Дубай прагне зберегти за собою статус туристичного центру. На початку тижня тут також відкрився підрозділ музею воскових фігур Мадам Тюссо. Крім того, в місті працює міжнародна виставка «Експо-2020». Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мен ақтауны тынызмы? Мен мындам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Қайырлы ақшамлар, ақшам шартыңыз қайырлы olsun. Ақшам бөлігіміздің бүгіннің 3 saati başlanan bunu biz Rusça ve Ukraynaca alacağız. Bu saat içinde Rus yazıcısı Amerika'da yaşayan Andrei Pyankovski'yle konuşacağız ve eski Ukrayna milletvekili Andrei Шкильин. Я перехожу на русский язык. У нас на прямой связи из Соединенных Штатов Америки российско-американский публицист Андрей Пянковский. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Добрый день, Осман. Приятно всегда с вами говорить, и благодарю вас всегда за четкость высказываемых позиций. С чего начать? Давайте начну с того, что увидел перед началом эфира днем. Это выступление в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила о том, что НАТО должно дать понять России, что в случае агрессии в Балтийском регионе или Черноморском НАТО способно применить силу. Российские СМИ первыми, в отличие от украинских, перевели эту новость и дают заголовком, что Россия
НАТО грозит России применением силы. С другой стороны, как смотреть, если более взвешенно на эту ситуацию? Это оптимистично, так как русские ее подают, или пессимистично, что внутри самого НАТО не уверены, что даже в случае российской агрессии НАТО способно будет применить силу в Черном море либо Балтии? Ну вот до последнего момента такая неуверенность была во всем мире, и в той же Балтии, и в Украине. Но я вам скажу, что мы переживаем исторический момент. Вот, скажем откровенно, в Женеве президент Байден провалил кастинг на роль лидера свободного мира. Помните, на пресс-конференции он так промямлил то же самое, что ему Путин продиктовал, там, о Минских соглашениях, о посоловом статусе и так далее. Вот визит Ллойда Остина в Тбилиси, Киев, Бухарест и Брюссель полностью перевернул ситуацию. Я думаю, будущие историки будут писать это как об историческом моменте. Это конец 20-летней политики умиротворения российского агрессора. Ведь таким ключевым, помните, как начинал свои пресс-конференции Остин и в Тбилиси, и в Киеве: давайте говорить на чистоту. Вот у него уже прорывалось такое бешенство против этих невнятных формулировок, которыми характеризовался, между прочим, и последний визит Нуланд в Москву. Он прямо называл Россию агрессором, и эти заявления были подхвачены единодушно всеми членами НАТО и премьерами, члены саммита. И вот вы процитировали министра иностранных дел Германии. В Москве действительно были шокированы. Они вот подчеркивали, что особенно из Берлина им необычно слышатся такие предупреждения, скажем. Но что поделаешь, если вот на том же саммите текущем говорилось, что не только в Украине, а ежедневных авиационных вторжениях в воздушное пространство Прибалтики. Я думаю, и вот очень показательно, что на заключительной пресс-конференции генеральный секретарь НАТО стоял рядом с Остином, произносил самые важные формулировки. Вот еще раз подчеркну, вот этот человек, которого мы сейчас видим на экране, он впервые за последние 20 лет показывает, что мы видим лидера свободного мира. Четкое недвусмысленное предупреждение Москве. Андрей Андреевич, вот вы говорите, что это прям историки оценят жесткость выступления, но ведь сам Байден, если мы будем вспоминать его до Женевской встречи с Путиным, да, помните его высказывание, когда он назвал Путина убийцей, и что Россия должна ответить, казалось, вот он, Байден, тот, которого ожидали, который с его жесткими заявлениями, и только после этих жестких заявлений Байден стал другим. Да? Вот, например, Юрий Швец, также проживающий в США, он считает, что Байден ведет умную политику, то есть стратегия не меняется. Вы считаете, что Байден вот в этот полугодовой период сдал позиции? Вот как сейчас расценивать тогда Ллойда Остина? Это вот часть умной позиции, когда эти жесткие вещи говорит не сам Байден, а министр обороны, или все-таки сейчас меняют голову Байдену и его позицию? Вы знаете, у меня дискуссия с моим другом Юрием Борисовичем Швецом. Мы оба хотим одного и того же — подтянуть американское руководство до роли лидера свободного мира. То есть, но добиваемся это разными средствами. Юрий Борисович как такой добрый педагог, подчеркивающий все положительные стороны, а я как строгий, указывающий на слабости. Все объясняется очень просто. Идет борьба внутри администрации Байдена. Это совершенно верно. Вот та женевская формулировка, она была результатом давления пропутинской группировки внутри администрации. Мы ее знаем. Это Салливан, это прямой агент Москвы Керри, это в какой-то степени бывший посол Бернс. Ей противостояла
просил Госдепартамент и Госдеп. И надо сказать, что вот эта позиция Байдена, она встретила сопротивление большинства политического класса Америки. Ведь не Трамп и его орган, а CNN, вернейший канал демократов, комментировал 17 июня после возвращения Байдена в Женеву. Путин получил от Байдена все, что хотел. Эта борьба продолжалась, и она закончилась успехом во время визита Зеленского. Это и успех украинской дипломатии, и успех вот этого глубинного государства, которое представляет сейчас нас так ярко Остин. Им удалось убедить Байдена, и Байден же не говорил ни в каких глупостей уже о Минских соглашениях, на что рассчитывал Путин. Наоборот, было подписано оборонное соглашение с Украиной, которое сейчас реализуется. Элемент колебания, на мой взгляд, был во время визита Нуланд. Ну, она же под нажимом Козака. Козак опубликовал пресс-релиз, в котором написал прямым текстом: американская сторона подтвердила свою высказанную в Женеве позицию поддержки Минских соглашений особого статуса Донбасса. Но он не произнес это вслух, в отличие от Байдена, но и не опровергнул. Это была уступка, на мой взгляд, неожиданная, ненужная, необоснованная. Ну вот и сейчас Остин закрыл все эти промежуточные дискуссии, и, естественно, его сегодняшние высказывания, они одобряются президентом. Он сегодня ссылался на президента. Это борьба внутри администрации за Байдена, если хотите, между путинской группировкой во главе с Селливаном и вот представителем глубинного государства, ярким лидером, который сейчас победил себя в области. Андрей Андреевич, скажите, вот насколько серьезно надо рассматривать обсуждение пока еще даже не в Конгрессе, а в комитетах Конгресса такого называемого второго пакета санкций персонального, в котором рассматриваются такие фигуры, как Дмитрий Песков, Собянин, Абрамович, Алишер Усманов, Дерипаска, Алексей Миллер. И вместе с тем мы видели уже и обыски ФБР в офисах Дерипаска в Соединенных Штатах Америки. Насколько это все серьезно? Дело в том, что мы смотрим на эти российско-американские отношения очень украиноцентрично. Нам кажется, что вот Украина... Правильно делаете. Потому что у нас потерянные территории, война и прочее, да, но, видимо, в этой повестке есть не только Украина, и насколько серьезно США будут применять эти санкции уже к окружению, финансовому окружению, да, Путина, скажем, к столпам режима финансовым. Это самый тонкий вопрос. Ведь они же не раз на это замахивались во времена Трампа и потом отступали, с тем же Дерипаской. Вы помните, против него были введены санкции, но через месяц Министерство финансов трусливо их отменило. Вот те очень важные шаги, которых они не случайно совпали с визитом Остина и с его резкими заявлениями. Но только я бы немножко уточнил. Эти санкции, они не в комиссиях рассматриваются. Палата представителей приняла резолюцию уже около месяца назад. И вот буквально 2 дня назад, опять же, вот все эти шаги, визит Остина с его бескомпромиссным заявлением, принятие той же резолюции Сената. То есть эта резолюция уже принята Конгрессом. Политика ФБР самостоятельная, как бы, обыски у Дерипаски, они выпустили ордер на его арест. И то, что я даже не ожидал, заявление всех европейских лидеров в том же абсолютном ключе, включая вот это заявление министра обороны Германии и заключительную пресс-конференцию Остина Стernberga. Все это свидетельствует о совершенно новом уровне решимости Запада, наконец, дать открытым текстом. НАТО официально заявляет, во-первых, он заявляет, Украина будет членом НАТО, хотя я вообще-то лично я не придаю такого большого значения этой формальности. Все равно этот процесс займет несколько месяцев, а агрессия Путина будет начаться завтра. Гораздо важнее то, что Остин обсуждал в Киеве, конкретная помощь сегодня.
сегодня Украине. Эта помощь будет оказана. И, в общем, это поворотный пункт в отношении Запада с Россией. Андрей Андреевич, ну а высказывание Аннегрет Крамп-Карренбауэр можно списать на то, что это министр уходящего правительства, и, скорее всего, ХДС, ХСС не будет, да, в коалиции будущей германской власти. Там первую скрипку сейчас играют социал-демократы. Конечно, в их коалиции, скорее всего, мы увидим других антироссийских, это зеленых, скорее всего, да, они будут там, но сами социал-демократы, по-моему, германские не так радикально настроены по отношению к России и Путину. Ну, во-первых, я тоже хочу еще раз вас уточнить, социал-демократы не будут играть, это кажется, что они будут играть ведущую скрипку, потому что это самая большая партия в коалиции. Но в коалиции 3 партии. Коалиция уже практически состоялась, она оформится через несколько дней, максимум через неделю-две. В коалиции социал-демократы, свободные демократы и свободные демократы, которые настроены еще более антикремлевски и антироссийски, чем зеленые. Так вот, у социал-демократов в этой коалиции 110 голосов, а у зеленых с свободными демократами вместе там 120 с чем-то. То есть вот эта жесткая антикремлевская линия, она... Поэтому я бы не согласился, что это можно сбросить как заявление уходящего министра. Просто следующий министр будет еще более жестко настроен. Тем более пост иностранного министра уже практически занят Анна-Лена Бербок, и она уже выступает практически в этой роли. Наверное, вся Украина слышала ее вчерашнее заявление по Северному потоку. То есть Германия займет совершенно другую позицию. И в этом плане вот совершенно как бы другой вопрос, что я всегда против этого выступал. Не понимаю, почему в это время даже администрация президента испытывала интерес к срочной прощальной смерти на саммите нормандской четверки или хотя бы 4 foreign ministers. Зачем это было нужно? Это не нужно совершенно было в Украине. Меркель продолжала то же самое давление в формулу Штайнмайера, и Зеленский оказался там в позиции 1 против 3. А сейчас, если это уже после ухода в новом составе состоится, то там будет уже позиция 3 против 1 Путина. Совершенно другая, полностью украинская позиция в Германии, и вынуждена будет и Франции. Так что дипломатическая ситуация крайне успешно меняется буквально в последние дни и часы в пользу Украины и ее сопротивления России. Андрей Андреевич, и в последние дни мы, несколько дней, видим такую заочную перепалку между министром иностранных дел Украины Кулебой, который отвечает речнику, пресс-секретарю Путина Пескову. Песков говорит о том, что это худший сценарий для Украины – это НАТО. Кулеба отвечает, что худший сценарий с захватом украинских территорий уже состоялся. Йенс Столтенберг говорит, что это не дело России вообще, украинский путь в НАТО. И я вообще не понял, где здесь информационный повод. Мы в последние годы не можем даже провести саммит Украина-НАТО из-за позиции Венгрии, которая блокирует по внутренним причинам. Мы не будем сейчас говорить о том, какие симпатии есть лично у Орбана к Российской Федерации, к Путину. Да? Ну, блок требует консенсуса, и у нас нету даже саммита Украина-НАТО, а политики вдруг говорят о неком пути в НАТО. Ничего же не изменилось, мне показалось, за последние дни. Или изменилось? Да вот я то же самое, я же уже это говорил. Забудьте об этих формальностях. Позвольте мне языком Виктории Нуланд сказать «фак Венгрия». Причем тут Венгрия? Новый итог российской агрессии может быть завтра. И здесь важно, какую реальную помощь окажут Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Румыния, Польша. Причем тут Венгрия?
очень хорошо, что Столтенберг подтвердил политически все эти лозунги о том, что Москва не может иметь вмешиваться. Но еще раз, важно не шашечки, а важно ехать. Сейчас нужно обсуждать не эти натовские шашечки, а те реальные поддержку, которые Соединенные Штаты и другие страны НАТО окажут Украине сегодня. Официально, конечно, мы на брифингах Ллойда Остина там не услышали, о чем шла речь. На ваш взгляд, какие вещи могли обсуждаться о конкретной помощи? О чем могла идти речь, о том, о чем мы, например, на широкий загал не знаем? Ну, это на широкий загал достаточно известно, широко обсуждалось во время вот этих военных маневров вокруг Украины и предупреждений Байдена. Ну, ясно, что американские дивизии сражаться в Украине не будут. Американскому президенту очень трудно будет объяснить американской публике, почему он пошлет туда войска. Но все остальное будет сделано. Это широкая поставка вооружений современных, это уже идет, началось. Я уверен, что эта номенклатура обсуждалась очень широко. И не только с Остином. Вот в понедельник Зеленский летит в Лондон, где будут обсуждаться те же вещи о военных поставках вооружений в Украину. Это разведывательные данные, это инструкторы, это советники, это присутствие Соединенных Штатов в Черном море, кстати, очень показательно. Байден перешел столько границ и красных линий в смысле риторики. Но одна из них, например, такая. Он сказал, что в защите безопасности Черноморского бассейна мы будем стоять плечом к плечу с своими союзниками, и дальше он перечислил через запятую. Грузия, запятая Украина, запятая Болгария, запятая Румыния. Напомню вам, что Болгария и Румыния члены НАТО, а Грузия и Украина нет. Но в практическом смысле Байден здесь не делает никакой анализ. Но это, скажу вам, не самое главное. Вы уже этот вопрос частично. Самое главное удар по режиму, который нанесет Соединенные Штаты в первый же день масштабной агрессии, это отключение от СВИФТа, это нефтяное и газовое эмбарго, и это то самое болезнь, это арест русского триллиона. Это уже не вопрос не только о Дерипаске, а о всех счетах лично Путина под разными именами всей путинской верхушки. Это сокрушительный удар для путинской. Вот такой сценарий. Если этот сценарий реально обсуждается на встречах, в визитах Остина, который сделал вояж по Черному морю и дальше вернулся в Брюссель, если это действительно обсуждается на уровне таких визитов Зеленского в Лондон и во всех этих связях с союзниками, будет ли эта решимость будет воспринята Москвой и убережет регион от каких-то горячих фаз, или все-таки горячая фаза конфликта здесь будет? Я понимаю, что мы лезем в такое уже пространство предположений, но все-таки хотелось бы от вас услышать ваши предположения. Ну, вы знаете, тут надо опытного психолога или даже психиатра. Мы не знаем, что творится в голове Путина. Я думаю, что эти по анамнезу, если анамнез уже известен за 20 лет, по нему можно делать выводы? Он не так прост. Он безумен, он ненавидит Запад, ненавидит Украину, он хочет нанести максимальный вред и унижение Украины, но он не шахид. Он самый богатый человек в мире. Его состояние оценивается примерно в 250 миллиардов долларов. По-моему, сейчас только Илон Маск начал превосходить эту цифру. Ну и примерно то же самое, можно сказать, и о его ближайшем окружении. Вот что там победит? Безумная ненависть к Украине или безумная жадность крупнейшего вора в истории, в человеческой истории? Не можем мы этого сказать. А вот то, чего мы коснулись в начале разговора, это вот возможных санкций по тем людям, 35 персон, среди которых известные даже на весь мир, да, и Алишер Усманов, и глава «Газпрома» Миллер, и мэр Москвы Собянин, и Песков из личного окружения. Эти санкции направлены
на то, чтобы разрушать изнутри вот это окружение, и действительно кто-то из них может дать слабину, и может быть какой-то такой дворцовый переворот внутри, или все-таки это уже такой процесс, который просто будет продолжаться, а олигархи все равно будут держаться вместе рядом с Путиным, и никто его не сдаст? Я думаю, что решать будут очень узкая группа людей вокруг Путина, но я могу их перечислить, это не так важно. И это санкционный пакет, это одна из серьезнейших частей вот этого предупреждения путинской верхушки в целом. Ну, это предупредительно, да? И вы все-таки думаете, что... Они не сделают, но они не будут применять это сегодня и завтра. Ну вот, это же нельзя мир держать в напряжении. Вот это решение будет принято, вот это безумно. На мой взгляд, это будет... Вы знаете, политика делает людей циниками. Я вот признаюсь, что иногда меня посещает циничная, отвратительная, подленькая мысль, что это хорошо бы, чтобы они все-таки на это решились. Потому что они, конечно, сломают на этом шею. Это самоубийство совершенно будет решение. Но это принесет столько гибели стольким людям, что я отгоняю от себя эту мысль немедленно, как преступную. Не знаю. Единственное твердое, что Украина должна быть готова к лучшему, ее вооруженные силы, и все общество должно быть готово к отражению к этой. Единственное, позвольте мне здесь еще время, вот в тот час критический сейчас для Украины, для ее истории, когда необходимо единство общества для отражения агрессии, в этот час успеха, когда украинской дипломатии, ее руководству удалось добиться такой сплоченной, как никогда, поддержки Запада, трудно придумать большую невероятную безумную глупость, как наложение санкций на Порошенко или стремление его арестовать. Вот этого я хотел обратить внимание на политическое общество. Ну, это на самом деле действительно сегодня новость дня. Вы ее уже коснулись, потому что это голосование 153 депутатов к Зеленскому, к РНБО с предложением ввести санкции к Порошенко за финансирование терроризма. Но они обосновывают это торговлю углем с оккупированных территорий в период до 2017 года, которая производилась. Вот. Весьма сложный вопрос. Но понятно, что в Украине, частью Украины это будет восприниматься как политическое преследование предыдущего президента Украины. Той частью Украины, для значительной части Украины Порошенко лидер сопротивления российской агрессии. И вот в этот момент, когда нужно обеспечить сплочение нации, это самое неумное, самое провокационное, самое играющее на руку Москве инициатива. Видите, внутреннюю политику никто не отменял, и внутриполитическую борьбу. Рейтинги КМИСа показали выравнивание результатов между двумя партиями, между «Слугой народа» правящей и оппозиционной европейской солидарностью. И хотя вот представители «Слуг народа» отказываются верить, говорят, что эти результаты недостоверные и надо ждать результатов других, но я так понимаю, что вот это вот выравнивание, падение правящей партии, все-таки оно произошло только на третьем году нахождения у власти, и роста новой Порошенко, который едва набрал там 8-9% в 2019 году, видите, оно приводит к таким резким телодвижениям, а РНБО, Совет национальной безопасности и обороны, у нас уже привык применять санкции вот за последние месяцы. И, видимо, попытка сейчас опробовать, решаться, не решаться, это на уже политических оппонентах. Заниматься президентскими выборами 2024 года в час, когда стране предстоит могущественный агрессор, это преступление просто. Просто есть вероятность, что не будет никаких президентских выборов 2024 года. Не этим надо заниматься украинским политикам. Извините за мое грубое вторжение в украинскую внутреннюю политическую жизнь, но ситуация просто беспрецедентная. Спасибо большое. Это был российско-американский публицист Андрей Пятковский, с которым обсуждали последние перспективы после Украины в военно-политическом плане со стороны союзников и визит Ллойда Остина, министра обороны Соединенных Штатов
министра обороны Соединенных Штатов в Украину, Грузию и Румынию, Пьянковский считает, что это беспрецедентный визит и поворотный момент по сдерживанию России, в ходе которого обсуждалась конкретная помощь Украине в случае російської агресії. І ми переходимо до наступного гостя. Андрій Шкіль, народний депутат України кількох скликань, вже на прямому зв'язку. Да, ми лише чекаємо підключення на Андрія Шкіля, а поки знову повернемося до того, що вже обговорювали, що міністри оборони 30 країн-членів НАТО протягом вчорашнього сьогоднішнього дня в Брюсселі ухвалили рішення по зміцненню безпеки країн Заходу і закладають основу для майбутнього саміту в Мадриді. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час представлення програми на Раді міністрів заявив, що голови оборонних відомств НАТО розглянуть заходи протидії російським ракетним системам, здатним нести ядерну зброю. А Анна Грет Крамп-Карренбауер сьогодні її висловлювання в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО стало такою сенсацією. І хоча міністерка, вона вже і, скоріш за все, не буде в новому німецькому уряді, заявила, що НАТО має показати Росії здатність застосувати силу в разі російської агресії на Чорному морі і в Балтійському регіоні. А зараз ми повертаємося до нашого гостя. Андрій Шкіль, народний депутат України 3 скликань. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. Не бачилися років 10 з вами. Я думаю, з того часу, як ви живете у Франції, ми більше не бачилися. Ну так, зато я був в ефірі ваш. Так. Пане Андрію, а можна з внутрішнього питання? От сьогодні така у нас своя новина, яка навіть Піонтковського Сполучених Штатів зачепила. Це звернення 153 депутатів українського парламенту до президента Зеленського РНБО застосувати санкції до Порошенка за фінансування тероризму. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це щось з трохи іншої опери, ніж опера влади, тому що насправді представники влади мають бути дуже дискретними у кожній своїй дії. І якщо це особливо торкається опозиції, і особливо, якщо це торкається опозиції в демократичній країні. Я розумію, що кордон з Росією, він якби трошки милить українську владу дуже часто з тим, який устрій будує Україна, демократичний чи російськоподібний, то в принципі відповідні дії треба і чинити. Треба повертати голову в інший бік, до Європи, до Європейського Союзу, і в такий спосіб будувати стосунки всередині країни, всередині держави. Тобто опозиція має бути рупором тих людей, які не задоволені владою. Влада не має бути цербером, який переслідує опозицію і таке інше. Тобто це прописні істини, але дуже часто, особливо тривале перебування при владі, тобто триваліше ніж рік-півтора, коли продовжується ще ейфорія від перемоги, то власне одразу після цього в українській владі дуже часто стається цей синдром помилки. Так, обралися як європейська влада, а стаємо дуже подібним на кремлівську. Тому я думаю, що з тим все зрозуміло. Це помилка була більшості. І я думаю, що це не більше ніж піаром і завершиться. Я так сподіваюся, вистачить розуму. Просто знаєте, пане Андрію, цікаво, як це по формі зроблено, коли застосовувалися санкції до Медведчука, телеканалів або до Козака, то там не було якихось звернень депутатів, а тут РНБО збиралося, а потім з'являлися інформаційні сенсації. От ці санкції, ще одні, і так ми бачили цілий перелік санкцій. А тут щодо Порошенка, коли торкнулися, ми бачимо не спочатку РНБО, а спочатку депутати звертаються. І це нагадує якісь звернення до Сталіна, колективу трудящихся, розібратися з класовим ворогом. Це замірювання, як відреагує суспільство, чи це частина піару пов'язано. Інші кажуть, дуже роздратовані вони зараз останніми рейтингами, які КМІС опублікував, і вони не довіряють, до речі, КМІСу. Зараз за ці рейтинги кажуть, що це вигадані рейтинги, де показується по 15% обом партіям, Європейській солідарності і Слугам народом. Це внутрішня політична така боротьба за рейтинги. Чи це спроба подивитися, а як суспільство відреагує, якщо застосувати санкції дійсно до Порошенка? Ні, я думаю, що це
Більш за все, це просто бажання депутатів від влади продемонструвати свою, ну скажімо, таку непохитну вірність ідеалам президента Зеленського чи ідеалам підтримки президентської влади. Ну і з другого боку продемонструвати свою потрібність. Ну, подивіться, не зреагувала РНБО, тому що кожну п'ятницю відбувалися якісь події сенсаційні пов'язані з РНБО. Ну, РНБО вистачило здорового глузду не опускатися до такого рівня, а у депутатів не вистачило, тому що у них перемогла ця історія сподобатися, бажання сподобатися. Це 90%. 10% це, звичайно, ті люди, які технологічно розуміли, що це буде шкідливо для деякої міри політичній силі, яка справді втратила рейтинг. Я не знаю, чи правдиві рейтинги якісь чи ні, це завжди показують найкращі вибори, але я думаю, на момент опитування ось такі рейтинги були. Можливо, вони змінилися потім, зміниться пізніше, але тим не менше, зрозуміло було одразу, що Болівар не зможе тягнути довго двох – і себе, і ще й політичну силу. Тобто президент Зеленський, він лишається лідером суспільних симпатій. Слуга народу, політична сила, бере на себе негатив, і тому тут нема чому дивуватися. Весь негатив і свій власний, і президента Зеленського, плюс втрата спікера Разумкова. Тобто це завжди, відповідно, і люди, які орієнтувалися, скажімо, не просто там на Разумкова, чи орієнтувалися, що там все спокійно, без скандалів, така от нормальна інша політична сила, ніж решта, то раптом за кілька тижнів, буквально за 10 днів, не стає спікером, до якого звикли симпатики партії «Слуга народу». І тому, в принципі, це все природне. Все зрозуміло, і тут нема чого нервуватися. Але розуміємо, що люди турбуються своїм майбутнім, тому нервуються. Вони хочуть продемонструвати свою необхідність, і от пишуть колективний лист. Я вважаю, що це тоді боротьба за прихильність буде тільки міцнішати. Бачите, 15% чи навіть якщо 20% буде «Слуги народу», але знаєте, небезпека таких великих успішних політичних проєктів в тому, що коли втрачаються рейтинги дуже сильно, потім оці 250 депутатів не влазять в ці нові 15-20%, які малюються. Тому у всіх перспектива там 24-го року, що половина туди не поміститься просто. І ви, може, спостерігаєте за тим, я не знаю, чи сильно відрізняються традиції парламентаризму того часів, коли ви були депутатом. Мені здається, так влада часто не викидала і не втрачала депутатів, як фракція «Слуги народу», яка у нас щомісяця від когось позбавляється. І в цілому, якщо вже завершити моє таке довге, вибачте, запитання, дивіться, всі перші особи, з якими прийшов Зеленський, є і прем'єр Гончарук, і вже спікер Разумков, і голова його адміністрації, як би там називалося в різні часи, секретаріат, адміністрація, офіс Богдан. Зеленський залишився без всіх цих перших осіб. Він залишився лише з колом друзів. Да? От з друзів ніхто не помінявся. Перших осіб нема. Це боротьба, це відчуття того, що втрачають, чи це просто така ердоганізація української політики? В першу чергу, знаєте, як збирали депутатів, так і втрачають. Тобто, як легко зібрали, так легко і втратили. Я думаю, тут перша основа. Так, це абсолютно так. Тому що не було політичної... Це, до речі, простий приклад. У Франції щось подібне відбувалося постійно. Сильний президент Макрон, тобто сильний лідер, він переміг, привів за собою нікому невідому партію перед Францією. І дуже багато, як на французький парламент, дуже багато депутатів покинуло фракцію влади і почало формувати свої політичні проекти. В тому і різниця, власне, що ті люди, які покидають партію «Слуга народу» чи фракцію, покидають владу, вони не творять альтернативні політичні сили. Ось це є, властиво, та якість добору, яка була зроблена під час формування команди. Тобто зібрали таких, або може і підбирали таких, це невідомо, ще всього, в принципі, які трапились, таких і брали, і властиво трапились ті, які не здатні формувати інші політичні сили. Брати участь ті, яку запросили, ще може. Але формувати власне, це треба наважитись, на це треба мати хист, на це треба мати, скажімо, відсутність страху, відсутність бізнесу і таке інше. Це торкається теж самих сильних осіб. Тих перших осіб, які прийшли, всі розуміли, що Гончарук це буде тимчасовий, тобто не постійною фігурою, бо яскравий, впевнений, що у нього
зараз був би власний свій політичний проект, якщо б його попросили залишити само завтра, припустимо, він би був до цього часу прем'єром, його би завтра попросили залишити цю посаду, то він би вже формував свою політичну силу. Добре чи погано, ну то вже було б інше питання, перемогла б вона чи ні, але все ж таки. Тому давайте пригадаємо, навіть Гройсман і то сформував свою політичну силу, яка вже щось важить у нинішній українській політиці. Якість підбору була невисокою, тому падіння рейтингу для «Слуг народу», тобто, звісно, це зменшить їхню присутність на подальших, тобто в 2024 році, наступних виборах, але дай Бог, щоб «Слуга народу» зібралися ще в наступному скликанні. Тобто не виключено, що у Зеленського є на підруках вже інший проект, об'єднавчий, я так би його назвав. Тому вони і мають підстави турбуватися і нервуватися не тільки тому, що не потраплять, а ще можуть потрапити в умовно політичну м'ясорубку, яка буде перемелювати їх також для того, щоб сформувати нову політичну силу. А на стару, тобто на старий бренд, ребрендинг провести, а на старий бренд повісити всі попередні невдачі. Бо президента ж поміняти не можна, Барселону не можна поміняти на наступні вибори. А політичну силу, яка його підтримувала, можна. Дякую. Це був Андрій Шкіль, колишній народний депутат України, депутат 3 скликань, мені навіть тут написали, 4, 5 і 6 скликання. Обговорили з ним взагалі внутрішньополітичну українську тематику. Не вистачило часу у нас для зовнішньополітичної частини. І зараз у нас невеличка перерва, заман. І на останній блок виходимо за 20 хвилин. Залишайтеся на АТР на Бугунь. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmagan vatanın olsun.
Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam bir uçumunu. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmanlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin? Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Розповів про катування та нагадав про бранців Кремля. Український політв'язень, фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко звернувся до президента Сполучених Штатів Джо Байдена, уряду та Конгресу США. Листа до Вашингтона привезла дружина бранця Катерина. У листі Владислав Єсипенко детально описує тортури, яким він піддавався з боку ФСБівців, щоби примусити його підписати свідчення проти себе і відмовитися від незалежного адвоката. Єсипенко розповідає також про інших політв'язнів та закликає США тиснути на Росію для звільнення усіх українських бранців. Смерть зазирала мені в очі. Під дією електричного струму мозок плавився, а серце вистрибувало з грудей. Я вирішив, що це були мої останні хвилини і думав про свою сім'ю та маленьку доньку, вважаючи, що вже ніколи їх не побачу. Я ледве пережив тортури і вже свій 7-й місяць знаходжуся в СІЗО Сімферополя. Багатьох із нас катували, погрожували фізичним знищенням, шантажували рідними і близькими, аби ми тільки зізналися в тому, що ми ніколи не робили, і зрадили нашу країну. Ми опираємося як можемо, спростовуємо сказане нами під тортурами, доносимо свою правду на судах і пишемо листи на волю, щоб ви знали, ми не здамося. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Штрафи для 3 кримських татар залишили чинними. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив усі клопотання захисту Нідіма Амзаєва та Айдера Бібулаєва. Раніше окупаційний Київський райсуд Сімферополя оштрафував їх на 5 та 15 тисяч рублів за нібито порушення карантину. Апеляційне засідання щодо покарання Ескендера Мірамзаєва мало відбутися, але чоловіка про нього не сповістили. Секретар суда показал бумажку, на которой было указано, что Эмир Амзаев был извещен с помощью телефонограммы. Но Эмир Амзаев это отрицает, так и говорит о том, что ему никто не звонил. Соответственно, нам и не дали прослушать аудиозапись этого звонка, если она была. И думаем, что судебное заседание, скорее всего, прошло без него, и будем ждать по нему решение суда, соответственно, которое должно пройти по почте, если оно пройдет. Скорее всего, пройдет. Дальше мы будем готовить жалобы и подавать в ЕСПЧ на решение первой инстанции и на решение Верховного суда в отношении моих доверителей. Такое ощущение, как будто как-то шаблонно выбирают людей, да, как было написано в деле об административном правонарушении, люди азиатской внешности, понимаете? Вот это вот уже на межнациональную рознь какую-то, да, разжигание межнациональной розни со стороны правоохранительных органов и других вообще органов, да, попахивает уже этим на самом деле. И что самое обидно, правовое поле сегодня не работает, никто никого не слушает, все идет шаблонно, виноват, 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 виноват.
4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Усіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. На усіх склали адмінпротоколи, а 50 людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Росія широко застосовує каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації півострова. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ. Він нагадав, що першим випадком ще у серпні 2018 року була справа Ільмі Умєрова, який згодом описав своє примусове перебування у лікарні як постійні безперервні тортури. Український посол поінформував іноземних дипломатів, що за даними Кримської правозахисної групи, відомо принаймні про 49 політичних випадків, коли кримських активістів відправляли на примусове обстеження до психіатричної лікарні. Наріман Джелял змушений пройти так звану психолого-психіатричну експертизу. І це черговий приклад широкого застосування Росією каральної психіатрії щодо кримчан, які виступають проти окупації. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, незаконно затриманого окупантами у Криму, 7 жовтня перевели з СІЗО до відділення психіатричної лікарні. Окупанти призначили йому психолого-психіатричну експертизу. Вона триватиме від 21 до 28 днів. Його адвокат Микола Полозов повідомляв, що Джелял був проти через відсутність підстав для призначення такої експертизи. Облав та арештів в окупованому Криму побільшало. Про це заявив голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. У центрі підрахували, що за 9 місяців поточного року російські силовики провели 46 обшуків за політичними справами. 26 із них відбулись в оселях кримських татар. Також окупанти провели 238 затримань, стільки ж допитів і 147 арештів. Із них 106 арештованих є кримськими татарами. Во время обысков также наблюдается, опять же, и повреждение имущества, и проведение обыска в отсутствии хозяина. То есть, на самом деле, когда нет хозяев в доме, но оккупационные силовики заходят в дом и начинают проводить обыски. Это нарушение не только международного права, но в том числе и российского законодательства, подбрасывают запрещенную литературу. Во время обыска впервые в Крыму был убит человек. Это гражданин Узбекистана Аюб Рахимов. Но дело в том, что мы должны об этом системно говорить и напоминать, потому что подобные действия оккупанты часто применяют на своей территории, у себя в Российской Федерации, на территории Кавказа. У час поширення коронавірусної інфекції політв'язням не надають належну медичну допомогу. Скарги політв'язнів ігноруються. Унаслідок чого у СІЗО та колоніях фіксуються великі спалахи коронавірусу. Низка політичних в'язнів уже перехворіли коронавірусом у застінках ФСБ. Окупанти поранили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що це сталося зранку. Бійцю надали першу допомогу та ушпиталили. Медики оцінюють стан поранень як середньої тяжкості. Окупанти завдали артилерійського удару по оборонцях Красногорівки, задіяли важкі міномети та 100-мм артилерію. А поблизу Катеринівки та Золотого-4 відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. За минулу добу в лавах українських оборонців без втрат провокації ворога подавили вогнем. В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити обстріли, не застосовуючи забороненими мінськими домовленостями озброєння. Нові карантинні правила уже діють. Усі, хто прямує автобусом, потягом чи літаком до іншої області, повинні надати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Такі правила ухвалив Кабінет міністрів України на тлі стрімкого поширення ковіду. Ми зараз облаштовуємо у всіх головних хабах транспортних в країні пункти вакцинації.
Яка мета? Щоб у пасажира був вибір. Або він вакцинується, і це безкоштовно, або він за свої кошти робить ПЦР-тест, має негативний результат, і це йому дає дозвіл сідати на маршрутку або на будь-який інший транспорт міжобласного сполучення. На центральному автовокзалі Києва о 10 ранку до півсотні людей. Хоча за добу тут бувають 5 тисяч. Представники автовокзалу кажуть, багато хто подався до нелегальних перевізників, які не вимагають довідок. Перевіряємо сертифікати, і поліція, якщо немає сертифікатів у пасажирів, має право скласти протокол, постанову на перевізника. Перевіряємо, то поки ще не було такого, не виявлено, що пасажири були без сертифікатів. На автовокзалі організовано пункт тестування для тих, хто ще не встиг щепитися, а згодом облаштують і пункти вакцинації. Більше підтримую, чим не підтримую. Треба стримувати пандемію. Я вакцинований 2 дозами, взяв сертифікат з собою. Я показав сертифікат при вході, перевіряли. Поддерживаю, все поддерживаю. Вакцины надо проверять, надо, чтобы люди вакцинировались. Все. Спрашивали про вакцину в кассе. Все, больше никто не проверял. На центральному залізничному вокзалі Києва пасажирів також поменшало. Щоб не розгубити пасажирів, в Укрзалізниці також розгорнули експрес-лабораторію та пункти вакцинації. Ми розгорнули 5, а зараз додали ще 2 центри вакцинації прямо тут на вокзалах. От біля одного з них ми безпосередньо знаходимося. Тобто ті люди, які приїздять заздалегідь, вони можуть отримати вакцину безпосередньо на вокзалі. Плюс за домовленістю із Міністерством охорони здоров'я видається відразу довідка тут на місці, з якою можна сісти в потяг. Люди, які не вакциновані, не вакцинуються, для них також передбачено можливість потрапляння в потяги, тому що наша задача, щоб всі їхали, щоб пасажирський рух не спинявся. Ми розгорнули 10 центрів тестування та експрес-тестування на антиген також безпосередньо на вокзалах. За півдня на вокзалі зробили більше як 5000 тестів та вакцинували 100 людей. Довідки у пасажирів перевіряють одразу при вході. Були, звісно, 2 пасажири без сертифікатів, без ПЛР-тесту, але без конфлікту відійшли і все, і пішли поміняти квитки чи здавати тести. На вокзалі, я так розумію, роблять ПЛР-тест, так що направив. Думаю, що зроблять і на наступному поїзді доберуться. У Міністерстві інфраструктури переконані, що з часом до нових правил усі звикнуть та зрозуміють, що так подорожувати безпечніше. Якщо ти хочеш поїхати на відпочинок, ти маєш пред'явити вакцину або тест, і це нормально, до цього всі нормально ставляться. Якщо ти їдеш в конкретну сусідню область, відповідальності вже ніякої немає. Це неправильно. Ще раз підкреслюю, в нас є вакцини, в нас є можливість вакцинувати громадян і немає ніякого бажання кошмарити бізнес. На материковій частині України зафіксовано новий пік захворюваності та смертності за час пандемії. Зафіксовано майже 24 тисячі нових випадків, а ще 614 людей померли внаслідок хвороби. Четверта хвиля коронавірусу набирає обертів в окупованому Криму. За минулу добу там зафіксували рекордні 936 нових випадків ковіду. 27 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Лише в окупованій Алушті за тиждень захворюваність на коронавірус зросла майже на 60%. Найбільше інфікованих віком від 30 до 49 років. З 20 жовтня окупанти посилили заходи боротьби з коронавірусом. Так, з 30 жовтня до 7 листопада зробили вихідними. З понеділка там впроваджують систему QR-кодів для вакцинованих. Це стосується відвідування закладів громадського харчування, розважальних закладів, салонів краси, басейнів, спортзалів та кінотеатрів. Заповнюваність залів не повинна перевищувати 50%. Нещепленим людям старшим 65 років заборонять виходити з дому. А в окупованому Севастополі запроваджують локдаун. Він триватиме тиждень, усі вихідні з 30 жовтня до 7 листопада. Припинять роботу заклади культури, кінотеатри, салони краси, перукарні, спортзали та інші місця відвідування. Заклади харчування зможуть продавати продукцію лише на виніс. Працюватимуть у звичному режимі лише продовольчі крамниці та аптеки.
Власник цього латвійського ресторану дивується. Він не може зрозуміти, навіщо уряд оголосив локдаун на 4 тижні на тлі активної вакцинації у ЄС. Я не злюсь і не хочу з кимось боротися. Я просто хочу запитати, чому? Я не розумію, чому ми не можемо бути як інші європейські або скандинавські країни. У нас начебто ситуація поки не гірше. Латвія стала першою країною ЄС, яка оголосила про повторний загальнонаціональний карантин. До 15 листопада місцевим жителям заборонено виходити з дому з 8 вечора до 5 ранку. Виняток зробили лише для тих, хто йде на роботу або з роботи. Заборонені також приватні та публічні заходи. Разом можна збиратися лише тим, хто живе в одному будинку або квартирі. Крім того, дозволені поховання та хрестини. Почуття змішані. Ті, хто вакцинувався, незадоволені тими, хто не вакцинувався. Вони думають, що обмеження вводять саме через них. Але в цілому ті, хто зараз закриті, зазнають збитків. І ніхто не вірить, що уряд їх відшкодує. Прем'єр-міністр Латвії пояснив, що коронавірусних пацієнтів в Україні небезпечно багато. Якщо в лікарнях буде 4 тисячі пацієнтів з ковід одночасно, то наша система охорони здоров'я впаде. Вона не зможе забезпечити допомогу вакцинованим людям з різними захворюваннями. Щонайменше однією дозою щеплено майже 55% латвійців. У цілому жителі Східної Європи з більшим побоюванням ставляться до вакцинації. Найнижчі показники у Болгарії, Румунії, Хорватії, Польщі, Латвії та Естонії. Ураганом знесло зуба Кремлівського муру. Спершу потужний вітер повалив будівельні ліси, які при падінні зачепили стіну. Уламками нікого не зачепило, але перехожі зафільмували момент падіння. Ураган накинувся на всю столицю держави-окупанта. Потрощив автівки, зривав покрівлю, валив дерева та трохи поправив силует Кремлівського муру. Тільки посмотри, вот это ветер. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Harlı akşamlar, доброго вечора. Bugün akşamın, bu akşamın sonki 4. saati ve bunun yekünleyimiz. Bu saatimizde Ukraynaca laf edeceğimiz. Birinci misafirimiz Yuri Kochevenko, harbiy mutaxassis, ikinci Dmitro Lubinets, Ukrayna Yukarı Şurası'nın milletvekili ve Ukraynaca Кичем. Перший гість цього блоку нашого ефіру «Бугун» на телеканалі АТР Юрій Кочевенко, військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Доброго вечора, пане Юрію. Салам алейкум. Да, зустрічалися в цій студії, тепер отак от віддалено наживо. По-перше, хочу вас спитати, оця перепалка, мабуть, за якою ви теж спостерігали між Пісковим, який казав, що про найгірший сценарій у приєднанні України до НАТО, відповіді Кулеби про те, що найгірші сценарії вже відбулися з захопленням Криму і частини Донецької, Луганської області, відповіді Єна Столтенберга, генсека НАТО, що це не російська справа, рух України. І от, знаєте, головне, я сьогодні запитую всіх, а який інформаційний привід? Нібито нічого не змінилося в нашому русі до НАТО, тим більше останнім часом йшлося про те, що, можливо, Україна і за 20 років не набуде членства через відсутність консенсусу. Ми навіть не можемо провести саміт Україна-НАТО через цю угорську позицію постійного блокування. Що відбулося такого, що про НАТО знову заговорили?
Ну, власне, сам візит міністра оборони Сполучених Штатів, його східноєвропейське турне, це вже достатній привід підняти цю тему. Але звернув увагу на те, наскільки росіяни маніпулюють інформацією, і є просто смішно це виглядає, оскільки вони посилаються на те, що приєднання саме Грузії до України, до НАТО поставить під загрозу безпеку. Чому не зрозуміло? Ну, як ми розуміємо, чому? Тому що це припинить можливості для розгортання подальшої російської агресії. Але, власне, самій Росії і міжнародно визнаним кордонах це нічим нібито не загрожує. Ну, не загрожує ж Росії, ніякі червоні лінії не переходяться, коли членство в НАТО має, наприклад, Естонія, від кордону якої до Санкт-Петербургу, ну там просто, як то кажуть, навіть не на хвилини підльотний час, а мабуть, на секунду. А причина в іншому, що російське керівництво усвідомлює, що приєднання Грузії та України до НАТО поставить остаточну крапку на імперських амбіціях. Сучасне російське керівництво, російська еліта, вони не бачать іншого шляху розвитку власної держави, окрім як імперії. А без України, в першу чергу, і в тому числі і без Грузії, це неможливо. Ви вірно говорите, що питання приєднання України і Грузії, я так одразу додаю, тому що вони зараз якраз так пакетом розглядаються, воно лежить уже чисто в політичній площині. Збройні сили України, напевно, вже досягли достатньо той рівня готовності і з рівня взаємодії з натівськими структурами, коли ми можемо вже спокійно говорити про допустимість такого членства. Скажімо, Румунія свого часу, коли набувала членства в НАТО, вона була значно менш готова, її власне Збройні сили, ніж Збройні сили України зараз. Ну, я думаю, що Збройні сили Грузії також. Інтенсифікацію цього діалогу, навіть підняття цього питання в порядку денному, воно є дуже слушним і досить корисним для України. І я впевнений, що ми здатні на цьому шляху вирішити всі ці політичні перепони, вирішити в тому числі угорське питання і протистояти російським лобістам, як там і в Німеччині, і в інших країнах, де Росія, звичайно, буде чинити шалений опір. Але, як ми кажемо, прогрес очевидний. І це річ, яка особисто я задоволений, істерикою Кремля задоволений. От Андрій П'ятковський, такий дуже опозиційний до Росії російсько-американський публіцист, який живе в Сполучених Штатах, був у нас в минулій годині в нашому ефірі. Він вважає візит Ллойда Остіна історичним і каже, що історики ще будуть вивчати, і називає це поворотним моментом. Він, до речі, пропонує не звертати увагу на приєднання як на формальність, тому що він вважає, що теперішня зустріч і цей візит по країнах Чорного моря, а також майбутній візит Зеленського до Лондона – це обговорення конкретних механізмів захисту України, конкретних кроків, які Захід буде яким чином допомагати Україні в разі російської агресії. І він каже, що не обов'язково зараз навіть добувати, як він каже, це шашечки чи їхати. В даному випадку він впевнений і дуже оптимістичний, що Україна вже, навіть він звернув увагу, як перелічував союзників Остін. Він називав через кому Грузію, Румунію, Болгарію, Україну, і країни НАТО, і країни, які не в НАТО. Як ви вважаєте, чи дійсно на таку формальність, як вступ, можна не зважати, і що підтримка Заходу і цей візит свідчення, що це вже переконлива перемога, і він дійсно ця допомога гарантована Україні? Я вважаю, що це справді позитивний сигнал. Занадто перегрівати очікування я б не став, тому що все ж таки, я це завжди підкреслюю, ми не маємо занадто, не те, що навіть занадто, в принципі, розраховувати, що хтось за нас забезпечить, вибачте за тавтологію, нашу безпеку. Справа захисту власної держави – це справа всієї політичної української нації, навіть не тільки Збройних сил.
всіх нас, в тому числі і нас з вами, шановний Осман. Тобто, коли ми усвідомлюємо в умовах цієї загрози, що кожен на своєму місці має робити все, що в його силі, щоб укріпити обороноздатність держави, тоді ми стаємо непереможні. А розраховувати на західних партнерів, як на певну якусь панацею, не на західних, в принципі, на партнерів, це заводити себе в очевидну пастку, що може все відбутися і зовсім по-іншому. Я завжди підкреслював, що для України сам рух в НАТО, він дуже позитивні має наслідки. Те, що відбувається зараз співпраця, що наші офіцери навчаються в вищих військових закладах в країнах НАТО, що наші солдати, сержанти проходять спільні тренінги, ми вчимося взаємодіяти, ми набуваємо кращий досвід. Тому що просто очевидно, що для країни демократичної, для країни, яка прагне належати до вільного світу, НАТО та модель забезпечення безпеки, яка випрацьована на досвід в країнах НАТО, вона є найкращою. Нам не треба вигадувати велосипед, звичайно, враховуючи наші особливості, брати ці моделі і з ними працювати. Вони чудово працюють, чудово себе демонструють. Я ще раз повторю, що прогрес, власне, Збройних сил, особливо за останній період, в впитуванні цих не просто, знаєте, формальне прийняття стандартів, а от якесь пішло справді охоплення духом НАТО. І от всі ці спільні тренінги, наші офіцери, коли вони на навчаннях з натівцями, вони вже там себе молодшими чи якимись там партнерами, чи такими, хто тільки вчиться, вже не вважають. Це вже йде рівноцінний взаємний обмін досвідом і взаємне збагачення. Я був не так давно на військових навчаннях з «Об'єднані зусилля 2021», де якраз спільними діями болгарські, румунські, українські військові демонстрували навички ведення бою в місті. І я хочу сказати, що українці були дуже на висоті. Їхня злагодженість з нашими якраз згаданими, так, там, до речі, і грузини були партнерами, була чудова. Вони вчаться нашому досвіду, ми вчимося їхньому. І двосторонні контакти з тими країнами, які в першу чергу усвідомлюють ризики російської агресії, які готові нам допомагати. Сполучені Штати, Литва, Велика Британія, звичайно, там найближчі до нас брати по нещастю, то кажуть, грузини. Це ось в цих процесах ми реально стаємо сильніші. Справді, коли там буде це членство, дай, щоб було і все було добре, але важливий і сам шлях, і сам шлях він теж важливий. Нам важливіше використовувати всі засоби для того, щоб стати сильніші. І щоб навіть в разі, що нам і ніхто не прийде на допомогу, а цього теж не можна виключати, ми були здатні самі захистити свою землю. Ви зараз сказали про прогрес Збройних сил в боєздатності, який ви спостерігали на власні очі. Чи спостерігаєте ви якісь відкати у військовій сфері? Це іноді чутно від тих, хто критикує чинну владу, чи це винятково політична, скажімо, критика, а в питанні військового розвитку спадковість зберіглася і розвиток армії продовжується? Я хочу сказати, що ця критика часто справедлива. І власне формування оборонної політики, особливо попередні пару років, зараз починається ситуація нібито трошки змінюватися на краще, були відверті прорахунки, були відверто незрозумілі речі. Фактично в минулому році була провалена державна оборонна замова. Воно не зрозуміло, як виконується в цьому. Нібито Міністерство оборони звітує, що виконує, але, як казав сам головнокомандувач Збройних сил України, виконано це, коли воно лежить на складах або у солдат. Коли воно там тільки на папері, це рахується, що виконано. Це воно не виконано. Крім того, ми знаємо, що зараз є проблеми, вони нібито так само, маю інформацію з Збройних сил, почали вирішуватися, але дуже тривалий час виникла суттєва заборгованість військовослужбовцями за не основною зарплатою. Чиста зарплата виплачувалася, але грошове забезпечення військовослужбовця складається не виключно з зарплати. Він має отримувати гроші за підданням житла, якщо не забезпечує, премії за дотримання
Я в принципі вважаю, що це неправильно, преміювати потрібно за інші, але вона нібито є, і вона не виплачує. Це просто суттєва частина доходу військовослужбовця. Звичайно. І коли рекрутер у військкоматі розказує військовослужбовцю, як він буде жити, це обов'язково враховується. Ми завжди рахуємо загальну суму, яку отримує військовослужбовець. І оці доплати, вони десь до половини її складають. І це дуже суттєво для офіцерських, для солдатських сімей. І це недоотримання болісно сприймалося, воно сильно деморалізувало наших військових. Я ще раз повторюю, що за моєю інформацією зараз почалися вже ці заборгованості, почали гасити і обіцяють найближчим часом вже цю ситуацію виправити, але менше з тим. Це було провалом оборони. Але якщо говорити про позитивне, про спадковість, про яку згадали, то вона не могла зникнути, і вона, звичайно, присутня в першу чергу в Збройних силах. Тобто потрібно зрозуміти, що є Міністерство оборони, яке очолює міністр, це політична посада. І працівники міністерства, вони мають бути чиновниками. Там ще є досить багато військових нібито, але в перспективі це все мають бути цивільні. І міністерство воно формує політику в сфері оборони і забезпечує, формує бюджет і його виконує. А є Збройні сили, які складаються з військових, хоча там є цивільні працівники, але це військові, які виконують власні бойові завдання з оборони держави, тобто управління військами, сили, засоби. Так от військові, вони не міняються від того, що змінилася влада. І всі ті генерали, які зараз очолюють Збройні сили, це все достойні люди, які показали себе на війні. І головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, і його заступник Майсюк, колишній командувач десантно-штурмових військ, колишній командувач 81-ї бригади, Кібах, і командувачі родів військ, і бригадні генерали нові, у нас нове звання з'явилося. От вони формують цей дух. Це люди, які пройшли війну, які знають, що таке війна, які знають, що таке окопи. Їм нелегко, тому що вони все ж таки знаходяться в тих рамках, які для них створює, які для них формує вище політичне керівництво. Але в тому, що вони можуть, вони спрагнуть справді зробити наші Збройні сили сильнішими, сучаснішими, ефективнішими, і щоб військовослужбовцям в них було служити, ну, як от в країнах НАТО. Та, звичайно, це поки що ідеал, не в усьому він досягається. Але я ще раз хочу підкреслити прогрес і закликати всіх, хто нас бачить і чує, що попри те, як ви ставитеся до політичної влади держави, підтримуйте наші Збройні сили. Вони не зрадили і ніколи не зрадять нас. Вони захищають нас на фронті, а ми маємо тут в тилу захищати їх від будь-яких нападок. Пане Юрію, поверну вас питань таких військових, але пов'язаних з зовнішньою політикою, з темою НАТО. Я зрозумів, що про внутрішні, про війська і про обороноздатність ви готові говорити більше, але новиною дня сталося сьогодні і виступ в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Вже міністерки, яка вже покидає свою посаду, Аннегрет Крамп-Карренбауер, німецька міністерка оборони. Можливо, ви бачили цю новину до вечора, я думаю, всі дісталися, бо я її побачив перед ефіром в день. Її першими перекладали росіяни, бо для неї вони навіть давали з заголовками, що НАТО погрожує Росії застосуванням сили. А насправді йшлося про те, що Аннегрет Крамп-Карренбауер на зустрічі в Брюсселі з колегами, міністрами, сказала про те, що НАТО має пояснити Росії, що здатно застосувати силу в разі агресії Росії в Чорному морі і в Балтії. І тут, знаєте, який підхід, дивлячись, склянка наполовину пуста, чи порожня, чи повна, йдеться мова про те, що НАТО саме сумнівалося, що здатно застосувати силу в разі нападу на якусь країну НАТО, чи все ж таки це таке нагадування і адресат в Москві, що
НАТО все ж таки в будь-якому разі автоматично застосує всі свої статті там оборонні, здається, статутні 5 і не буде вагатися з застосуванням сили. Про що йдеться мова? Це психотерапія для самого НАТО, чи це такі натяки Москві прямі? Я думаю, що правда тут і там, і там. Насправді, повірте, в НАТО є проблеми. І ми маємо, знову ж таки, відкрито і чесно про це говорити. І сам от факт проблем, ті, які виникають України на шляху до членства до Альянсу, коли деякі країни, відверто, фактично виконуючи російське замовлення, блокують цей рух, це звичайно, це очевидно. Проблема, з якими стикнулися країни Балтії, в першу чергу Литва, проти якої було розв'язано фактично нову форму гібридної агресії. Ми пам'ятаємо кризу, пов'язану з мігрантами, яких спеціально направляли з території Республіки Білорусі, за цим стояли російські спецслужби. І вони показали, що не зовсім так механізми НАТО ще працюють так, як би всім хотілося. І це викликало, на мою думку, досить обґрунтовані побоювання у деяких країн. А в разі, якщо справді виникне ситуація, коли потрібно буде застосувати цю статтю про колективну безпеку, про те, що якщо проти однієї з країн-члена НАТО здійснюється збройна агресія, це автоматично означає, що ця збройна агресія здійснюється проти всіх країн-членів Альянсу. Так от, чи захочуть деякі країни, та ж сама Німеччина чи Франція, іти і воювати за Литву чи за Туреччину? Це було суттєве питання, і навіть якщо ми згадаємо певні соціологічні дослідження в Європі на питання, чи готові ви зі зброєю в руках боронити свою державу, то середній показник відповіді «так» по країнах Європи близько 20%. А в Україні майже 70%. Це теж на що варто звернути увагу. Тому НАТО справді потрібно певна, власне, психотерапія для того, щоб все це перезавантажити, щоб усвідомити реальні загрози, які стоять перед всіма країнами-членами Альянсу і, в принципі, перед всім вільним світом, і діяти більш рішучо і більш конкретно, даваючи чіткий сигнал як і членам Альянсу, так і його ворогам, так і його союзникам. Тому що ворог якраз оці слабкості, в першу чергу в інформаційному просторі, він активно використовує. Я простий приклад наведу. З одного боку, одна країна, член НАТО, Сполучені Штати, постачають Україні зброю, постачають Україні боєприпаси, а інша країна, Німеччина, блокує можливості для України для закупки навіть не зброї, а певного військового обладнання, яке нам конче необхідне. Тому що вона вважає, що неприпустимо продавати зброю країні, в якій відбувається збройний конфлікт. От такий дивний парадокс. І я єдине, що сподіваюся, що новий уряд Німеччини, він якось цю ситуацію змінить, і наша співпраця, в тому числі і з нашими німецькими партнерами, Німеччина країна-член НАТО і партнер України, вона зміниться якраз в бік підвищення, забезпечення боєздатності України, тому що ми тут воюємо не тільки за Україну, ми і за них фактично теж це робимо, і їм не варто про це забувати. Ще буквально одна хвилина, у нас дуже мало до кінця цього блоку ефіру, але не можу не згадати, в виступі Аннегрет Крамп-Карренбауер йшлося Балтія і Чорне море. І якщо по Балтії ми ці загрози бачили, то по Чорному морю нібито країнам НАТО прямих загроз останнім часом не було. Чи про що йдеться мова в Чорному морі? Чи вже загрози йдуться і про союзників НАТО, як Грузію, Україну теж? Чи все ж таки це йдеться про Румунію, Болгарію і Туреччину? Я думаю, що йдеться про безпеку в Чорноморському регіоні, яка, звичайно, де представлені країни-члени НАТО і країни-партнери НАТО. І головний опонент і ворог України, ворог вільного світу – Російська Федерація. Що робить Російська Федерація з окупованим Кримом? Вона його перетворила на таку
просто велику військову базу, знищується природа, знищується історичне надбання, репресуються люди, все заради того, щоб там було якомога більше війська, збройних танків, літаків, перекидаються підрозділи з інших регіонів Росії. Зокрема, я не раз згадував про передислокацію десантно-штурмової бригади, здається, з Волгоградської області, на місце постійної дислокації до окупованого Криму. Кораблі Балтійського флоту, Каспійської флотилії знаходяться там. Що вони там роблять? Неодноразово наша розвідка говорила про всі ознаки наявності на території окупованого Криму ядерної зброї, або принаймні інфраструктури для утримання цієї зброї. І, звичайно, це не може непокоїти. Тому і саме через окупацію Криму безпека в Чорноморському регіоні, вона є під загрозою, це очевидно, і це не може не непокоїти наших натівських партнерів. Дуже вам дякую. Це був Юрій Кочевенко, військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Обговорювали останній і як візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна до Києва, так і сьогоднішню таку майже сенсаційну заяву Аннегрет Крамп-Карренбауер, німецької міністерки оборони в Брюсселі, яка заявила про те, що НАТО має довести Росії, дати зрозуміти, що в разі застосування агресії в Балтії або Чорному морі НАТО здатно застосувати збройні сили проти Російської Федерації, що стало шоком для Росії. І цю новину російські засоби масової пропаганди підхопили першими і переклали одразу після появи новини в Брюсселі. І ще раз повернемося до того, що міністри оборони 30 країн-членів зустрічалися протягом цих 2 днів вчора і сьогодні, щоб ухвалити рішення по зміцненню безпеки країн Заходу і закласти основу для майбутнього саміту в Мадриді. У нас є цитата Єнса Столтенберга. Ми робимо подальші кроки, щоб наш альянс відповідав вимогам завтрашнього дня. Країни НАТО створять Міжнародний фонд інновацій, до якого інвестують 1 мільярд євро. Цей фонд сприятиме розробленню технологій подвійного призначення у ключових сферах безпеки союзників. Очікуємо, що міністри погодять першу стратегію зі штучного інтелекту для впровадження цієї технології у процеси аналізу даних, а також у кібербезпеку. І у нас на прямому зв'язку народний депутат України Дмитро Лубін. Ага, поки ще нема. Тоді згадаємо про те, що заявив в Києві сам міністр оборони Ллойд Остін. Нагадаю, що це був перший візит міністра оборони Сполучених Штатів до України. Він відвідав не тільки Україну, а країни Чорноморського басейну. Почався візит з Грузії, далі була Україна, Бухарест, румунський член НАТО, і Брюссель. І Остін досить жорстко виступив по відношенню до Російської Федерації, як сказав в нашому ефірі Андрій П'янковський, російсько-американський публіцист, фактично це історичний поворот від тих поступок женевських, які демонстрував Байден по відношенню до Російської Федерації. От у нас є слова Остіна в Києві. Сьогодні ми обговорили щодо зміцнення нашого партнерства у Чорноморському регіоні з нашими партнерами, щоб відстояти дестабілізаційні дії Росії. Ми підтримуємо Україну разом з Грузією, Румунією, Болгарією. Ми зрозуміли важливість партнерства та союзництва між союзниками та партнерами для того, щоб стримати російську агресію. Після саміту НАТО в червні 2014 року союзники НАТО запевнили підтримку України у її боротьбі. Відповідно до намірів України стати повноправним членом НАТО, ми залишаємось неухильними у підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО. І переходимо до наступного блоку. У нас в гостях Дмитро Лубінець, народний депутат України, голова
Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Такий складний, довга назва комітету. Доброго вечора, пане Дмитро. Добрий вечір. Зараз обговорюється законопроект, я точно не процитую, про забезпечення прав фактично політичних в'язнів. Йдеться мова про якісь нові форми фінансової підтримки, тому що раніше ми не дуже сильно знали, що відбувається з сім'ями. Було 100 тисяч разової допомоги, і ця сума була на все, і на підтримку, і на адвокатів. Як зараз буде, що пропонується в новому законі? Цей законопроект поданий президентом 5104. До нього є альтернативний законопроект 5104-1. Дійсно, там прописуються виплати різного характеру, в тому числі на юридичну підтримку, багато пропозицій. Ми на засіданні комітету підтримали президентський законопроект, але думаю, що буде дуже багато поправок. Але саме головне, що на даний час рішення приймається комісією, міжвідомчою комісією, яка фактично не врегульована законом. От саме цей закон в першу чергу покликаний на те, щоб це врегулювати, закріпити на рівні закону, внести в чинне законодавство. По-друге, надати такий юридичний статус, дефініції особам, які були арештовані фактично Російською Федерацією на території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської області, які відбувають покарання знову ж таки на території Російської Федерації і в тому числі на території ОРДЛО, окремих районів Донецької і Луганської області. Тому це дуже важливий закон. З приводу виплат і фінансування. Дійсно, хтось хоче великі кошти закласти, хтось менше. Ми виходимо з того, що держава, в принципі, повинна забезпечувати, але всі ми розуміємо, що в тих межах, які вона може. Знаєте, от я точно з тих народних депутатів, які завжди підкреслюють, якщо ми вводимо нову соціальну категорію громадян України, яким держава повинна забезпечувати, в тому числі фінансову допомогу, то давайте, щоб це дійсно відбувалося. Щоб це не був закон заради просто бумаги, а потім ми будемо розводити руками і казати, ну коштів немає. Якщо вводимо, то зразу закладаємо фінансування. Якщо фінансування немає, то чесно виходимо до своїх громадян і кажемо, не можемо виплачувати фінансування. От займатися цим я супротивник. Якщо розробили вже закон, подали, приймаємо, то чітко розуміємо, чи вистачає у нас фінансування на всіх. Наскільки мені відомо, я спілкувався з профільним міністерством з питань реінтеграції, мені обіцяють, що абсолютно всі категорії людей, які зараз знаходяться в місцях несвободи в Російській Федерації, точно на всіх вистачить фінансування. Це перше. І друге, що зараз неможлива підтримка в майбутнього. Тобто це психологічна реабілітація, це допомога в працевлаштуванні, це навіть буде на рівні закону закладатись можливість отримання в тому числі житла. Отже, це такий глобальний законопроект, який я дуже сподіваюся, що скоро стане законом. А суми підтримки будуть закладатися в сам закон, чи яким чином буде? Чи норми будуть якісь закладатися в закон, там в відсотках від чогось? Як буде? Чи самі вони будуть прописані в самому законі? Є бачення закласти на рівні закону і прирівняти до мінімального прожиткового мінімуму. Отже, прожитковий мінімум постійно змінюється, причому прожитковий мінімум, який встановлюється на 1 січня поточного року. Отже, збільшилась сума, автоматично вона підвищилась і до громадян України. На даний час заклали, я можу помилятись, але це десь приблизно, якщо переводити на кошти, там 130 тисяч гривень. Річна допомога така? Так.
А ми стикнулися з тим, що, а особливо, можливо, ви знаєте, по Криму ситуацію, специфічна група, яких переслідують за релігійною ознакою по справах Хізбут Тахрір, там багато дітей, да? І це родини, іноді буває 7-8 дітей. І от трошки таке дивна ситуація, коли постійно йде збір коштів там десь в Фейсбуці або на приватні картки, і йшлася мова про підтримку таких родин. Чи будуть враховуватися от такі речі, як кількість дітей, чи про це не йдеться мова поки? Ні, там такого немає, кількість дітей. Єдине, що ми заклали, що в тому числі, якщо у такої родини є кредитні зобов'язання, то вони зупиняються, не нараховуються штрафи, пеня, в тому числі і на членів родини. Тому це прописали єдине. Кількість дітей такого в законопроекті немає. Тобто в частині дітей родини не готові поки розглядати. В чому тоді принципова різниця між двома? Ви кажете, є альтернативний законопроект основний. В чому принципійні розбіжності між ними принципові? В альтернативному законопроекті більше суми допомоги. Це перше. І друге, в альтернативному законопроекті є норма, яка дозволяє робити такі виплати, в тому числі тим ув'язненням, які вже на свободі. В основному законі такого немає. Чи не передбачалося виділити юридичну частину, якийсь, можливо, окремий кейс? І тут є у нас знавець омбудсмен Денисова, яка знається на цій тематиці, тому що от є Микола Полозов, відомий російський адвокат, і вже і український адвокат, який вів більшу частину цих політичних справ в Російській Федерації по відношенню до громадян України, і зараз курує багато справ. Ні 100, ні 130 тисяч вони не рахували, покривають 3-4 місяці роботи адвокатів. І пов'язано з цим, що багато людей, наприклад, з Криму вивозять в Ростов і ще в інші віддалені регіони Російської Федерації. Чи, на вашу думку, 130 достатня сума? Ні, я не кажу, що це достатньо. Але знову ж таки, я точно, як я і казав, я не хочу, щоб це був просто популістичний закон. Ми можемо, краще, щоб було там 1 мільйон або 10 мільйонів. Дійсно краще. Але потім ці громадяни до нас прийдуть, а ми скажемо, вибачте, грошей немає. Це буде ще гірше. Тому я вважаю, що давайте з чогось починати. Взагалі раніше такого не було. І проблема в тому, що, як я і сказав, зараз комісія це робить, але у комісії, по-перше, немає такого закріплення на рівні закону, це перша проблема. І друге, комісія не може надавати майбутню допомогу. Комісія не може вирішувати про реабілітацію, житло чи допомога родинам. Дуже багато до нас, до профільного міністерства звертались члени сімей, які, наприклад, були кредитні зобов'язання. І вони кажуть, ми фактично лишились, хтось кормивця, а хтось просто члена своєї родини. І це теж відбувається на нашому матеріальному забезпеченні. Якраз і це ми точно прописали на рівні закону. Не ми, а президент, який подав основний, і ті народні депутати, які подавали альтернативний. Знову ж таки, між першим і другим читанням будуть дуже багато поправок, я думаю. Десь ми будемо шукати золоту середину. Але повірте, якщо буде завелика цифра, то це просто буде мертвонароджений закон. А цього року його ухвалять, на вашу думку, і підпишуть? Ні. Ні, цього року ще не буде. Дивіться, я максимально, як голова профільного комітету, роблю все, щоб він прийшов максимально швидко. В тому числі ми перед засіданням обговорювали з народними депутатами, чи можемо ми взагалі його рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому, щоб не витрачати часу. Але, на жаль, дуже багато зауважень надійшло з Головного науково-експертного управління, це перше. Друге, самі народні депутати кажуть, ні, ми хочемо подавати поправки, все ж таки ми бачимо, що не все врегульовано так, як ми би хотіли. Тому ми рішення комітету прийняли, ми скоротили строки підготовки до другого читання. Я думаю, що якщо не на наступному сесійному тижні, то точно через одне
Бо зараз ми зайшли в бюджетний процес, я не знаю, скільки ми ще будемо розглядати правки. У нас деякі фракції наполягають на своїх правках, таке враження просто, щоб наполягати. Тому я не знаю, як це буде, але президентом цей законопроект визначений як невідкладний. І згідно з законом ми повинні його максимально швидко розглянути. Комітет ми зібрали, провели також швидко. 7 днів на підготовку до поправок. Я думаю, що теоретично, можливо, ми навіть можемо встигнути в цьому тижні, але в цьому році. Теоретично. Але більше шансів, що в першому читанні точно в цьому році, а друге читання можливо в цьому або на початку наступного року. Останнє питання, у нас 2 хвилини до кінця ефіру, але воно політичне, хоча пов'язано з документами, які вже ухвалюються не скажімо, Кабінетом міністрів, не Верховній Раді. Він робився. Цей документ, який 2 тижні тому Кабмін ухвалив, план дій до стратегії деокупації Криму. Я думаю, що депутати все одно були долучені до нього. І там от в останніх пунктах розгляд і статусу Криму, всі ці речі відкладаються на процес після деокупації. Для кримського татарського середовища це болюче, бо з 2014 року Україна якби заявляє про право кримських татар на самовизначення в Криму, і йдеться мова про просто перегляд цієї автономії як національної автономії з усіма її ознаками, але і йдеться мова про те, чому от аргументація Меджлісу, що це такий великий стимул для народу, який живе в більшості своїй на окупованій території, зберігає зв'язок з материнською державою Україною. Оце визначення після деокупації якби залишає питання на невизначений термін. Ваша політична позиція, як треба розглядати це питання? Ну, по-перше, хочу, напевно, вас розчарувати, але Кабмін, на жаль, не залучав народних депутатів ні до стратегії, ні до розробки плану на виконання цієї стратегії. Інколи дуже дивна ситуація, коли ми про все це дізнаємось з засобів масової інформації, і потім вже шукаємо матеріали на сайті Кабміну і з ними ознайомлюємо. На жаль, я відношусь до цього, ну, скажімо так, як людина, яка не була до цього долучена. По-перше, як би я робив на місці там Кабінету міністрів? Перед тим, як приймати рішення, яке стосується Криму, як мінімум, я би провів громадське обговорення, запросив би фахівців, хто працює в цьому напрямку, запросив би дійсно людей, які представляють в тому числі різні народи на території Автономної Республіки Крим, і в тому числі народних депутатів, бо все ж таки потім навіть план виконання цієї стратегії в тому числі передбачає зміну законодавства. Це робить автоматично народні депутати. Чому тоді нас до цього не залучити на початку цього процесу, а не потім просто ставити перед фактом? Тому до цього я точно відношусь негативно до самого процесу. З приводу того, чи це робити після деокупації, чи зараз, ну, ми ж розуміємо, що якщо ми фактично не контролюємо територію, як це зараз і відбувається, то щось обіцяти, те, що ми не можемо виконати, це буде тільки політичний, там, десь піарний крок. Можливо, його потрібно теж робити, але знову ж таки перед цим потрібно фахово і широко обговорити ці нові можливості. Дмитро Лубінець, народний депутат України «За майбутнє», голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Більшу частину присвятили законопроекту про фінансову підтримку фактично політв'язнів. Проект називається по-іншому. Почули про те, що він не буде ухвалений до кінця цього року, просто не встигнуть. Ну і дізналися, що до плану дій стратегії деокупації Кабмін не залучив навіть народних депутатів України з профільного комітету. Це був останній ефір «Бугунь» на сьогодні. Далі ми зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хайрlı akşamlar.
Сияси мабус, Радио Свобода журналисты Владислав Есипенко Джо Байден Америка Бірлескен Девлетлерінің үкіметі ве Конгрессіне мұражат етті. Мабусының мектубына Вашингтонға оның апайы Катерина алып барды. Мектупте Владислав Есипенко ФСБ хадимлері сақты шатлықна имзаламасы ве мустақил адвокаттан вазгечмесі үшін оны азапларға чектіргенні тәфсилатлы тасфирлей. Есипенко мектупте башқа сияси мабуслер аққында да аңлатып, Америка Бірлескен Девлетлерінің эпосы Украин мабуслері азат етілмесі үшін Русияге да жидді басқы япмаға чағыра. Смерть зазирала мені в очі. Під дією електричного струму мозок плавився, а серце вистрибувало з грудей. Я вирішив, що це були мої останні хвилини і думав про свою сім'ю та маленьку доньку, вважаючи, що вже ніколи їх не побачу. Я ледве пережив тортури і вже свій 7-й місяць знаходжуся в СІЗО Сімферополя. Багатьох із нас катували, погрожували фізичним знищенням, шантажували рідними і близькими, аби ми тільки зізналися в тому, що ми ніколи не робили. І зрадили нашу країну. Ми опираємося як можемо, спростовуємо сказане нами під тортурами, доносимо свою правду на судах і пишемо листи на волю, щоб ви знали, ми не здамося. Владислав Есипенко Бусене Мартнан онундақ межеттеки Тарас Шевченко eyкелі янында шайырынан доған күніне бағышланған акция кечірілген сон тұтылды. Ишгалжилер Радио Свобода журналистіні қанунсыз силя япылмасы ве Украин мақсус қызметлерінен ишбірлік япмасында қабатлай. Уч Қырым татарына пара жазасына белгілеген укомля қойытылмеді. Қырымның Юқары Рус махкемесі Недим Амзаев и Айдер Абибулаевны қорчалаған адвокатының шекетін арет етті. Эвелсақ Меджеттің Ишгалжилер махкемесі оларға сан кедерсін карантин сыңырламаларының бозылмасы үшін 5 ве 15 бен рубле пара жазасына белгіледі. Ескендер Эмир Амзаев давасына дайыр отырыш кечірілме керек еді, ама оңа бұнын аққанда хабар етмегенлер. Секретарь суда показал бумажку, на которой было указано, что Эмир Амзаев был извещен с помощью телефонограммы. Но Эмир Амзаев это отрицает, так и говорит о том, что ему никто не звонил. Соответственно, нам и не дали прослушать аудиозапись этого звонка, если она была. И думаем, что судебное заседание, скорее всего, прошло без него, и будем ждать по нему решение суда, соответственно, которое должно пройти по почте, если оно пройдет. Скорее всего, пройдет. Дальше мы будем готовить жалобы и подавать в ЕСПЧ на решение первой инстанции и на решение Верховного суда в отношении моих доверителей. Такое ощущение, как будто как-то шаблонно выбирают людей, да, как было написано в деле об административном правонарушении, люди азиатской внешности, понимаете? Вот это вот уже на межнациональную рознь какую-то, да, разжигание межнациональной розни со стороны правоохранительных органов и других вообще органов, да, попахивает уже этим на самом деле. И что самое обидно, правовое поле сегодня не работает, никто никого не слушает, все идет шаблонно, виноват, 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 виноват. Сентябрьнан 4-інде ФСБ бинасы оғынды құбетшілер 58 инсанны тұтты. Эпсіні ишгалжилер полис бөліклерін алып кетті. Екі Қырым татары құбетшілерге бойсын мағанында. Дигерлері карантин сыңырламаларының бозылмасында қабатланды. Әркеске низбетін протоколлар тізілді. 50 инсанға 5-тен 30 бен рублеге қадар пара жазалары белгіленді. Русия ярымада ишгалінен разы олмаған қырымлыларға низбетен жаза психиатриясыны кеніш олырақ қолана. Бұны Венада халқара тешкілатларда Украинаның даими темсілжісі Евгений Цымбалюк ОБСЕ-нан даими шурасынан отырышы вақтында білдірді. Цымбалюк ишгалжилер жаза психиатриясыны 1-ші сәфер 2016 сенесі август айында Илми Умеровқа низбетен қоланылғанны хатırlatты. Біраздан Илми Умеров бұны азапларға чектірув деп изатлыған еді. Украина елшісі шетел дипломатларға ең азын 49 инсан сияси дабалар бойынша мечбури психіатриядан кечкенні тариф етті. Наріман Джилял змушений пройти так звану психолого-психіатричну експертизу. І це черговий приклад широкого застосування Росією каральної психіатрії щодо кримчан, які виступають проти окупації.
Ишгалжилер тарафындан канунсыз тутулган Мejlis рейсінің бірінші муавины Нариман Джилял октябрьнан едісінде мejburian психиатрия экспертизасы кечірілмесі үшін рухи хасталар хастаханесіне ерлештірілді. О ең азындан анда 21 күн болуна жақтыры. Оның имайджесі Николай Полозов қайдеткеніне көре Джилял экспертиза кечірілмесіне қаршы еді, чүнки ич бір себеп жоқ. Ишгал етілген Қырымда тинту ве яқалануларынан сайысы артты. Бұны Қырым Татар ресурс мерkezінен yol başçısı Eskender Bariyev қайдетті. Мерkezде білдіргенлеріне көре 2021 сенесінен 9 айы девамында Русия көветчілері сияси давалар бойынша 46 тинту. Олардан 26-сы Қырым татарларынан евлерінде кечірілген. Бұнен бәрабер Ишгалжилер 238 инсанны тұтқан, оқадарда сорғылар кечірілген. 147 инсан есе апске алынған. Олардан 106-сы Қырым татарларыдыр. Во время обысков также наблюдается, опять же, и повреждение имущества, и проведение обыска в отсутствии хозяина. То есть, на самом деле, когда нет хозяев в доме, но оккупационные силовики заходят в дом и начинают проводить обыски. Это нарушение не только международного права, но в том числе и российского законодательства, подбрасывают запрещенную литературу. Во время обыска впервые в Крыму был убит человек. Это гражданин Узбекистана Аюб Рахимов. Но дело в том, что мы должны об этом системно говорить и напоминать, потому что подобные действия оккупанты часто применяют на своей территории, у себя в Российской Федерации, на территории Кавказа. У час поширення коронавірусної інфекції політв'язням не надають належну медичну допомогу. Скарги політв'язнів ігноруються. Унаслідок чого у СІЗО та колоніях фіксуються великі спалахи коронавірусу. Низка політичних в'язнів уже перехворіли коронавірусом у застінках ФСБ. Шарқы жебеде Ишгалжилер Украина арбейіні яралады. Бұны бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдірділер. Аскер бірінші ярдым алып хастаханеге атқызылған. Екімлер айтқанына көре оның яралары орта ағырдыр. Ишгалжилер Красногоровка шеріні құрчалыған Украина арбейлері позицияларыны ағырмайынлар ве 100 мм артиллерия системаларынан ұжым еткен. Катериновка ве Золотой Дёрт қасабалары жеварында чешіт гранат аты жетіртібатлары, құршын аты жетіртібатлары ве башқа сила қоланылған. Күн Украина имайджелері арасында инсан ғайыплары жоқ. Украина арбелері душманға қаршылық көстерген. В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити обстріли, не застосовуючи забороненими мінськими домовленостями озброєння. Украинада яңа карантин сыңырланмалары күч алды. Дигер вилетке автобус, трен яда учақнен кеткенлер вакцинация аққанда сертификат яда Минфиб тест көстермелі. Более қарарынан әзірлер шурасы ковид хасталарынан сайысы тест артқаны үшін қабыл етті. Ми зараз облаштовуємо по всіх головних хабах транспортних в країні пункти вакцинації. Яка мета? Щоб у пасажира був вибір. Або він вакцинується, і це безкоштовно, або він за свої кошти робить ПЦР-тест, має негативний результат, і це йому дає дозвіл сідати на маршрутку або на будь-який інший транспорт міжобласного сполучення. Saat 10'da Kiyev'nin merkezi avtovokzalında 50'ge yakın insan, kunde ise mında 5000'ge yakın insan kelip keti. Avtovokzal temsilcileri kaydetkеніне көре birçok insan kanunsuz taşıcılarının kullanı başladı. Ular ise vesikalarını talap etmeyi. Перевіряємо сертифікати, і поліція, якщо немає сертифікатів у пасажирів, має право скласти протокол, постанову на перевізника. Провіряємо, то поки ще не було такого, не виявлено, що пасажири були без сертифікатів. Автовокзалда ашыланмағанларға тест yapmak için nokta açıldı. Birazdan aşılanma merkezleri teşkil edilecektir. Більше підтримую, чим не підтримую. Треба стримувати пандемію. Я вакцинований 2 дозами, взяв сертифікат з собою. Я показав сертифікат при вході. Проверяла. Поддерживаю, все поддерживаю. Вакцины надо проверять, надо, чтобы люди вакцинировались. Все. Спрашивали про вакцину в кассе. Все, больше никто не проверял.
Киевдің меркези демір yol вокзалында да yolcularının sayısı eksildi. Yolcularсыз kalmamak için Укрзалізниця експрес-лабораторія ve вакцинация нұқталарын açtı. А зараз додали ще 2 центри вакцинації прямо тут на вокзалах. От біля одного з них ми безпосередньо знаходимося. Тобто ті люди, які приїздять заздалегідь, вони можуть отримати вакцину безпосередньо на вокзалі. Плюс за домовленістю із Міністерством охорони здоров'я видається відразу довідка тут на місці, з якої можна сісти в потяг. Люди, які не вакциновані і не вакцинуються, для них також передбачено можливість потрапляння в потяги, тому що наша задача, щоб всі їхали, щоб пасажирський рух не спинявся. Ми розгорнули 10 центрів тестування та експрес-тестування на антиген також безпосередньо на вокзалах. Ярым күн дәвамында вокзалда 500-ден зияде тест yapılған, yüzlerce insan aşılanған. Yolcularının весиқалары нақлиятқа кіріште тешкірілі. Були, звісно, 2 пасажири без сертифікатів, без ПЛР-теста, але без конфлікту відійшли і все, і пішли поміняти квитки чи здавати тести. На вокзалі, так розумію, роблять ПЛР-тест, так що направив, думаю, що зроблять і на наступному поїзді доберуться. Инфраструктура назерлігінде қайдеткенлеріне көре еркез яңа қайделерге алышыр, чүнки бойле сеферлер телекесіздір. Якщо ти хочеш поїхати на відпочинок, ти маєш пред'явити вакцину або тест, і це нормально, до цього всі нормально ставляться. Якщо ти їдеш в конкретну сусідню область, відповідальності вже ніякої немає. Це неправильно. Ще раз підкреслюю, в нас є вакцини, в нас є можливість вакцинувати громадян і немає ніякого бажання кошмарити бізнес. Украина қытасында пандемия вақтында хасталарының ең yüksek көстергіші қайдетілді. Кечкен күн дәвамында 24 bin insanda коронавирус хасталығы белгіленді. 614 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишғал етілген Қырымда коронавирустан 4-ші далғасы башланды. Кечкен күн анда Чин вирусы 936 инсанда белгіленді. 27 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ал ұштада апта ішінде ковид хасталарының сайысы 60%-ға артты. Хасталарының чоқысы 30 яшындан 40 яшына қадар олған инсанлар. Октябрьнің 20-ден башлап ишғалжілер ковидке қаршы тедбірлеріні қуветлештірді. Қырымда октябрьнің 30-дан башлап ноябрьнің 7-сіне қадар ратлық күнлері оларақ илан етілді. Октябрьнің 25-ден башлап анда ашыланғанлар үшін QR-кодлар системасы көрсетілежек. Олар ресторан, кафехане, егленже муэссесі, дүлберлік салоны, хаву, спорт залы ве кинотеатрларға кірмек үшін қолданылажақтыр. Заллар 50%-дан зияде толмамалы. Ашыланмаған 65 яшындан бойық инсанларға евден шықмаға ясақ етежеклер. Ишғал етілген Ақерда октябрьнің 30-дан башлап ноябрьнің 7-сіне қадар локдаун илан етілежек. Бұл мұнасебет иле медениет муэссеселері, кинотеатр, дүлберлік салонлары, берберхане, спорт заллары ве башқа ерлер чалышмайжақ. Ресторанлар ве кафеханелер инсанларға ашны тек озанен бере біле. Түкенлар ве илачханелерге адди режимде чалышмаға рұқсет берілді. Латвиядаки рестораннан сайбы шашып қалды. У Авропа бірлігінде инсанлар фаал шекілде ашыланғаны вақыт не үшін үкімет 4 аптаға локдаун илан еткенін аңлап оламай. Я не злюсь і не хочу з кимось боротися. Я просто хочу запитати, чому? Я не розумію, чому ми не можемо бути як інші європейські або скандинавські країни. У нас начебто ситуація поки не гірше. Латвия текрар умуммилли карантин илан еткен Авропа бірлігінің бірінші мемлекетідір. Ноябрінің 15-не қадар ерлі сакенлерге ақшам саат 8-ден башлап саба саат 5-ке қадар евден шықмаға ясақтыр. Ішке кеткен яда ешкен қайтқанлар үшін истисна. Бұнен бәрабер күтлеви тедбірлер кечірілмесі ясақтыр. Тек бір квартира ве евде яшағанлар топлаша біле. Дженазе ве вафтиз тедбірлері кечірілмесі мүмкіндір. Почуття змішані. Ті, хто вакцинувався, незадоволені тими, хто не вакцинувався. Вони думають, що обмеження вводять саме через них. Але в цілому ті, хто зараз закриті, зазнають збитків. І ніхто не вірить, що уряд їх відшкодує. Латвия башназир аңлатқанына көре коронавирус хасталары пек чоқайып кеткен.
Якщо в лікарнях буде 4 тисячі пацієнтів з ковід одночасно, то наша система охорони здоров'я впаде. Вона не зможе забезпечити допомогу вакцинованим людям з різними захворюваннями. Вакцинаның ең азындан бір дозасыны латвиялыларынан %55 яптырған. Шарқи Европа мемлекетлерінің сакинлері вакцинациядан қачынмақты. Ең алчақ көстергічлер Бұлғаристан, Романия, Хорватия, Полония, Латвия ве Эстонияда. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметіні толдырыңыз. Төлеулер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайд етіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский. Я Юрий Мацарский. Сегодня с нами, у меня сегодня гость по скайпу из Баку. И с нами на связь выходит Кавказ Амаров, главный редактор информационно-аналитического портала armia.az. Кавказ, я вас вижу. Добрый день. Слышите ли вы меня, видите ли вы меня? Здравствуйте, господин Мацарский. Да, вижу вас, слушаю. Дело в том, что вот мы наблюдаем вот буквально, что называется, в прямом эфире за какими-то очередными событиями, в которые оказываются втянуты Азербайджан и соседние с ним государства. В первую очередь речь идет об учениях, которые проводил Иран недалеко от границ Азербайджана. И, в общем-то, достаточно громкие заявления, сделанные со стороны иранского руководства с критикой Азербайджана и с критикой руководства азербайджанского. Что происходит и насколько эта ситуация у Азербайджана-иранской границы опасная? Еще раз приветствую всех зрителей вашего телеканала. Спасибо за то, что создали такие условия для того, чтобы выразить свое мнение. Конечно, последние действия соседнего государства, они были на повестке всех мировых СМИ, в том числе и воинственная риторика руководства Ирана. Что можно сказать по этому поводу? Я лично считаю, что подобные действия, они только служат угнетению ситуации на Южном Кавказе. Тем более после того, как в наш регион наступил долгожданный мир, перемирие после решения Карабахского конфликта в прошлом году. Главная озабоченность Ирана состоит в том, что южный сосед активно сотрудничал с агрессором, пока земли Азербайджана находились под оккупацией. Иран оттуда исчерпал много выгоды. Эти территории, не подконтрольные Азербайджану в течение 30 лет, они использовались для незаконного оборота наркотиков. В этих территориях процветала контрабанда оружием. Даже после освобождения азербайджанской армии этих территорий нашими военнослужащими там были обнаружены огромное количество готовой наркотической продукции для поставки на рынки других стран. В том числе и до сих пор наши солдаты, наши военнослужащие продолжают обнаруживать там склады оружием, боеприпасами и так далее. Тут главную роль играют, конечно, наркотики, о чем говорили и наш президент во время своих последних выступлений, когда он посещал освобожденные от оккупации
азербайджанские районы, которые находятся на границе с Ираном, он затронул эту тему, и на самом высоком уровне азербайджанская сторона ответила Ирану. Так что претензии южного соседа являются необоснованными. Азербайджан... Насколько велика вероятность какого-то открытого конфликта? Но ведь прям вот действительно бряцанье оружием идет прямо у самых границ, еще и не только на суше, еще и в Каспийском море, плюс ко всему учения проводятся. Это не учение. В Каспийском море произошел инцидент. Наши пограничники зафиксировали 3 высокоскоростных катера, которые нарушили водное пространство Азербайджана. После предупредительного огня наших пограничников эти катера они обратно вернулись в территориальные воды Ирана и выбросили в воду свой груз. А позже этот груз был извлечен из воды нашими пограничниками. Оказалось, что там контрабандная сигарета на сумму $500 000. В связи с тем, что мы восстановили государственную границу с Ираном протяженностью 130 километров, там это практически лишило возможности различных иранских кругов, которые вели там активную незаконную торговлю, контрабандой наркотиками занимались, там разрушением этих азербайджанских районов занимались. Практически за 30 лет все имущество там 7 районов практически было разбазаривано. То есть, когда азербайджанцы во время Первой Карабахской войны были вынуждены покинуть эти территории, там они с собой ничего не могли взять. Оставили там дома, все имущество, там и техника, и все осталось там. Учитывая тот факт, что еще тогда вот Советский Союз полностью не разрушился, все имущества этих богатых совхозов, колхозов, там и техника, все осталось там. В основном потом, как и выяснилось, что вот всю эту технику и имущество в основном армяне продавали иранцам. Там процветала незаконная торговля, там контрабанда была. Поэтому вот отрезав этот путь, основные каналы, естественно, мы наступили на хвост Ирану. И Иран начал беспокоиться. Потом уже, когда азербайджанская сторона по старой карте начала восстанавливать государственную границу, часть стратегической дороги, которая связывает Иран с Арменией, это дорога Мегри-Борис, часть этой дороги проходит по территории Азербайджана, где, естественно, после восстановления территориальной целостности Азербайджана наши власти, силовые структуры там установили таможенный пост, полицейский пост, и все, начали проверять эти грузы. Но армяне не хотели отдавать нам эту территорию, они думали, что могут оставить, но это не получилось, потому что это юридическая территория Азербайджана, и наши военные заняли господскую высоту вокруг этой дороги. И там попались иранские грузовики, которые везли товар, в том числе и в Армению, и ту часть Карабаха, которая на данный момент находится под временным контролем российских миротворцев. Были цистерны с контрабандной нефтью, горючим, и другие товары в том числе поставлялись незаконно. Азербайджанские пограничники пресекли эту деятельность Ирана, что в итоге привело к тому, что Тегеран начал очень язвительно относиться ко всему этому. Военное учение, последние неадекватные действия нашего южного соседа тоже связаны с этим. В корне этой проблемы еще стоит и разговоры вокруг Зангезурского коридора. Вот этот коридор, когда откроется, это значительно лишит Иран возможностей там, быть там как бы транспортной державой. Да? Вот эта дорога, Зангезурский коридор, соединит Азербайджан с Нахичеванью, там и дальше вот эта дорога выйдет в Турцию. То есть и товары из Турции, из Азии в Европу
они уже не пройдут через территорию Ирана. Иран потеряет свое преимущество в этом вопросе. Так что решение этого конфликта явно не отвечает интересам Тегерана. То есть получается так, что Тегеран боится потерять какую-то важную свою такую транзитную стратегическую роль после того, как... После того, как, собственно говоря, был возвращен контроль Азербайджана над Карабахом и окружающими его районами. Более того, вслед за этим контролем еще появится транспортное сообщение между Большим Азербайджаном и его анклавом Нахичеванью, да, который граничит еще и с Арменией. И вот ради того, чтобы каким-то образом удержать, сохранить какую-то свою роль, Иран демонстрирует готовность там, на какое-то обострение отношений. Он демонстрирует эту готовность или там режим Айтол действительно готов идти на обострение, в том числе там на какие-то, может быть, вооруженные провокации, может быть, на какие-то столкновения? Если смотреть на хронику вот этих событий, на череду, да, я не думаю, что Иран пойдет на какие-то провокации, осмелится на какие-то военные действия. Во-первых, нам всем известно, что вот совсем недавно была подписана Шушинская декларация. Это, по сути, продолжение, то есть обновление Каирского договора, по которому Турция выступает гарантом безопасности Нахичеванской автономной республики. Теперь уже к этому договору подключился весь Азербайджан, Азербайджанская республика. Если там будут какие-то неадекватные действия, военная агрессия или что-то вроде этого со стороны Ирана, ну, конечно, Иран столкнется со всесильной турецкой армией. Это первое. И в Иране это прекрасно понимают. Демонстрация мускулов, они подумали, что, наверное, этим что-то смогут сделать. С другой стороны, они ведут переговоры с Арменией, подстрекают Армению, что открытие Зангезурского коридора это не отвечает интересам Армении. Ну, конечно, в Армении многие олигархи потеряли очень большой куш, заработок от незаконного торговли с Ираном. Ну, естественно, вот, позиция Армении в этом понятна. С другой стороны, Россия тоже заинтересована в открытии этого коридора, потому что долгожданный мир может наступиться только в результате взаимных открытых коммуникационных линий. Во-вторых, мы, как знаем, Армения является форпостом России. То есть полностью Армения висит на шее России. Надо кормить, вы понимаете? Надо постоянно выделить кредиты на длительный срок, под малые проценты. Ну, как-то надо сделать так, чтобы вот этот форпост не вымирал с голоду. Поэтому Россия заинтересована в том, что в Армении было такое правительство, которое бы хорошо ладило с Азербайджаном, с Турцией, в том числе с Грузией. Мы знаем, что вот кроме Ирана Армения имеет очень такие серьезные проблемы политические со всеми своими соседями. С нами 30 лет Армения находилась в состоянии войны. Несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о том, что все незаконные вооруженные формирования должны были немедленно покинуть пределы юридической территории Азербайджана, в течение 27 лет Армения упорствовала. И всячески там они затянули время, там, ну не знаю, вы сами знаете, да, за 30 лет что произошло. Минская группа ОБСЕ, сопредседатели никак не могли угомонить Армению. И в конце терпение нашего народа, нашего государства лопнуло, и мы сами самостоятельно силой своей армии решили эту проблему. То есть осуществили, по сути осуществили, притворяли в жизнь вот эти самые 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Вот таким образом и в регионе возникла новая реальность, и с этой реальностью все должны смириться. Вот Иран сопротивляется, но я думаю, что это не доведет до какой-то войны. Иран просто этим пытается там откусить какой-то кусок или
ну, не знаю, там добиться чего-то, чтобы его территория тоже была как бы включилась вот в эту систему. Кавказ, у меня к вам важный вопрос для понимания вот этой вот геополитической ситуации. А как так вышло, что Иран, у которого очень много, в принципе-то, общего скорее с Азербайджаном, чем с Арменией? Почему? Потому что значительная часть, собственно говоря, населения Исламской Республики Иран — это этнические азербайджанцы. Общая история, значительная часть общей истории существует. Общая религия, общая вера есть у большинства азербайджанцев, большинство иранцев относятся к одной и той же шиитской ветви ислама. И почему же тогда у Тегерана лучше отношения сложились не с Баку, а с Ереваном? Что стало тем самым толчком, который отдалил иранцев от азербайджанцев и приблизил к армянам? Что произошло? Пожалуй, сегодня, дорогой Мацарский, этот вопрос как раз волнует многих, которые вот не знакомы, да, со ситуацией в нашем регионе или мало знакомы с военной историей нашего региона, особенно вот с теми событиями, которые произошли на Южном Кавказе за последние 200 лет, почти 2 века, да. Были кровопролитные войны, пошел процесс оккупации Российской империи Южного Кавказа. Тут стыкуются и сталкиваются интересы очень сильных держав. Сперва Османская империя, то есть иранское государство, Османская империя, в том числе и Россия. А потом, после оккупации последнего азербайджанского ханства на пути русской армии у подножия горы Агре, это Ереванское ханство, которое в 1827 году было оккупировано русской армией спустя 20-летную осаду. Этими осуществилась, то есть завершилась оккупация всех азербайджанских ханств. Тогда единого Азербайджана на Южном Кавказе не существовало. Были ханства, Ереванское ханство, чисто азербайджанское ханство, где ни одного армянина не проживало. Представляете, 200 лет тому назад ни одного армянина на Южном Кавказе не было. И по милости России там сейчас на данный момент есть Армения. Там потом пошла дискриминация, массовое переселение азербайджанцев, опустошение, то есть освобождение земель. Ну, тогда мы уже были полностью в составе Российской империи. Что сделала империя, то и сделала. Что хотела, то и сделала. Вот сегодня мы имеем то, что имеем. А вот этот Зангезурский коридор, отделение Нахичевани от основной части Азербайджана тоже осуществилось в 2020 году. В 2020 году, то есть в 1920 году, после падения Азербайджанской Демократической Республики, спустя двухлетнего существования. Советы первым делом что сделали? Включили в состав Армянской ССР вот эту полосу, которая называется Зангезуром. Это историческая область Азербайджана. Там 3 крупных города: Мегрик, Кафан и Гурис. Там 90% были заселены азербайджанцами. И северная часть озера Гёйча, которого армяне называют Севаном. Вот таким образом расширили пространство для Армении. Вот Армения, если смотреть на карту, это как бы вбитый клин между Турцией и Азербайджаном. Это была главная стратегия Российской империи и позже Советского Союза. Потом началось переселение, массовое переселение азербайджанцев из тех земель, которые включили в состав Армении. Потом уже началось как бы переселение армян. Даже этот процесс продолжался в советские годы. По решению Совета министров СССР, там подпись Сталина стоит. Этим процессом руководил Анастас Микоян. Он там вел переговоры с различными армянскими общинами и в западных странах, в том числе и в странах Ближнего Востока. Начался процесс переселения армян из Ливана, из Сирии, даже из Греции, с территории современной Турции, в том числе и из Ирана, в современную Армению. Вот таким образом за последние 100 лет там создали
армянское государство. Это не государство, это полугосударство, это какой-то анклав, форпост России, который никуда не денется от России, скажем так. Вот сегодня Россия пытается вот открыть какие-то каналы кислорода для того, чтобы вот функционировала эта Армения каким-то образом, да. После смены власти в Армении, хотя западные организации, государства обещают кредиты Армении, но ничего в деле нету, потому что страна, вот эта республика, находится под тотальным контролем России. И долгов столько, что армяне никогда в жизни не смогут расплатиться этими долгами. Там вооружение, уничтоженное азербайджанской армией в течение 1,5 месяца в прошлом году. Это просто, знаете, это колоссальная сумма. Ущерб, нанесенный армянским вооруженным силам, составляет где-то 4 миллиарда долларов. Если вот посмотрите перечень, они в открытом доступе есть. В интернете вы можете найти уничтоженную бронированную технику, уничтоженную систему ПВО, они дорогие очень. Россия их поставляла за счет своих кредитов. Кредиты выделяли российские банки, за них покупались оружие за последние 30 лет, и они поставлялись в Армению. Вот таким образом Россия как бы держала там огромное вооружение. Только на территории оккупированного Карабаха за 1,5 месяца было уничтожено около 350 танков модернизированных Т-72. Знаете, что за этой цифрой стоит? Там 4 полным боекомплектом систем ПВО С-300, там десятки таких систем там, баллистическими ракетами. Ну, это даже на вооружении многих государств мира нету такого вооружения. Мы создали боеспособную армию, военная доктрина Азербайджана была открыта, там никакой тайны не утаивала эта доктрина. Мы поставили перед собой цели, и во время выступления наш президент на самом высоком уровне сказал, что если переговоры зайдут в тупик, Азербайджан сделает все возможное, чтобы освободить свои территории от оккупации. Вот так и произошло. Вот, к сожалению, вот я уклонялся немного от вашего вопроса, почему Иран так агрессивно настроен против Азербайджана. Вот в корне этой проблемы лежит то, что там азербайджанцев слишком много. Еще вот за последние 200 лет там азербайджанцы в основном, они напичканы такой идеологией, которая не соответствует той идеологии, которую имеем мы. Ну так есть кровные узы, культурные узы, но у Ирана есть своя стратегия как государства. И немало там руководящих должностей азербайджанцев. Например, вот духовный лидер Ирана, верховный духовный лидер Ирана, этнический азербайджанец Али Хаминеи. Вот недавно этот Багири посетил Москву, начальник генерального штаба корпуса стражи исламской революции, один из главных военачальников Ирана, тоже этнический азербайджанец. Но, знаете, это не помогает. Этнические узы не помогли Украине, например. Вот братские страны, братские народы, славяне, вот сегодня они в состоянии войны. Так бывает в истории. Это главное, что находится у массы, у людей подсознанием. Вот с Ираном тоже у нас. Да, шииты есть в Азербайджане, Иран шиитское государство, везде поощряет шиизм. Ну вот так получилось, что Ирану выгодно существование Армении на Кавказе. Ирану бы было выгодно, что Азербайджан не был независимым государством, потому что независимый Азербайджан это как бы вдохновляет 30-миллионную азербайджанскую, это не диаспора, они там... Я уточню вас. То есть есть планы, может быть, они в открытую не произносятся, но тем не менее есть, возможно, есть какие-то агрессивные планы, вынашиваются какими-то кругами в Иране по аннексии Азербайджана, по включению независимой Азербайджанской республики в состав Большого Ирана? Это не исключается, потому что у Ирана есть свои опоры. В Азербайджане это ни для кого не секрет. Есть конкретные религиозные общины, даже политизированные религиозные такие движения, они симпатизируют Ирану. И они подпольно получают финансовую помощь от Тегерана. Ну, вы знаете, вот взять и разрывать это невозможно, потому что родственные народу, у многих в Азербайджане есть родственники в Южном Азербайджане,
Под видом многих гуманитарных таких проектов осуществляются, ну, конечно, это под пристальным контролем азербайджанских спецслужб. Ну, республика, по сути, маленькая, поэтому это не трудно вычислить. Есть те откровенно симпатизируют Иран. Вот недавно из страны был выслан представитель верховного духовного лидера Ирана, глава иранского культурного центра в Баку при посольстве Ирана Олджах Меджат. Он давно в Азербайджане работает, там, является одним из главных пропагандистов шиизма и так далее. Вот таких много. Конечно, Иран предпринимает попытки. У Ирана есть своя сеть, не только в Азербайджане, и в других республиках, где есть шииты. Так что мы это знаем, это для нас ничего нового в этом нету. Вот. Насчет аннексии это тоже не исключается. Ну, наверное, есть у них какое-то намерение включить Азербайджан в свой состав, потому что это даже из уст многих высокопоставленных иранских чиновников прозвучали такие мысли о том, что Азербайджан — это историческая провинция Ирана и так далее, и так далее. Ну, были такие. Но для нас это самое ценное для нас, для нашего народа, главное достижение в нашей истории — это наша независимость. И у нас за 30 лет главной нашей целью, стратегией нашего государства было создание полноценного, боеспособного, вооруженного самыми современными видами вооружений армии. Без этого в нашем регионе, такой сложной географии, где, еще раз повторяю, сталкиваются интересы очень многих крупных государств, без сильной армии не выжить. И тем более Азербайджан до сих пор, до подписания Шушинской декларации с Турцией, не входил ни в один военный союз. Мы до сих пор являемся членом организации неприсоединения. В прошлом году мы были председателем этой организации. То есть мы не вошли ни в один российский блок, ни экономический, ни военный блок. Мы не хотим войну, мы хотим мира. Для нас главной целью было освобождение наших территорий от оккупации. Это 20% территории Азербайджана, огромные территории, по сути. И там рельеф такой, там горская местность. В 1992 году с помощью советской армии, Закавказского военного округа, всех структур ГРУ, КГБ были оккупированы эти территории в течение 4 лет. Война началась с 90-го года, но там уже пока не регулярная армия. Да, Азербайджан даже не успел создать регулярную армию, но регулярная советская армия полностью помогла армянам оккупировать эти территории. За 1,5 месяца наши бойцы освободили от оккупации более 10 тысяч квадратных километров. Это было, по сути, заминированная и милитаризированная, военизированная зона. Кавказ, вы сказали, что сейчас Азербайджан не состоит официально ни в одном из каких-то вот военных блоков. Но есть же такое неформальное объединение. Есть союзные Азербайджану государства, которые помогают в том числе, или там в первую очередь в оборонной сфере. Это, конечно же, Турция. Это во многом Израиль, насколько я понимаю. Израильские системы вооружения, израильские беспилотники находятся на вооружении азербайджанской армии и азербайджанских спецслужб. Ну и кроме того, это еще и Пакистан. А как так получилось, что такие 3 очень разные страны, 2 из которых, я сейчас имею в виду Израиль и Пакистан, даже не поддерживают друг с другом официальных дипломатических полномочий, как вот эти 3 страны стали главными союзниками Азербайджана вот именно в таком сложном и неспокойном 21 веке? Я могу рассказать вам об истории отношений вот этих 3 стран с Азербайджаном. Ну, Турция, это понятно, мы совершенно один народ, одна нация, 2 государства. Традиционно было так. Турция всегда поддерживала Азербайджан. И даже в 1918 году, когда Азербайджан объявил свою независимость, мы создали Азербайджанскую демократическую республику. Как раз Турция и нам помогла. То есть турецкие офицеры и тогда под командованием Нурипаши создали азербайджанскую армию. Там обучали азербайджанских офицеров. Надо было навести порядок внутри страны, где царь беспредел, где большевистские и армяно-дашнакские бандформирования устроили геноцид даже в Баку, потому что территорию не контролировало азербайджанское правительство.
Наше правительство, тогдашняя наша элита Азербайджанской Демократической Республики, объявили нашу независимость в Тбилиси даже. Потому что невозможно было проникнуть в республику. Страна была оккупирована вот этими бандформированиями большевистскими и дашнакскими. В итоге все равно мы создали это государство, но, к сожалению, оно не просуществовало больше 2 лет. Потом уже 11-я Красная Армия оккупировала Азербайджан в 2020 году. Получается так, когда полностью завершилась оккупация 20% территории Азербайджана, там потом у нас и шла гражданская война, было неспокойно в республике, шла ожесточенная борьба за власть между военизированными политическими группировками. Пришел к власти Народный фронт в 1992 году, и они 11 месяцев правили Азербайджаном. Вот в этот период и новое азербайджанское правительство добилось вывода советских войск из территории Азербайджана. Это было первый раз. Еще советские войска, они были даже на территории Восточной Европы, но первый раз в истории они покинули территорию Азербайджана. Вот покинув территорию Азербайджана, советские офицеры привели в непригодное состояние всю вооруженную технику. Угнали там около 200 истребителей. То есть оставили нас практически без оружия. Только там вещевой склад остался нашей армии. Понимаете? Вот, а всю эту технику они перевели на территорию Армении. Там потом уже пошло вооружение армян, и вот осуществилась оккупация Азербайджана. Потом вот были попытки наладить хорошие политические контакты с этим Ираном, который сейчас вот так раздражительно ко всем процессам относится. Я помню, после 1994 года тогдашний президент Ирана Рафсанджани посетил Азербайджан, там большой делегацией, туда входили военные. Там даже неофициально говорили о том, что Иран пытается как-то помочь возвращению азербайджанских земель. Потом Гайдар Алиев покойный посетил Тегеран, там тоже его принял верховный духовный лидер. Были вот такие попытки найти общий язык, в первую очередь, с этими соседями. Но, по всей видимости, в решении наших геополитических проблем Иран не смог оказать нам никакую помощь. Мы, естественно, искали помощи, поддержки у тех государств, которые бы на самом деле могли нам помочь. В Азербайджане проживает еврейская диаспора, горских евреев, диаспора горских евреев. Они всегда чувствовали себя комфортно в Азербайджане. Естественно, влияние еврейских организаций там, в политику Соединенных Штатов, это ни для кого не секрет. Вот в первую очередь с помощью еврейских организаций Соединенных Штатов нашему правительству удалось заморозить, то есть, там под влиянием греческой и армянской диаспоры в Конгрессе США приняли 907 поправку. Типа, мы, подвергшееся государство агрессии со стороны, мы держим Армению в эмбарго. Это было нонсенс, это было сумасшествие просто. Вот такая политика иногда. С помощью еврейской диаспоры, еврейских организаций в Соединенных Штатах, туда подключилась и турецкая диаспора, нашему правительству удалось заморозить вот эту поправку. Потом уже дальше развивались отношения с Израилем, и с Турцией, естественно, параллельно. Турция всегда нам помогала, то есть в обучении наших офицеров, офицерского состава. А насчет вооружений, что могу сказать? Вот Пакистан подключился к этому процессу через Турцию, потому что Турция в кашмирском процессе полностью на стороне Пакистана. Пакистан ядерная держава. Влияние Пакистана в решении вот этих проблем, конечно, политическое. А так на вооружении азербайджанской армии нет ни одного оружия пакистанского производства. Других контактов у нас нет, только политические контакты и политическая поддержка Пакистана.
Там не знаю, там, что говорят в армянских СМИ, в ходе войны тоже. Очень много фейк-ньюсов было по этому поводу. Но ничего такого нет. Насчет вооружения. Международный рынок вооружений, он открыт для всех. Все желающие могут приобрести там, вот кроме ядерного оружия, любой вид вооружения. У Армении не было разве оружия? Кто мешал Армении, например, да, создавать такую беспилотную авиацию? Вот. Наши военные стратегии, они все просчитывали, все подсчитывали, планировали так, что мы должны с минимальными потерями освободить наши территории. Там ландшафт такой, рельеф такой. Наша армия, наши позиции расположились на равнине исключительно. Все позиции армянской оккупационной армии, они находились на высоте. Во время апрельских боев 2016 года с южного направления и с северного направления нашим бойцам удалось взять под контроль там ряд стратегических высот. Как раз в прошлом году вот эти высоты нам они помогли. А то все города, населенные пункты Азербайджана на равнине, они были под прицелом армянской артиллерии. Артиллерии оккупационной армянской армии. Беспилотная авиация нам помогла уничтожить там всю бронетехнику. Через 10 дней армянская армия полностью была деморализована, потому что они никогда не ожидали, что вот мы так просто вот возьмем и перейдем к контрнаступлению. Они всегда держали нас под страхом. Потом, как признались сами армянские генералы, когда им задавали вопрос, вот зачем вам нужно было провоцировать Азербайджан на войну, обстреливая постоянно азербайджанские города, мирные населенные пункты, там в том числе позиции нашей армии, они ответили откровенно так, что вот преимущество было на нашей стороне, мы находились на высоте, и этим периодически, нарушая перемирие, обстреливая азербайджанскую территорию, мы просто хотели их держать в страхе. Ничего больше. А к чему все это привело, в прошлом году увидел весь мир. За 1,5 месяца мы очистили нашу территорию от вражеской армии. Там до сих пор собирают останки армянских солдат по всей этой огромной территории. Знаете, это такой удар получили. Сами хотели, сами напросились, сами и получили. И все. Каковы дальнейшие перспективы урегулирования, мирного уже урегулирования между Азербайджаном и Арменией? Вообще, есть ли какая-то перспектива этого самого мирного урегулирования? Есть ли какой-то такой пункт, по которому стороны смогут найти согласие и договориться о том, что все, никогда больше, никаких больше столкновений, никаких больше конфликтов, вот здесь мы чертим границы, обоюдно эти границы признаем и больше к друг другу не лезем? Такое возможно в принципе? Скажу вам, это тоже зависит по большей степени от армянской стороны. До сих пор позиция армянской стороны это постоянно мешает установлению полноценного мира. Вы знаете, вот границы были нарушены в течение 30 лет. Там они постройки делали, там что-то делали, но они думали, что никогда не вернут нам эту территорию. Понимаете? Теперь им просто, они не могут переваривать это, во-первых. Во-вторых, они пытаются максимум, да, откусить территорию от Азербайджана. Ну, когда идет процесс демаркации, делимитации, вот появляются эти проблемы. И начинают они вот так предъявлять претензии, что вот так мы нельзя, мы не можем, например, отступать. Вы знаете, там в Кельбаджарском районе Азербайджана было месторождение, золотое месторождение. Это месторождение находится на территории Азербайджана. В течение 30 лет армяне эксплуатировали это месторождение. Там незаконно было добыто золото, другие драгоценности. Когда было подписано перемирие, заявление, да, 9 ноября, после освобождения Шуши от оккупации нашими войсками, трехстороннее заявление гласило, что армянские вооруженные отряды должны полностью покинуть вот эти районы. Они согласились. Но потом они не хотели покинуть вот это месторождение. Потом некоторые места есть, там господствующая высота, там стратегически важные зоны. Они оттуда не хотели выходить. Их пришлось силой выгонять оттуда. Они не могут переваривать это.
30 лет безнаказанная оккупация, оккупационная политика их довела до состояния, наверное, зомбированности. Они просто не хотят примириться с этой реальностью. Но придется рано или поздно. Вот сейчас идет процесс демаркации, делимитации Азербайджана, армянской границы. Ну, на основе советских карт, потому что уже дальше углубляться мы не сможем. Потому что мировое сообщество, международное сообщество признало Азербайджан и Армению в рамках вот этих самых советских границ. Да? Они и то нарушают эту карту, и то продолжают там, не знаю, устраивать различные провокации, чтобы привлечь внимание других игроков в этот регион. И мы не должны забывать, что от вольных действий России очень и крайне недовольны Франция и Соединенные Штаты, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но все-таки мир, я думаю, устроит всех. А для этого нужно подписание мирного договора. А для подписания мирного договора необходимо взаимное признание государственной границы обеими странами. То есть мы готовы признать эти границы. Вот проблема опять у армянской стороны. Они не могут. У них там неспокойно внутри страны. Там политические силы пытаются свергнуть Пашиняна. Вот старая военная хунта во главе с Качаряном, Сарксяном запутывают армянское общество. Мол, если мы придем к власти, вернем территорию. Ну это все история. Больше такого не будет. Любая реваншистская политика со стороны Армении, это автоматически приведет ко второму этапу операции вооруженных сил Азербайджана «Железный кулак». Тогда уже... Скажите, пожалуйста, вот если мы за скобки выведем сложности вот политических взаимоотношений, то отношения вот простых людей, азербайджанцев, к простым армянам, в принципе, возможно каким-то образом взять и помирить народы? Каким-то образом, ну, или настолько уже глубокая ненависть укоренилась, что никакой возможности усадить за один стол и говорить, и сказать им: разговаривайте, попытайтесь договориться, научитесь понимать друг друга, уже невозможно. Вот за прошедший период, за 30 лет, различными политическими, общественно-политическими силами, или вот так просто индивидуально, вот с армянской стороны в основном, да, ну, оккупации-то подверглись азербайджанской территории. Если бы были попытки у наших, хотя были такие правозащитники, которые выступали за народный диалог, за проведение таких, ну, даже процесс был какой-то текалинский процесс на территории Грузии, представители гражданского общества, СМИ двух стран встречались. Ну вот на фоне оккупации наших земель дальше продвигаться не могли. Армянское общество настроено на то, чтобы не вернуть нам ни пяди территорий. Вот им даже Минская группа ОБСЕ, сопредседатели, им предлагали: давайте вернуть 5 районов вокруг Нагорного Карабаха, а потом 2 района, чтобы потом вот определить статус Нагорного Карабаха. Они наотрез отказались, и что в конце привело к войне. Раньше у них стратегия была по-другому. Они сказали, что типа Нагорный Карабах — это независимое государство. Потом с переходом к власти Пашиняна они обнаглели до того, что объявили Карабах частью Армении, что и, собственно, привело вот к таким последствиям. Карабах — это Азербайджан, это неоспоримый факт, и мы это доказали. Теперь, вот в гражданском обществе, понимаете, вот прошло 30 лет с момента Первой войны. Был Ходжалинский геноцид, страшное преступление. Армяне в 1992 году вырезали азербайджанский город в Нагорном Карабахе. Там с особой жестокостью были убиты женщины, дети, мирные граждане, совершенно безоружные люди. И в этом откровенно признались тогдашние руководители Армении, в том числе и организаторы вот этого геноцида, этой резни. Они позже стали руководителями Армении. Понимаете, вот как армянское общество рассмотрело вот этих где-то убийц и палачей героями. Ну вот, Ходжалинский геноцид — это оставило такую рану в душе нашего народа. Мы навряд ли это забудем. Ну, прошло 30 лет, выросло новое поколение. Где-то возможно было, может быть, да?
Но теперь уже вот эти раны, они обновлялись, открылись новые раны. Мы потеряли в этой войне около 3000 наших молодых бойцов. Их родственники, близкие, еще кавказский менталитет нельзя забывать. Так что я не думаю, что скоро это произойдет. Нужно время, нужно десятилетия. Будет, мы этого не увидим. Лично я думаю, что в ближайшем будущем это практически невозможно. Они не забудут. Я так понимаю, что сейчас не над всей территорией Нагорного Карабаха не восстановлен суверенитет Азербайджана. Часть находится под управлением так называемых российских миротворцев. Я хотел бы вас уточнить. Вот российские военные под видом миротворцев находились, например, на территории Грузии, в том регионе, который сейчас называется Южная Осетия. В Грузии он называется Скинвальский регион. Российские военные на законных основаниях, тоже по соглашению с украинским руководством, находились, например, в ныне оккупированном Россией Крыму. Мы все знаем, к чему это привело. Они находились на законных основаниях в Грузии, они находились на законных основаниях в Украине и стали фактически главной силой для российской оккупации. Нет ли опасений в Азербайджане, что вот эти вот так называемые миротворцы будут использованы вовсе не в миротворческих каких-то целях? Вот на сегодня вопрос вокруг миротворцев, их нахождения в Азербайджане является предметом спора и в гражданском обществе, и в экспертном сообществе, и в целом, да. Это было устное соглашение на самом высоком уровне. Их нахождение пока как закон не закрепилось. То есть по Конституции это должно было обсуждаться в парламенте. Учитывая сложность ситуации в то время, это было устное соглашение. И в целом наше правительство этим состоянием довольно. Потому что третьи силы, например, Франция тоже стремится туда, Соединенные Штаты тоже стремятся туда, там хотели туда и других присоединить к этому процессу, других стран. Пока мы не должны забывать, что этот регион за последние 200 лет находился под протекторатом России. У России тут определенные интересы, конечно. Общая площадь оккупированных территорий Азербайджана, если вычитывать там 20% от общей площади Азербайджана, где-то 16-17 тысяч километров. Более 10 тысяч километров мы вернули под свой контроль. Теперь там остается маленький клочок земли, вот эта часть Нагорного Карабаха, где компактно проживают армяне. Вот эта часть Карабаха находится в зоне ответственности российских миротворцев. На данный момент есть недовольство азербайджанской стороны деятельности этих миротворцев, но они тоже там недавно совсем находятся. Очень много нерешенных проблем. Но на 5 лет мы пока на государственном уровне не оспариваем их там деятельность этих миротворцев и так далее. В обществе тоже есть какие-то опасения или, не знаю, есть неопределенность. Срок нахождения миротворцев по договоренности 5 лет. За 5 лет мы пока разминируем эти территории. 1 миллион Азербайджана, 1 миллион беженцев оттуда. Нам предстоит их всех вернуть туда, обстроить. Заново все надо построить. Потому что за 30 лет там ничего не уцелело. Ни одной стенки нету. Понимаете, вот город Физули, когда наши войска прибыли туда, это как Хиросима была, ничего не было. Даже вот наши офицеры сказали, что не нашли ни одной такой стенки, чтобы водрузить над этим зданием азербайджанский флаг. Так что работы у нас хватает. Там вопрос остальной части. Официально позиция Азербайджана такова. Армянские граждане, те, которые готовы принять азербайджанское гражданство, наш паспорт, мы гарантируем их безопасность. Они могут жить в Азербайджане, как раньше.
Но никакой автономии, но никакого особого статуса не будет. Это однозначно. И в России это прекрасно понимают. Но я думаю, что вопрос о дальнейшем нахождении российских миротворцев в Нагорном Карабахе уже в будущем будет обсуждаться на другой плоскости. Это тоже вот между Азербайджаном и Россией, куда другие не смогут вмешиваться, потому что территория юридическая азербайджанская, и это разрешение Азербайджана находиться там, кому не находиться. Можем завтра отменить, например, эту лицензию России. Но это уже будут решаться между нашими государствами. Насчет Крыма и Грузии, там немного другая ситуация. Там уже Россия откровенно, то есть, определила свою позицию. И позже, вот, например, когда раздавали российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии, все стало ясно, что там Россия никакой не миротворец. А тут Россия заинтересована в том, чтобы как-то вывести вот из этого болота вот своего форпоста Армению. У нас не так много времени осталось. Хочу у вас уже ближе к концу уточнить. Как сейчас выстраиваются отношения между Баку и Ереваном? Ведь есть же контакт, ведь так или иначе какие-то переговоры происходят. Так или иначе ту же границу продолжают как-то каким-то образом обозначать. А это как происходит? Это при посредничестве происходит Кремля все того же? Или есть какие-то другие способы договориться с недавним военным противником? Знаете, беда в том, что постоянно кто-то был посредником между двумя народами и странами. Просто никогда армянская власть в себя не нашла ту мудрость, что впрямую войти в контакт с нашим руководством. Хотя неоднократно заявила, что готова к прямым контактам. Но почему-то они не хотят этого делать. Пашинян тоже бегает туда-сюда, отправляет в Москву или своего министра обороны, или главу МИД, и сам едет туда. Ну, не знаю, потому что действия армянской стороны непонятны. Невозможно сделать вывод, что они хотят на самом деле. Что они на самом деле хотят. Вот война завершилась. И то хотят войну, давайте продолжение. Наш президент сказал, что наша армия готова. И тем более вот в этих оккупированных территориях мы уже укрепляем военную инфраструктуру в первую очередь. Там потом уже логистика, строительство идет полным ходом. Вот они должны определить свою позицию, что они хотят. Хотят мира или нет. Это зависит от воли армянского руководства. И Кремль был не против, чтобы в наш регион наступил, наконец, долгожданный мир. Ну вот как раз по поводу позиции Кремля хочу уточнить. Но ведь он же, очевидно, здесь находится на стороне одного из участников конфликта. Ведь он, очевидно, находится в отношениях хозяин-клиента с Арменией. Или это не совсем так? Или уже поменялись эти самые взаимоотношения? Скажу вам. Конечно, политика ельцинской России сильно отличается от политики Путина. С Арменией есть союзнические отношения у России. Россия должна сделать так, чтобы не разрушить эту конструкцию, в том числе и ту конструкцию, которая создалась, межгосударственные отношения с Азербайджаном, очень такие на взаимовыгодных условиях, с другой стороны, с Турцией. И это тоже играет очень большую роль на ситуацию, на геополитическую ситуацию в Южном Кавказе. Если бы Турция и Россия враждовали, то Южный Кавказ взорвется запросто. Поэтому пока отношения с Анкары с Москвой на хорошем уровне, там они торговые отношения на самом высоком уровне и так далее. Вот контакты как бы через все это решаются. Туда замешана и Турция, с одной стороны, со стороны Азербайджана. Вот как раз политическая поддержка Турции и Азербайджана позволила нам, не позволила третьим, другим игрокам, у которых свои геополитические интересы в нашем регионе, вмешиваться в ситуацию. Вот благодаря этой политической поддержке. Сегодня
все встраивается так. То есть вот создалось такое равновесие, да, некий хрупкий баланс. Это зависит от хороших отношений Москвы с Анкарой. Еще добавлю, что вот Россия ответила Ирану четко и ясно, что там, на Южном Кавказе, ничего такого незаконного нету. То есть нас устраивают эти процессы. То есть сидите спокойно, и все. То есть пока от России я деструктивных действий не наблюдаю. То есть, не знаю. Ситуация может измениться завтра. Мы это не можем исключать. Но на данный момент все выглядит вот так. Благодарю вас, Кавказ. И должен напомнить, что гостем сегодняшнего Прайм Мацарский был Кавказ Омаров, главный редактор информационно-аналитического портала armia.az. Кавказ помог нам разобраться с тем, что происходит сейчас в отношениях Азербайджана с соседними странами. В первую очередь, конечно, речь идет об Армении. Вот годовщина войны, Второй Карабахской войны, вот она примерно сейчас. Вот в год назад, с сентября по ноябрь прошлого года шла эта война, по итогам которой Азербайджан вернул контроль над большей частью Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. А сейчас, последние несколько недель, мы наблюдали обострение в отношениях между Азербайджаном и еще одной соседней с ним страной, я имею в виду Исламскую Республику Иран. Вот нам сейчас Омар рассказал о том, что, собственно говоря, стало причиной и поводом для этого самого обострения. Успокоил, утешил, сообщил, что вроде бы как какого-то нового горячего конфликта в регионе нам ожидать не стоит. Ну и, в принципе, рассказал нам немного рассказал о перспективах мирного урегулирования на Южном Кавказе. На этом наша программа сегодняшняя завершена. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Я, Юрий Мацарский, прощаюсь с вами. Всего хорошего.